Tata. Start, Charan. Okay. Good morning, ma. Good morning, everyone. Okay, welcome to IACE. Today, SSC-CGL marathon section lo biology handout chuddam. Okay, so let me start the first question. Good morning. Good morning. Okay, Shanti Naidu, Chiluka Aruna. Good morning, ma. Good morning. తెలుగులో చెప్పండి మేడం. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ మా. గుడ్ మార్నింగ్. Let me start first question. Okay, Sima. What is the botanical name of common wheat? Okay, so we are asking botanical name of the common wheat ma. Okay, so here the Brassica. Next, campus test is Hibiscus rosa sinensis Triticum aestivum 𝐠 Okay, so here the botanical name, common wheat botanical name is the Triticum aestivum. Triticum aestivum is the correct answer. Okay, so see here, common wheat anar. So here Brassica. So Brassica is the botanical name of the mustard. Botanical name of the mustard ma. Okay, so Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus rosa sinensis is the botanical. So common name is the China rose. China rose. Triticum aestivum is the wheat. 𝐠 is the maize botanical name. Okay, so here, so Brassica అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద కామన్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మస్టర్డ్ అంటే ఏంటి మనకి ఆవాలని చెప్పేసి అంటాం కదా. సో దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ Brassica. Hibiscus rosa sinensis is the China rose అని మనకి మందార అని చెప్పేసి అంటాం. Hibiscus. Triticum aestivum is the wheat botanical name. 𝐠 is the maize or corns అంటాం. Okay, so maize are the this also called as the commonly corn అని చెప్పుకుంటాం. Okay, so 𝐠. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే Triticum aestivum is the correct answer అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి బొటానికల్ నేమ్స్ మీన్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్. మరి సైంటిఫిక్ నేమ్ ను ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, సో ఫస్ట్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆర్ బొటానికల్ నేమ్ ఆర్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై Carolus Linnaeus. Okay, so he was the father of the classification or father of the taxonomy అని పిలుస్తాం ఇతన్ని. So the first scientific name was introduced by the Carolus Linnaeus ma. Okay, so he was the father of the classification and father of the taxonomy అని పిలుస్తున్నాం. Okay, so he proposed in the binomial nomenclature. He proposed binomial nomenclature. Proposing the binomial nomenclature. Binomial nomenclature means every organism having the two names. The first name is representing the genus, second name is representing the species. Binomial పేలోనే ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏంటి binomial nomenclature. Okay, so here binomial nomenclature. Bi means two. Binomial means nomenclature means two names. Every organism having a two names ma. So the first name is representing the genus. The second name is representing the species. First name వచ్చేసి మనకి genus, second name is the species అంటాం. Okay, so the binomial nomenclature was proposed by the Carolus Linnaeus. This one is also called as the scientific name. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం scientific name గా చెప్పుకుంటాం. Okay, so here the scientific name or botanical name of the mustard is the Brassica. So China rose is the Hibiscus. Triticum aestivum is the wheat. 𝐠 is the scientific name of the maize అని చెప్పుకుంటాం. Okay now, so go for next question. తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ పెట్టండి మేడం. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ టేక్ ద ఆన్సర్ చేయండి.
ఓకే 2 3 1 3 వస్తున్నాయి ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ డి వస్తున్నాయి 3 వస్తుంది చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటో మనకి ద ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్మిటర్ ఆఫ్ ద కలరా టైఫాయిడ్ మలేరియా అండ్ డెంగ్యూ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సమ్ పీపుల్స్ డి పెడుతున్నారమ్మా రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఓకే సో హియర్ ఫీమేల్ అనాఫిలస్ mosquito is a transmitter of the malaria ఏం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద మలేరియా ఓకే సో ద మలేరియా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఓకే సో మరి మలేరియాని ఎవరు కాజ్ చేస్తారు ఏంటి మనకి ఇక్కడ వెన్ ఆల్ ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ బైట్ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ మలేరియా అండి ఓకే సో ద ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో కంటైన్ ద ప్లాస్మోడియం పారాసైట్ మీన్ ప్లాస్మోడియం ప్యాథోజన్ మలేరియాని కాజ్ చేసి మనకి ప్లాస్మోడియం ప్యాథోజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మస్కిటో బైట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ పర్సన్ మలేరియాతో సఫర్ అవుతాడు అంతేకాని ఆల్ ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ మనకి బైట్ చేస్తే ఇక్కడ మలేరియా అనేది రాదు ఈ ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోలు ఏమి ఉండాలి మనకి ఇక్కడ సో ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ is the Malarian pathogen ఓకే సో ఈ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ప్యాథోజన్ అనేది ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోలో ఉన్నప్పుడు పర్సన్ బైట్ చేస్తే పర్సన్ దేంతో సఫర్ అవుతాడు మనకు మలేరియాతో సఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ మలేరియా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై సర్ రోనాల్డ్ రాస్ ఓకే సో Sir Ronald Ross said that the malaria spread from one person to another person by the female anopheles mosquitoes అని చెప్పేసి మనకు ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారు మనకు సర్ రోనాల్డ్ రాస్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు ఓకే సో ద మలేరియా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ద సర్ రోనాల్డ్ రాస్ ఓకే సో మనకి ప్యాథోజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ద ప్యాథోజన్ ఇస్ ద ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ద ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఇస్ ద ప్రోటోజోవా ఇట్ ఈస్ ద ప్రోటోజోవా ఓకే సో గుడ్ మార్నింగ్ So here next first option చూద్దాం మనకి ఇక్కడ కలరా ద కలరా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా మరి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనకు బ్యాక్టీరియా నేమ్ వాజ్ ద విబ్రియో కలరా ద కలరా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద విబ్రియో కలరా బ్యాక్టీరియా ఓకే సో ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద కలరా ఇస్ caused by the Vibrio cholera. Mode of transmission of the cholera is contaminated water. ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనకి ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ మనకి కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ cockroaches and also houseflies cockroach and houseflies is also spreading the cholera from one person to another person. Okay, next typhoid. The typhoid is also caused by the bacteria. So the bacteria name was Salmonella typhi bacteria. Bacteria is caused by the Salmonella typhi bacteria. Okay, so the typhoid, mode of transmission of the typhoid. Mode of transmission of the typhoid. The typhoid is spread from one person to another person. Here, contaminated water and contaminated milk. So, cholera is మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ కంటామినేటెడ్ వాటర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి మనకి కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో ఏ కంటామినేటెడ్ మిల్క్ ఓకే సో మలేరియా చూసాం నెక్స్ట్ డెంగ్యూ ద డెంగ్యూ ఇస్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్ ఓకే వైరస్ నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద ఫ్లావీ వైరస్ Dengue is caused by the virus. The virus name was the flavivirus. Okay. మరి ఈ flavivirus మనకి స్ప్రెడ్ చేసేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే mode of transmission. So the dengue is mode of transmission is the female Aedes aegypti mosquito. Female Aedes aegypti mosquito. So the dengue is caused by the flavivirus. The mode of transmission వచ్చేసి ఎవరు మనకు ఫీమేల్ Aedes aegypti mosquito. ఓకే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో స్ప్రెడ్ ద మలేరియా డిసీజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ అని చెప్పాం అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది మనకు త్రూ మస్కిటోనే అది కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఇంకోటి డిసీజెస్ అన్ని కూడా ఎలా వస్తాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఫీమేల్ మస్కిటోస్ వస్తాయి ఓకే మేల్ మస్కిటోస్ ఎందుకు మనకు ద ఫీమేల్ మస్కిటోస్ సకింగ్ ఓన్లీ బ్లడ్ సో ద మేల్ మస్కిటోస్
suck the plant juices అండి. ఓకే, సో ద మేల్ మస్కిటోస్ నాట్ సక్ ద బ్లడ్. అవి ప్లాంట్ జ్యూస్ ని తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ ప్లాంట్స్ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి అవి డిసీజెస్ ను కాజ్ చేయం. ఫీమేల్ మస్కిటోస్ ఏం సక్ చేస్తాయి మనకి ఇక్కడ అంటే బ్లడ్ అనేవి సక్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ బ్లడ్ సక్ చేసే టైంలో మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఈజీగా డిసీజెస్ ను 1% టు అనదర్ పర్సన్ కు స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో హియర్ ఇక్కడ మనకు డెంగ్యూ వచ్చేసి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనకి, ఫీమేల్ ఎడిస్ ఈజిప్ట్ మస్కిటో వల్ల స్ప్రెడ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ లో ఎవరు కౌంటింగ్ తగ్గుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ద డెంగ్యూ ఫీవర్ పేషెంట్. అంటే ఎఫెక్టెడ్ ఎవరు వస్తున్నారు మనకు, ప్లేట్లెట్స్. కలరాలో ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద కలరా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టమక్ ఆర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ అండి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్. టైఫాయిడ్ లో కూడా మనకి ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్. ఓకే, కలరాలో పర్సన్ డయేరియాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకి టైఫాయిడ్ లో వచ్చేసి మనకి ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి మనకు ఫీవర్. ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మరి మలేరియాలో ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఏమున్నాయి, ద ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద మలేరియా. మరి మలేరియాలో ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి మనకు లివర్ అండ్ ఆర్బిసి. లివర్ అండ్ ఆర్బిసి ఇస్ ద మనకు ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ డెంగ్యూలో ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ వచ్చేసి మనకు బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అని చెప్పుకుంటాం అమ్మ. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో మలేరియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తేజ గుడ్ మార్నింగ్ మా. ఓకే, సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, టేక్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డ్వార్ఫిజం ఇన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, డ్వార్ఫిజం అంటే ఏంటి మనకి, ద పర్సన్ ఇస్ ద స్మాల్ కండిషన్ లో ఉండడం. ఏంటి మనకి డ్వార్ఫిజం. మరి డ్వార్ఫిజం అనేది ఎలా వస్తుంది ఏంటని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఆన్సర్ సి పెడుతున్నారు, డి, సి, డి. ఓకే, బి మ్యామ్, సి. ఓకే, మాస్టర్ గ్లాండ్ గుడ్, డి ఇస్ రాంగ్ మా. ఓకే, చూద్దాం మనకి ఇక్కడ డ్వార్ఫిజం. సో డ్వార్ఫిజం ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్యాన్క్రియాస్, థైరాక్సిన్, పిట్యూటరీ అండ్ అడ్రినలిన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, మరి డ్వార్ఫిజం రావడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మా. సో ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, వై దిస్ గ్లాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ మీన్స్ సో ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ రెగ్యులేటింగ్ ద అనదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్స్. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్స్ అంతా కూడా ఎవరు ఈ అని పెట్టారండి, ఈ ఆప్షన్ లేదు అక్కడ. సో మనకి బాడీలో ఉన్న ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వచ్చేసి మనకి ఆ ఫంక్షన్స్ అంతా రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అసలు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, the pituitary gland is located in a brain. ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, అది బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది మనకి, సో హైపోథాలమస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకు. అవర్ బ్రెయిన్ కంటైన్ ఏ హైపోథాలమస్ మా. సో the pituitary gland is attached beneath of the hypothalamus. అంటే బాటమ్ లో మనకు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ రెగ్యులేటింగ్ ద అనదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్స్. దట్స్ వై దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్. అందుకేమంటున్నాం దీన్ని మనం మాస్టర్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా, సో మరి ఈ మాస్టర్ గ్లాండ్ వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి దిస్ ఇస్ ద హైపోథాలమస్. మరి హైపోథాలమస్ ఎక్కడ ఉందన్న, హైపోథాలమస్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. అదేం పని చేస్తుంది, ద హైపోథాలమస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ టెంపరేచర్. మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ రెగ్యులేటింగ్ ద బాడీ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో రెగ్యులేటింగ్ ద హంగర్ అండ్ థర్స్టీ. సో ఇట్ రెగ్యులేటింగ్ ద హంగర్ అండ్ థర్స్టీ మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మరి హైపోథాలమస్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది, ద హైపోథాలమస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓకే, సో మరి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజింగ్ ద హార్మోన్స్ సచ్ యాస్ ద STH హార్మోన్. సో దీన్ని మనం సొమాటోట్రోఫిన్ హార్మోన్ అంట. నెక్స్ట్ ఇట్స్ సెక్రేటింగ్ TSH హార్మోన్, ACTH హార్మోన్, FSH, LH,
MSH LGHR prolactin vasopressin oxytocin. Okay, these are the hormones releasing from a pituitary gland. Okay, మరి చూద్దాం ఇక్కడ మేజర్ గా మనకి ఏంటి STH హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది సొమాటోట్రోఫిన్ హార్మోన్. ద STH హార్మోన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీ. పర్సన్ లో గ్రోత్ కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీ అండి. ఓకే, మరి పర్సన్ గ్రోత్ ఎంత వరకు అవుతారు మనకి ఇక్కడ అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద 20 to 21 years ద గ్రోత్ విల్ బి స్టాప్. ఓకే, సో 20 or 21 years లో గ్రోత్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఎంత ట్రై చేసినా గ్రోత్ అనేది మనకు అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు మనకి STH హార్మోన్ సెక్రెషన్ విల్ బి స్టాప్ ఎట్ ద ఏజ్ ఇన్ ద 20 and 21 years మా. ఓకే, ఈ ఏజ్ లో మనకి స్టాప్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏజ్ అంటే ఇన్ఫాన్స్ నుంచి 20 to 21 years లో STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ ఓవర్ గా అవుతున్నా, సమ్ పీపుల్స్ మనకు STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ అనేది అండర్ అవుతున్నా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది పర్సన్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఇక్కడ ప్రభాస్ అని చెప్పుకుంటాం. ప్రభాస్ చాలా హైట్ గా ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ అనుష్క అని చెప్పేసి చాలా పర్సన్స్ హైట్ మన సరౌండింగ్ లో చూస్తున్నాం. సమ్ పీపుల్స్ ఎలా ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటారు. ఓకే, సో 1 feet or 2 feet వరలోనే ఉంటారు. సో 1 or 2 feet లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే పర్సన్స్ లో STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సమ్ పర్సన్స్ ఓవర్ హైట్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ అనేది హైపర్ గా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అదేంటో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ STH హార్మోన్. సో హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద STH హార్మోన్, హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద STH హార్మోన్ is causes the zygomatism. Hyper secretion of the STH is causes the zygomatism అండి. ఓకే, సో zygomatism వచ్చేసి మనకంటే టు మేక్ ద పర్సన్ ఇస్ ద ఓవర్ హైట్. ఓకే, సో రానా దగ్గుబాటి అంట ఎస్ అండి, ఆ పర్సన్ కూడా చాలా హైట్ గా ఉంటారు రానా కూడా మనకి. సో ఇక్కడ మనకి జైగాండ టు మేక్ ద పర్సన్ ఇస్ ద వెరీ టాల్ కండిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సో జైగాండిజం. ఈ జైగాండిజం రావడానికి రీజన్ ఏంటి హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద STH హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే హైపో సెక్రేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది హైపో సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద డ్వార్ఫిజం ఈస్ కాజెస్ ద dwarfism. Hypo secretion of the dwarfism is causes the dwarfism. To make the person is the small condition andi. Okay, so low secretion, yes, low secretion or hypo secretion వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ dwarfism అనేది వస్తుంది. అంటే ఓవర్ సెక్రేషన్ అయితే ఏమో జైగాండిజం వచ్చేస్తుంది, అదే అండర్ సెక్రేషన్ అవుతే ఏమవుతుంది మనకి dwarfism కండిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, మరి సమ్ పీపుల్స్ లో ఏజ్ లో మనకి ఎంత అని చెప్పుకున్నాము 20 to 21 years లో మనకి గ్రోత్ అనేది ఏమవుతుందని విల్ బి స్టాప్ అన్నాను కదా. మరి స్టాప్ అయినప్పుడు సమ్ పర్సన్స్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే అట్ ద ఏజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 21 to 40 years, 21 to 40 years, దట్ ఏజ్ ఇస్ ద అడల్ట్ ఏజ్. ఆ ఏజ్ ఏమంటాం మనం అడల్ట్ ఏజ్ అని పిలుచుకుంటాం. ఈ అడల్ట్ ఏజ్ లో సమ్ టైమ్స్ రేర్ కండిషన్ లో సమ్ పీపుల్స్ ఆల్ పర్సన్స్ లో కాదు సమ్ పర్సన్స్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అట్ ద ఏజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద 21 and 40 years in some peoples in the rare condition, in some peoples the STH hormone secretion will be start. మరి స్టార్ట్ అవుతుందంటే పర్సన్ లో హైట్ వస్తుందా మనకి అంటే హైట్ రాదు. ఏమవుతుంది మనకి బాడీలో చేంజెస్ అనేవి అవుతున్నాయి. ఏంటవుతుంది డ్యూరింగ్ ద అడల్ట్ కండిషన్ సో ద హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద STH is causes the acromegaly డిసీజ్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏ కండిషన్ లో మనకి డ్యూరింగ్ ద అడల్ట్ టైమ్ లో మనకి 21 to 40 years లో ఇన్ ద రేర్ కండిషన్ ఇన్ సమ్ పీపుల్స్ STH హార్మోన్ సెక్రేషన్ విల్ బి స్టార్ట్. సో దట్ కండిషన్ ఈస్ కాజెస్ ద acromegaly అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ఈ అక్రోమెగాలి వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అక్రోమెగాలి అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ మెగా అంటే పెద్ద అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫేస్ మేజర్ గా వచ్చేసి నోస్ అనేది బ్రాడ్ గా అయిపోవడము, నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ షార్ప్ నెయిల్స్ అండి. సో ద పర్సన్ సింప్లీ సైడ్ చెప్పాలంటే మనకి ఎలా ఉంటారు మనకి ద పర్సన్ సింప్లీ లుకింగ్ లైక్ ఏ చింపాంజీ ఆర్ గొరిల్లా ఆర్ చింపాంజీ లాగా పర్సన్ లుకింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ ఏమంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అక్రోమెగాలి అని చెప్పి. ఈ అక్రోమెగాలి రావడానికి కూడా రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే STH, బట్ కాకపోతే ఎవరిలో వస్తుంది మనకి అది అడల్ట్ పీపుల్ లో వస్తుంది. నార్మల్ కండిషన్ లో అయితే జైగాండిజం నెక్స్ట్ డ్వార్ఫిజం అనే డిసీజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ థైరాక్సిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మరి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ దేనిపైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ద థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఏ థైరాయిడ్ గ్లాండ్.
It affects on the thyroid gland. Okay, so next ACTH. ACTH hormone is effects on the adrenal gland. It affects on a adrenal gland. ACTH means adrenocorticotrophin hormone. Okay, so FSH. FSH means follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Next LH. LH అంటే ఏంటి? Luteinizing hormone. LH అంటే మనకి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, మరి ఈ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయి? బోత్ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఏ FSH అండ్ LH. బోత్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ ఏ గోనాడ్స్. గోనాడ్స్ అంటే మనకు ఫీమేల్ గోనాడ్స్ అండ్ మేల్ గోనాడ్స్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించే హార్మోన్స్ FSH అండ్ LH అనే హార్మోన్స్ మా. ఓకే, అంటే మనకి ఫీమేల్ లో హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి, మేల్ లో హార్మోన్స్ రిలీజ్. అలా హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆ గోనాడ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించాల్సింది ఎవరు? మనకు FSH అండ్ LH అనేవి స్టిమ్యులేట్ చేస్తే ఆ గోనాడ్స్ స్టిమ్యులేట్ అయిపోయి ఏం చేసి మనకి హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. చూద్దాం. FSH హార్మోన్. FSH హార్మోన్ రిలీజింగ్ ద sperms in male person. Okay, estrogen hormone in female persons. Estrogen hormone in the female persons ma. Next, luteinizing hormone. Luteinizing hormone is involved for secretion of the ova. Okay, next secretion of a progesterone hormone. ఎవరిలో సెక్రేట్ చేస్తాయి మరి? ఓవా ప్రొజెస్టెరాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ అంటే ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో సెక్రేట్ చేస్తున్నాయి. మరి మేల్ పర్సన్స్ లో ఏం చేస్తాయి? టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్. సో FSH and LH both are involved for secretion of the hormones from female person and male persons. FSH is involved for secretion of a sperms in the male person, estrogen hormone in the female persons. అదే మనకి ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో మనకి ల్యూటినైజింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఓవా ప్రొజెస్టెరాన్. అండ్ ఇన్ మేల్ పర్సన్స్ లో అయితే మనకు టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి MSH. మరి MSH పని ఏంటి? MSH హార్మోన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద మెలానిన్ పిగ్మెంట్. It is involved for secretion of a melanin pigment. Melanin pigment. But melanin em chestundi? The melanin is involved for to determine the color of the skin. It is involved for to determine the color of the skin, iris and hair. మన హెయిర్ కలర్, మన ఐరిస్. ఐరిస్ అంటే ఏంటి? ద కలర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ. మన కంటి లోపల మనకు బ్లాక్ కలర్ పార్ట్ అనిపిస్తుంది కదా, ఆ బ్లాక్ కలర్ పార్ట్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద ఐరిస్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ ఐరిస్ కలర్ అయినా, మన స్కిన్ కలర్ అయినా, మన హెయిర్ కలర్ అయినా డిటర్మైన్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే మెలానిన్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మెలానిన్ పని ఏంటి? ద మెలానిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్. యూవీ రేస్ నుంచి మన స్కిన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ కలర్ ని కూడా డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ LGH ప్రోలాక్టిన్. మరి ప్రోలాక్టిన్ ఏం చేస్తుంది? ద ప్రోలాక్టిన్ లాక్టోజెనిక్ హార్మోన్. లాక్టో అంటే ఏంటి? మిల్క్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ మిల్క్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్ మా ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత మమరీ గ్లాండ్స్ స్టిమ్యులేట్ చేసి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనకు ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్. నెక్స్ట్ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్. ఈ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మనకు? ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఏ కిడ్నీస్. వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ఏ కిడ్నీ. మరి కిడ్నీలో రిలీజ్ అయిపోయిన ఈ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ద వాసోప్రెసిన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ రీ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్. అంటే బ్లడ్ లో మనకంటే బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది మనకు? ద బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద కిడ్నీ కదా. ఈ కిడ్నీలో బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాడీకి రిక్వైర్ అయిపోయిన ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, వాటర్ కానివ్వండి, అన్ని కూడా ఏం చేస్తుంది? రీ అబ్జార్ప్షన్ చేయడంలో వాసోప్రెసిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అలా రీ అబ్జార్బ్ చేసి ఫైనల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ హైపోటోనిక్ యూరిన్. హైపోటోనిక్
టోనిక్ యూరిన్ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే పర్సన్ కి డైల్యూటెడ్ యూరిన్ కాకుండా కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ అనేది ఫామ్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ అండి. సో అందుకే వాసోప్రెసిన్ అంటే డైల్యూటెడ్ పర్సన్ వాటర్ తాగిన వెంటనే యూరిన్ కి వెళ్ళకుండా ఒక 2 hours 3 hours తర్వాత యూరిన్ కి వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ వాటర్ లో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని బాడీకి అబ్జర్బ్ అవ్వాలి. అలా అబ్జర్బ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్. అలా లేదనుకోండి వాటర్ తాగిన వెంటనే యూరిన్ కి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి పర్సన్, సో ఆ పర్సన్ యూరిన్ కి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ లో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని కూడా త్రూ యూరిన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలా జరగకుండా పర్సన్ మనకు ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఎవరు మనకు వాసోప్రెసిన్. దట్స్ వై దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద యాంటీ డైయూరెటిక్ హార్మోన్ అంటారండి. యాంటీ డైర్ స్మాల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ADH హార్మోన్ అంట, యాంటీ డైయూరిటిక్ హార్మోన్. ఓకే, సో ఇలా మనకి వాసోప్రెసిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మరి ఆక్సిటోసిన్ పని ఏంటి? ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద స్మూత్ ఊంబ్ మజిల్స్ ఆర్ యూట్రస్ మజిల్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్. ఓకే, మరి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ యూట్రస్ మజిల్స్ అన్ని కూడా మనకేమవుతున్నాయి బేబీ ఇంటర్నల్ యూట్రస్ లో ఇలా గ్రోత్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. సో డెలివరీ టైంలో ఏమవుతుంది బేబీ మనకి డెలివరీ కావాలంటే యూట్రస్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్ అవ్వాలంటే దగ్గరికి వస్తూ ఉండాలి. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది బేబీ పుష్ అవుట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం డెలివరీ అనిపిస్తాం. అలా డెలివరీ అవ్వడానికి రీజన్ అయ్యే హార్మోన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్. సో ద ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఊంబ్ మజిల్స్ అండ్ కాజెస్ ద డెలివరీ పెయిన్స్ ఆర్ లేబరీ పెయిన్స్ అండి. ఓకే, సో డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీకి మదర్ కి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే లవ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది, అంటే ఎఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా. అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనకు? సో ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లవ్ హార్మోన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డెలివరీ హార్మోన్. అంటే డెలివరీ తర్వాత ఏమైపోతుంది బేబీని చూడంగానే మదర్ కి డెలివరీ పెయిన్స్ ఏవి కూడా గుర్తు రాకుండా మనకి ఏమవుతుంది ప్రేమ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం? సో దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లవ్ హార్మోన్ అని పిలుస్తామండి. ఓకేనా? సో ఇది మనకు ఆక్సిటోసిన్. నెక్స్ట్ డెలివరీ తర్వాత ఏం చేస్తుంది మనకి? ద ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో కాజింగ్ డెలివరీ పెయిన్స్. తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ మిల్క్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్ అండి. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ కి ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే LH హార్మోన్. LH హార్మోన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ prolactin, LGH hormone prolactin. It is involved for production of the milk after delivery. Oxytocin is involved for ejection of the milk after డెలివరీ. ఓకేనా? సో ఇది మనకేంటి అబౌట్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో మనకేం రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనే విషయానికి వచ్చేస్తే మరి ప్యాన్క్రియాస్ ఏం చేస్తుంది? ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ ఏ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ప్యాన్క్రియాస్ అనేది ఏంటి మనకి? ఇట్ ఈస్ ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఎందుకు దీన్ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని పిలుస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే ద ప్యాన్క్రియాస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో ఇట్ ఈస్ వర్క్ యాజ్ ద ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ బోత్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జోక్రైన్ పని ఏంటి మనకు? ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేయడము. ఎండోక్రైన్ పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడం. ఓకే, సో మరి ప్యాన్క్రియాస్ లో మనకి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ద హార్మోన్స్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ ద ఇన్సులిన్ అండ్ glucagon hormone. Insulin hormone and glucagon hormone. Insulin em chestundi? The insulin is involved for conversion of the glucose into a glycogen. ఓకే, చూద్దాం మనకి ఇక్కడ. సో మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ ఫుడ్ లో మేజర్ గా మన బాడీకి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసే సో ఫుడ్ ఏంటి మనకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి మనకి? సో కార్బోహైడ్రేట్స్ టేకింగ్ ద డైజెషన్ బై ద అమైలేజ్ ఎంజైమ్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బ్లడ్. ఈ గ్లూకోజ్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకి? ఇక్కడ బ్లడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బ్లడ్ లో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ స్టోర్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? ద పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ డిసీజ్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటాడు. మరి షుగర్ డిసీజ్ తో సఫర్ అవ్వకుండా మనకి గ్లూకోజ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. మరి ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ? ద బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లైకోజన్. సో ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అండి. అంటే బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ను కాన్స్టాంట్ గా ఉంచడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? గ్లైకోజన్. మరి గ్లైకోజన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ద గ్లైకోజన్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ లివర్. గ్లైకోజన్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లివర్. సో పర్సన్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫాస్టింగ్ గా ఉన్నాడో అంటే ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు సో అగైన్ ద గ్లైకోజన్ ఇస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లూకోజ్. Okay, the blood glucose is converts into the glycogen. When the person on a fasting, again the glycogen is converts into a glucose. And మరి ఆ గ్లూకోజ్ గా ఎవరు కన్వర్ట్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ? గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ చేస్తుంది.
గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ అనేది చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ గ్లూకోజన్ ఈ చేయడంలో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ప్యాన్క్రియాస్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. మరి థైరాక్సిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఈస్ సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించేది మనకు TSH హార్మోన్. ఓకే. సో మరి థైరాక్సిన్ హార్మోన్, థైరాక్సిన్ పని ఏంటి? ద థైరాక్సిన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద basal metabolism rate. It is involved for regulation of the basal metabolism rate. సో basal metabolism rate అంటే మేజర్ గా మన బాడీలో ఉన్న మెటబాలిజం లో మేజర్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఇది రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద basal metabolism rate. It is involved for providing of energy to the body. Okay. Next, it also regulating the body temperature. ఇంకేం చేస్తుంది మనకి? ఇది బాడీ టెంపరేచర్ ను కూడా మనకు రెగ్యులేట్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ హైపర్ సెక్రేషన్ అయ్యే కండిషన్ ఏమంటాం మనం ఇక్కడ అంటే హైపర్ థైరాయిడిజం అని పిలుస్తాం. సో అదే తక్కువ సెక్రేషన్ అవుతే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హైపోథైరాయిడిజం. సో హైపర్ థైరాయిడిజం సమ్ పీపుల్స్ లో మేజర్ గా మనం ఏం చేస్తుంటాం ఇక్కడ అంటే ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత సమ్ ఫీమేల్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తుంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే వెయిట్ లాస్ అవడము, సమ్ పర్సన్స్ వెయిట్ అనేది గెయిన్ డౌన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో subtitles captions and please ma'am. Okay. So ఇక్కడ సమ్ పర్సన్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవ్వడం, సమ్ పర్సన్స్ మనకి వెయిట్ అనేది లాస్ అవడం. మరి సమ్ పర్సన్స్ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం, వెయిట్ లాస్ అవడానికి రీజన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అండి. సో ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ హైపర్ సెక్రేషన్ అంటే సమ్ పర్సన్స్ లో హైపర్ గా ఓవర్ గా సెక్రేషన్ అవుతుంది అనుకోండి. ఓవర్ సెక్రేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పర్సన్స్ లో ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే పర్సన్స్ వచ్చేసి మనకి వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటారు. అదే సమ్ పర్సన్స్ లో మనకి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అనేది హైపోగా చాలా తక్కువ అవుతుంది అనుకోండి. తక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే పర్సన్ అనేది మనకు వెయిట్ గెయిన్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే హైపర్ థైరాయిడిజం లో పర్సన్ వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారు, హైపోథైరాయిడిజం లో పర్సన్స్ ఏమవుతున్నారు మనకి ఇక్కడ వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. సో ఇది కండిషన్ కి రావడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్. అసలు డిసీజెస్ ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ? సో హార్మోన్ మేడ్ బై ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బై యూజింగ్ హైడ్రోజన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ హైపర్ థైరాయిడిజం వల్ల ఏం డిసీజ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే హైపర్. ఓకే. సో హైపర్ థైరాయిడిజం ఇస్ కాజెస్ ద గ్రేవ్స్ డిసీజ్. గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సమ్ పీపుల్స్ లో మన ఐస్ అనేది నార్మల్ గా ఇలా ఉంటాయి, సమ్ పీపుల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఐబాల్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఐబాల్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఐబాల్ అంతా కూడా అంటే బయటికి కళ్ళంతా పొడుచుకొని వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం ప్రోటిలేటెడ్ ఐస్ అని పిలుస్తాం. ప్రోటిలేటెడ్ ఐస్ అంటే ఐస్ అన్ని కూడా బయటకు చూడడానికి భయంకరంగా కళ్ళంతా ఎదుగుంటే మన హర్రర్ మూవీస్ లో చూపిస్తూ ఉంటారు. ఐస్ అంతా కూడా చాలా పెద్దగా ఇదిగా ఉండేసి. ఓకే. ఆ కండిషన్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంట. అదే హైపోసెక్రేషన్ తక్కువైంది అనుకోండి, హైపోసెక్రేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఈస్ కాజెస్ ద ఓకే. సో గైటర్ డిసీజ్. గైటర్ డిసీజ్ అండి. గైటర్ అంటే ఏంటి మనకి? ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నెక్ ప్లేస్. ఈ నెక్ ప్లేస్ లో ఉన్న థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. అంటే ఈ నెక్ అనేది స్వెల్ అయిపోతుంది. ఆ స్వెల్ అయిన పార్ట్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద గైటర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ ఇస్ కాజెస్ ద క్రిటినిజం. మరి ఎవరిలో కనిపిస్తుంది మనకి క్రిటినిజం అనేది? చిల్డ్రన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే. హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద thyroxine hormone is causes the goiter disease. Goiter means enlargement of the thyroid gland. Neck is swell అవుతుంది. నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ ఎక్స్పెషల్ గా మనకి ఏమవుతుంది? హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ ఇస్ కాజెస్ ద క్రిటినిజం డిసీజ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్. క్రిటినిజం మీన్స్ మెంటల్లీ డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్, మెంటల్లీ రిటార్డేషన్. అంటే పీపుల్ ఎలా ఉంటారు? ఫిజికల్ గ్రోత్ ఈస్ ద వెరీ గుడ్ బట్ మెంటల్ గ్రోత్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే. ఫిజికల్ గా గ్రోత్ బాగా ఉన్నా మెంటల్ మనకి ఉంటారు. అంటే పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు మనకి ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళైనా సరే చైల్డిష్ మెంటాలిటీతో బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ కండిషన్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద క్రిటినిజం అని పిలుస్తాం. ఇంకా మనకి హైపోథైరాక్సిన్. సో హైపోథైరాయిడిజం ఇస్ కాజెస్ ద మిక్సోఎడిమా. ఇన్ అడల్ట్ పీపుల్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం అడల్ట్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? అట్ ద ఏజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద 21 to 40 years ఉన్న పీపుల్ ఏమంటాం మనం? అడల్ట్ పీపుల్ అని చెప్పుకుంటాం. మరి అడల్ట్ పీపుల్ లో ఏమవుతుంది మనకు? మిక్సోఎడిమా.
ఎడిమా అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ అండి. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేసు ఓల్డ్ పీపుల్స్ ఎవరైనా నైట్ జర్నీ బస్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సో కాళ్ళు అన్ని కూడా వాచిపోతూ ఉంటాయి, లెగ్స్ అంతా కూడా స్వెల్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పీపుల్ వాళ్ళు వాక్ చేయకుండా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్ గా అవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళ లెగ్స్ అనేవి మనకి ఏమైనా ఎడిమా వచ్చింది అంటే స్వెల్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ పర్సన్స్ మిక్సో ఎడిమాలో అవుతుంది, ఎంటైర్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ స్వెల్ అండి. సో ఫేస్, హ్యాండ్స్, లెగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఏమవుతాయి మనకి ఎడిమా అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దీనికి రావడానికి కారణం ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి అడ్రినలిన్ చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ అడ్రినలిన్ హార్మోన్, మరి అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది మనకి అసలు ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే అడ్రినలిన్. సో ద అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ అడ్రినల్ గ్లాండ్. అడ్రినల్ గ్లాండ్ అండి. మరి అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ద అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ సిచ్యుయేటెడ్ ఆన్ ఏ both of above the each kidney. Adrenal glands, we have the pair of the adrenal glands. So the adrenal glands are situated above the both of the kidneys అండి. మరి ఈ both of kidney లో ఉన్న adrenal glands లో మనకి ఏమవుతుంది? The adrenal glands are two types గా ఉంటాయి. ఏంటవి? adrenal cortex, next adrenal medulla అని చెప్పేసి టూ టైప్ గా మనకి ఇదిగా ఉంటాయి. ఓకే. సో adrenal cortex is releasing the two hormones. One is the cortisol hormone and another one is the aldosterone hormone. సో మరి అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ లో మనకి అడ్రినల్ కార్టెక్స్ రిలీజింగ్ ద టూ హార్మోన్స్ అన్నాం. ఏంటవి? కార్టిసాల్ హార్మోన్ అండ్ ఆల్డోస్టిరాన్ హార్మోన్ అండి. ఓకే. సో మరి కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుంది? సో ద కార్టిసాల్ యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం చూసాం, ఏం చూసాం మనకి? కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ దే ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లూకోజ్ కదా. ఓకే. ఈ గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది మనకి? గ్లైకోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది? మనకి యాక్చువల్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ అవుతున్నాయి. సో వెన్ పర్సన్ బికమ్ ద వెరీ స్ట్రెస్ కండిషన్ ఆన్ దట్ టైమ్ రిలీజింగ్ ఏ కార్టిసాల్ హార్మోన్. ఏ టైంలో రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఇది? సో ఇక్కడ మనకి కార్టిసాల్ హార్మోన్ వెన్ ద పర్సన్ బికమ్ ఏ వెరీ స్ట్రెస్ కండిషన్. సో ఆన్ దట్ టైమ్ రిలీజింగ్ ఏ కార్టిసాల్. మరి రిలీజ్ అయిన కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుంది? నౌ ద కార్టిసాల్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద ఫ్యాట్స్ అండ్ proteins, converting the fats and proteins into glucose అండి. యాక్చువల్గా గ్లూకోజ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి రావాలి? కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి రావాలి. కానీ ఇక్కడ కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుంది? వెన్ పర్సన్ బికమ్ ద వెరీ స్ట్రెస్ కండిషన్, అంటే స్ట్రెస్ గా ఉన్న టైంలో మాత్రమే, రిమైనింగ్ టైంలో మామూలుగా జరుగుతుంది. సో పర్సన్ స్ట్రెస్ గా ఉన్నప్పుడు కార్టిసాల్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది? ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ను గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఫ్యాట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? నార్మల్ కండిషన్ ద ఫ్యాట్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ అమైనో యాసిడ్స్. ప్రోటీన్స్ అనేవి అమైనో యాసిడ్స్ గా, ఫ్యాట్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి డైజెషన్ లో. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద గ్లూకోజ్. సో ఎప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ కండిషన్ లో. దట్స్ వై ద కార్టిసాల్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద స్ట్రెస్ హార్మోన్. కార్టిసాల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద స్ట్రెస్ హార్మోన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. ఆల్డోస్టిరాన్. మరి ఆల్డోస్టిరాన్ పని ఏం చేస్తాం మనకి? ద ఆల్డోస్టిరాన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద సోడియం అండ్ పొటాషియం ఇన్ బ్లడ్. Concentration of sodium and potassium, regulating the concentration of sodium and potassium in the blood. If in case blood contain the excess amount of the sodium and potassium, now the aldosterone is shifting the excess majorly potassium and ఎక్కువ మనకి బ్లడ్ లో సోడియం పొటాషియం ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఏం చేస్తున్నాయి? మేజర్ గా మనకి పొటాషియం ను మనకి త్రూ యూరిన్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బయటికి పంపించడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ రెగ్యులేటింగ్ ద సోడియం అండ్ పొటాషియం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బ్లడ్ కంటైన్ ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సోడియం అండ్ పొటాషియం, ద ఆల్డోస్టెరాన్ షిఫ్టింగ్ ద సోడియం అండ్ పొటాషియం సో ఫ్రమ్ బ్లడ్ టు యూరిన్. ఓకే. సో ఇది మనకు చేస్తాం. నెక్స్ట్ అడ్రినల్ మెడ్యులా. అడ్రినల్ మెడ్యులా ఏం చేస్తుంది? ద అడ్రినల్ మెడ్యులా ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద అడ్రినలిన్ హార్మోన్. adrenaline hormone. మరి adrenaline hormone పని ఏంటి? The adrenaline hormone is involved for controlling of the emotions. ఎమోషన్స్ టైంలో మనకి అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. మరి రిలీజ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కీపింగ్ ద పర్సన్ ఇస్ మెంటల్లీ స్టేబుల్.
ఇట్ కీపింగ్ ద పర్సన్ ఇస్ మెంటలీ స్టేబుల్. అంటే పర్సన్ లో మనకి యాంగ్జైటీ ఎక్కువ, మనకి ఎమోషన్స్ అని మనకి హ్యాపీనెస్ కానివ్వండి, సాడ్నెస్ కానివ్వండి, యాంగ్రీ కానివ్వండి. ఓకే, ఈ టైంలో పర్సన్ ఎక్కువ ఇదిగా ఉన్నారు అనుకోండి, ఓవర్ లాఫ్ చేస్తున్నా పిచ్చ ఎలా నవ్వుతున్నావు అంటాం. సో ఎక్కువ కోపంగా ఉన్న పిచ్చ ఎందుకు అలా కోపంగా ఉన్నామని చెప్పేసి, అంటే పర్సన్ ఒక మ్యాడ్ కండిషన్ కు వెళ్లకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటి మనకంటే దట్ ఈస్ ద సో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఆ ఎమోషన్స్ తో ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకు ఫైట్ చేస్తుంది. సో ద అడ్రినలిన్ ఫైటింగ్ ద ఎమోషన్స్ అండి. ఎందుకు దీన్ని ఏమంటారు, ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ ద ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటాం. ఓకే, ఫ్లైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎందుకు ఎమోషన్స్ మనకోసం ద అడ్రినలిన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ద ఎమోషన్స్, ఇట్ కీపింగ్ ద పర్సన్ ఇస్ ద మెంటల్లీ స్టేబుల్. సో అంటే ఎమోషన్స్ మెంటల్ గా డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా మనకి ప్రొటెక్ట్ చేసేది అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అండి. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ మా. సో ఇక్కడ మనకు ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్, అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది మనకి అబౌట్ ద అడ్రినలిన్ వచ్చేసి మనకు క్లియరా. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, డ్వార్ఫిజం కి కండిషన్ కి వచ్చేసి ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ, pituitary is the correct answer ma. Okay, go for next question. Okay, take time. Okay, which of the following statements is not correct about the antibiotics? About the antibiotics. So ఏం better option B. Nice explanation, thank you ma. Good morning. ఓకే, సో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాం, మనకు నాట్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద యాంటీబయాటిక్స్ అంటున్నాం. ఓకే, మరి యాంటీబయాటిక్స్ లో మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఏ యాంటీబయాటిక్స్ క్యాన్ ఇన్క్లూడ్ స్మాల్ పాక్స్, పైలేరియా అండ్ డిప్తీరియా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్, యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ కోల్డ్ అండ్ ఫ్లూ. యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ వైరసెస్. యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ ద బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ సూటబుల్ గా కాంది మనకి ఏం కావాలి, మనకి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మా. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, గుడ్. సో ఒక పీపుల్ పెట్టారు, ఏ వచ్చేసి చిన్ని. ఓకే, గుడ్ మా. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎందుకు మనం చూద్దాం ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్. యాంటీబయాటిక్స్ ఆసమ్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం మనకు, ద యాంటీబయాటిక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఏ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ద యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద వైరల్ డిసీజెస్ మా. ఓకే, సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఓన్లీ క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ఎందుకు ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ నే మనం క్యూర్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే, సో ద యాంటీబయాటిక్స్, ద యాంటీబయాటిక్స్. మరి ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, ద యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ డిస్ట్రాయింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్. So they are involved for destroy of the cell wall. The bacteria contain a cell wall. The cell wall is absent in a viruses. When the cell wall is destroyed, automatically the bacteria is death. సో మన బాడీ పైన ఉన్న స్కిన్ అంతా కూడా మనకి డెస్ట్రాయ్ అయిపోయిందని, పాడైపోయింది అనుకోండి, మనం ఉండలేము కదా. అలాగే బ్యాక్టీరియాలో మనకి సెల్ వాల్ అనేది డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఆ సెల్ వాల్ అనేది డిజపేర్, మనకి అంత మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. సో అలా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతే ఏమైపోతుంది, ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్టీరియా అనేది కిల్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్టీరియా ఏమైపోతుంది, మనకి కిల్ అవుతుంది. అంటే బ్యాక్టీరియా కిల్ అయిందంటే అక్కడ ఏమైపోతుంది, మనకి ఆ డిసీజ్ అనేది కూడా క్యూర్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మనకి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి సెల్ వాల్ ను డిస్ట్రాయ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఆ సెల్ వాల్ అనేది, బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మ్యూకో పెప్టైడ్ అండి. సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ మ్యూకో పెప్టైడ్. సో ఆర్ దీన్ని మనం పెప్టిడో గ్లైకాన్ అంటాం. The cell wall of the bacteria is made up of the mucopeptide or peptidoglycan. So the antibiotics are destroying the cell wall. The cell wall is only present in a bacteria. ఓకే, మనకి యాంటీబయాటిక్స్ సెల్ వాల్ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఉంటుంది, కానీ మనం యాంటీబయాటిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో సెల్ వాల్ ఇస్ డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ వైరస్ లో మనకు సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వైరల్ డిసీజెస్ అనేవి క్యూర్ చేయడానికి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది అవ్వవు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఎందుకు ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ క్యాన్ ఇన్క్లూడ్ స్మాల్ పాక్స్, పైలేరియా అండ్ డిప్తీరియా.
ఓకే, సో సైడ్ ఎఫెక్ట్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే సమ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి మనకి? ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద యాంటీబయాటిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నాజియా, వామిటింగ్స్, డయేరియా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ? నాజియా ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు. నాజియా అంటే ఏంటి మనకి? అంటే కళ్ళు తిరగడం. ఓకే, లేదు ఏమవుతుంది మనకి? డయేరియా అనేది వస్తుంది. డయేరియా అంటే మనకి మోషన్స్ రావచ్చు, లేదా సమ్ పర్సన్స్ లో ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే వామిటింగ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇవి నార్మల్ గా వచ్చేవి. కానీ సో ద యాంటీబయాటిక్స్ దే డు నాట్ కాజ్ ద స్మాల్ ఫాక్స్. సైడ్ ఎఫెక్ట్ కింద స్మాల్ ఫాక్స్ రావడము, పైలేరియా రావడము, నెక్స్ట్ డిప్తీరియా రావడం అంటూ జరగదమ్మా. ఓకేనా? సో side effects causes the nausea, diarrhea or vomitings. They do not causes the smallpox, pylorrhea and diphtheria. Okay, now so ikkada manaki antibiotics are not effective against cold and flu. Correct kada? Cold and flu. The cold and flu both are caused by the virus. Cold is caused by the rhinovirus, flu is caused by the influenza virus. Okay, రెండు కూడా వైరస్ అంటే వైరస్ పైన మనకు ఎఫెక్ట్ చూపించమన్నాం. ఇది కరెక్ట్ అనే అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ ద వైరస్. ఎస్, ఎందుకు? మనకు సెల్ వాల్ ఇస్ అబ్సెంట్. దే డు నాట్ హ్యావ్ ద ఎనీ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఇస్ అబ్సెంట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. ఎస్, యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. అగైనెస్ట్ వర్క్ చేసే సెల్ వాల్ డిస్ట్రాయ్ చేసిన సెల్ వాల్ డిస్ట్రాయ్ అవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా కూడా ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ? డిస్ట్రాయ్ అవడం అనేది జరిగిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఈ యాంటీబయాటిక్ డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు? ద ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వాజ్ ద పెన్సిలిన్. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వచ్చేది మనకి పెన్సిలిన్. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వాజ్ పెన్సిలిన్. మరి పెన్సిలిన్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు? ద పెన్సిలిన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. ఓకే, సో ఈ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ మనకు సో ద అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్ ద పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్. మరి ఎక్కడి నుంచి చేశారు ఈయన? హీ డిస్కవర్ ద పెన్సిలిన్ ఫ్రమ్ ఏ పెన్సిలియం నోటాటం. పెన్సిలియం నోటాటం. ఏంటి పెన్సిలియం నోటాటం అనేది? ద పెన్సిలియం నోటాటం ఈజ్ ఏ ఫంగి. పెన్సిలియం నోటాటం ఈజ్ ద ఫంగిమా. సో యాక్సిడెంటల్ గా అంటే ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే టైంలో మనకి యాక్సిడెంటల్ గా ఏదో రీసెర్చ్ చేయబోతే మనకి యాక్సిడెంటల్ గా మనకి ఈ పెన్సిలిన్ అనేది డిస్కవర్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఈ పెన్సిలిన్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో మనకి సోల్జర్స్ అంతా కూడా ఆ టైంలో మనకి సఫర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వూండ్స్ క్యూర్ అవ్వడానికి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ పెన్సిలిన్ ఏం చేసింది మనకి ఇక్కడ అంటే త్వరగా హీల్ అవ్వడం అనేది చేసింది. అంటే ఆ వూండ్స్ అంతా కూడా త్వరగా హీల్ అయిపోయాయి. సో దీన్ని బేస్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమైంది మనకి పెన్సిలిన్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరిగిందమ్మా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఏంటి అనదర్ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి మనకి కఫ్ కానివ్వండి, కోల్డ్ కానివ్వండి, ఫీవర్ కానివ్వండి, ఇలా మనకి యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్దర్ గా చాలా డిస్కవర్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఇది మనకు ఫస్ట్ పెన్సిలిన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంటీబయాటిక్. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ వచ్చేసి చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో మనకి ఇది. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, టేక్ టైం. Okay. So the anti-malarial drug quinine is extracted from bark of a. Okay, anti-malarial drug quinine. Quinine is extracted from the bark of. మరి దేన్ని తీసుకుంటాం? యూకాలిప్టస్, డాండేలియన్, నెక్స్ట్ బాసిల్ అండ్ సింకోనా. So the anti-malarial drug quinine is extracted from the bark of the cinchona. Okay. సో ఏ పెడుతున్నారమ్మా? ఏ రాంగ్, డి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, బార్క్ ఆఫ్ ద సింకోనా. సో సింకోనా అఫిసినాలిస్ అని పిలుస్తుంది దీన్ని. బార్క్ ఆఫ్ సింకోనా అఫిసినాలిస్ అండి. ఓకే, సో ద బార్క్ ఆఫ్ ద సింకోనా అఫిసినాలిస్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద యాంటీ మలేరియన్ డ్రగ్. మలేరియాతో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు పీపుల్ కి ఇచ్చే డ్రగ్ ఏంటి మనకంటే దట్ ఈస్ ద సో క్వినైన్ అనేది ఇస్తుంటాం. ఓకే, దాన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? బార్క్ ఆఫ్ ద సింకోనా అఫిసినాలిస్. సింకోనా అనేది మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆల్కలాయిడ్. ఇది ఏంటి మనకు? ఆల్కలాయిడ్స్.
మనకి ఆల్కలైడ్స్ అనేవి ఏంటి? ఆల్కలైడ్స్ ఆర్ ద నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లాంట్స్. దే ఆర్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ ప్రొడక్ట్స్. దే ఆర్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ పాయిజనస్ ప్రొడక్ట్స్ అయిన ఆల్కలైడ్స్ అనేవి మనకి ఏం చేస్తున్నారు? మనకంటే సమ్ మెడిసినల్ పర్పస్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లోనే మనకంటే ఎక్సెస్ గా తీసుకున్నారంటే పాయిజన్ కాబట్టి పర్సన్ కి డేంజర్ అనేది వస్తుంది. లిటిల్ అమౌంట్ తీసుకుంటే ఏమి కాదు. ఇక్కడ మనకు సింకోనా. నెక్స్ట్ మనకి యూకాలిప్టస్. యూకాలిప్టస్ అనేది కూడా ప్లాంట్, ఆయుర్వేదిక్ ప్లాంట్ గా చెప్పుకుంటాం. మరి యూకాలిప్టస్ నీలగిరి తైలం మొక్క అని చెప్పుకుంటాం కదా, ఆ యూకాలిప్టస్. యూకాలిప్టస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మన ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కఫ్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పెయిన్ కిల్లర్ గా కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం, పెయిన్ రిలీఫర్ గా కూడా మనకి ఏం చేస్తాము? యూకాలిప్టస్ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ డాండాలియన్. డాండాలియన్ అంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం తెలుగులో మనకి ఇక్కడ అంటే తెల్ల తంగేడు పూలు అని పిలుస్తాం. యాక్చువల్గా మనకి తంగేడు పూలు అంటే మనకి ఏముంటాయి? ఎల్లో కలర్ లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డాండాలియన్ అనేది ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే దీన్ని తెల్ల తంగేడు అని పిలుస్తామండి. ఓకే. సో దీన్ని మనకి సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి తారా జాంతస్. ఓకే, తారా జాంతస్ అనేది ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద డాండలియన్ అని పిలుస్తాం, తెల్ల తంగేడు. మరి ఈ తెల్ల తంగేడు అయిన డాండాలియన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దీన్ని మేజర్ గా వచ్చేసి వాటి లీవ్స్ నుంచి టీ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ టీ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద డాండలియన్ టీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ యూరినేషన్. అంటే డైజెషన్ తో ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నప్పుడు లేదా ఆ సఫర్ అయ్యే పర్సన్ లేదా మనకి యూరినేషన్ తో ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్న పీపుల్ కు ఈ డాండిలియన్ లీవ్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసిన టీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యూరినేషన్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవడంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ డాండిలియన్ టీ మేజర్ గా వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే టీని డ్రింక్ చేయడం వల్ల ఆ లీవ్స్ నుంచి చేసిన టీ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఇంప్రూవింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ యూరినేషన్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ యూరినేషన్ ను కూడా మనకు ఇంప్రూవ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే డాండలియన్. నెక్స్ట్ బ్యాసిల్. బ్యాసిల్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే తులసి ఆకులు. బ్యాసిల్ అనేది ఏంటి మనకు? తులసి ఆకులు అంటే ఈ తులసి ఆకులు అంటే మనకి బ్యాసిల్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటే మనకి ఇక్కడ అంటే ఆసిమమ్ అండి. ఓకే. సో ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాసిల్ ఇస్ ద తులసి వచ్చేసి మనకు ఆసిమమ్ అని పిలుస్తాం. సో మరి ఈ తులసి ఆకులు కూడా ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి మనకి? ద బ్యాసిల్ లీవ్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ద క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద కోల్డ్, కఫ్, ఫీవర్, పెయిన్ వచ్చి. ఓకే. పీపుల్ మేజర్ గా వచ్చేసి కోల్డ్ టైంలో, కఫ్ టైంలో ఎక్కువగా మనకి బ్యాసిల్ లీవ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనకి ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు? బ్యాసిల్ లీవ్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ద యాంటీబయాటిక్ గా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. యాంటీబయాటిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ను డిగ్రేడ్ చేయడంలో కూడా మనకి బ్యాసిల్ లీవ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో యూకాలిప్టస్ అనేది మనకి నీలగిరి తైలం అని చెప్పేసి అంటుంటాం. సో ఆ నీలగిరి తైలం అనేది యూకాలిప్టస్ మన సైంటిఫిక్ నేమ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్, కఫ్, పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది చేస్తుంది. డాండలియన్ దీన్ని మనం తెల్ల తంగేడు అంటున్నాము. ఈ తెల్ల తంగేడు వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది? దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి తారా జాంతస్ అంటాం. సో ద మోస్ట్లీ డాండలియన్ లీవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎ టీ. ఈ టీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? ఇంప్రూవింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ యూరినేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. బ్యాసిల్ లీవ్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఆసిమమ్ అండి. సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇస్ ద ఆసిమమ్. సో ద బ్యాసిల్ లీవ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద కోల్డ్. సో మేజర్లీ అండ్ క్యూరింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్. ఏమైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినా కూడా మనకి తగ్గిస్తుంది. కోల్డ్, కఫ్, యాంటీబయాటిక్ గా కూడా మనకు పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ సింకోనా నుంచి మనం ప్రిపేర్ చేసింది ఏంటి మనకు? దట్ ఈస్ ద క్వినైన్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాం. సో ఆ క్వినైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ గా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో వీటిలో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సమ్ ప్లాంట్స్, ఆయుర్వేదిక్ ప్లాంట్స్ కి సంబంధించింది. వీటితో పాటు మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ అంటే నీమ్ అండి. సో ఈ నీమ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద అజాడి రక్త ఇండికా. నేమ్ వచ్చేసి మనకు సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇస్ ద అజాడి రక్త ఇండికా అని చెప్పేస్తంట. మరి ఈ అజాడి రక్త ఇండికా యొక్క హోల్ ప్లాంట్ మొత్తం కంప్లీట్ హోల్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. ఓకే. రూట్స్, స్టెమ్, లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, సీడ్స్, ఫ్రూట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఈ అజాడి రక్త ఇండికా వచ్చేసి మనకి సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనకి? సో మోస్ట్లీ ద నీమ్ ప్లాంట్. ఈ నీమ్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చేసి మనకి మనకి ఏమొస్తుంది? ఆల్కలైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఓకే ఒక నిమిషం 1 minute.
నింబిన్. సో నింబిన్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఆల్కలైడ్ గా చెప్పుకుంటాం. దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ద నింబిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ యాంటీబయాటిక్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, కోల్డ్ కాఫ్ లో యాంటీబయాటిక్ ఏమైనా వచ్చినా మనకి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నికోటియానా టొబాకో. ఇది మనకు టొబాకో. నికోటియానా టొబాకం అనేది టొబాకో. నికోటియానా టొబాకో. ఓకే, మరి ఈ టొబాకో నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? నికోటిన్ అనేది వస్తుంది. ఆల్కలైడ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే నికోటిన్. మరి దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద it is used as the ఇన్సెక్టిసైడ్. ఇన్సెక్టిసైడ్ మేజర్ గా మనకి ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఏంటి మనకి ప్లాంట్ కి చీమలు ఏమైనా వచ్చినా, మనకి ఇన్సెక్ట్స్ ఏమైనా వచ్చినా ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ని కిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే నికోటిన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ పపావర్ సోమ్నిఫెరం. పపావా సోమ్నిఫెరం. మరి ఏంటి పపావా సోమ్నిఫెరం అనేది? దీన్ని కామన్ గా మనం ఓఫియం ప్లాంట్ అంటామమ్మా. నల్లమందు మొక్క అని చెప్పేసి అంటాం. ఓఫియం ప్లాంట్. పపావా సోమ్నిఫెరం అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే నల్లమందు మొక్కగా పేర్కొంటాం. ఈ నల్లమందు మొక్క అయిన పపావా సోమ్నిఫెరం ను మేజర్ గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ద పెయిన్ కిల్లర్. గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్నేక్ ప్లాంట్ అంటాం. దీన్ని స్నేక్ ప్లాంట్, సర్పగంధి అంటాం. తెలుగులో అయితే దాన్ని సర్పగంధిగా పేర్కొంటాం. మరి ఈ సర్పగంధి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే రావుల్ఫియా సర్పెంటైనా. ఈ రావులివియా సర్పెంటైనా అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వాటి రూట్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని మనం యాంటీ స్నేక్ బైట్ గా యూజ్ చేస్తాం. యాంటీ స్నేక్ బైట్. ఇన్ కేస్ పర్సన్స్ మనకి స్నేక్ బైట్ చేసినప్పుడు ఆ స్నేక్ బైట్ గా యూజ్ చేయాల్సింది మనకి ప్లాంట్స్ లో మనకి రావులిఫియా సర్పెంటైనా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దత్తూరా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దత్తూరా. మరి ఈ దత్తూరా ప్లాంట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసేది మనకి ఇక్కడ అంటే స్కోపోలామైన్. ఈ స్కోపోలామైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ యూజ్డ్ యాజ్ ద సెడాటివ్. సెడాటివ్ అంటే ఏంటి మనకు మత్తు పదార్థంగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ స్కోపోలామైన్ నుంచి మనకు సెడాటివ్ అంటే ఏంటి మనకు మత్తు పదార్థం అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రావులిఫియా సర్పెంటైనా సో ఇచ్చారు మనకి వెరీ గుడ్ రిసర్పిన్ అనేది. సో రావులిఫియా సర్పెంటైనా నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? మనకు స్నేక్ ప్లాంట్. దీంట్లో మనకు రిసర్పెన్. యాంటీబయాటిక్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం సార్ మనకి ఇక్కడ ఆల్కలైడ్ వచ్చేసి మనకు రిసర్పెన్. దాన్ని మనకు యాంటీ స్నేక్ బైట్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో పపావా సోమ్నిఫెరం నుంచి మనం తీసేది మార్ఫిన్. ఓకే, సో మార్ఫిన్ అనేది తీస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇది మనకు దత్తూరా. నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి క్రైసాంతిమం. ఓకే, ఈ క్రైసాంతిమం అంటే చామంతి. దీని నుంచి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే పైరిథ్రిన్. ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం? పైరిథ్రిన్. మరి పైరిథ్రిన్ అంటే ఎందుకు ఏం చేస్తాం? ద పైరిథ్రిన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్సెక్టిసైడ్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ? ఇన్సెక్టిసైడ్. ఇక్కడ మనకి ఇన్సెక్టిసైడ్ గానే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్సెక్టిసైడ్ గానే యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసే నికోటియానా టొబాకం దీన్నేమో ప్లాంట్ ఇన్సెక్ట్స్ ని కిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటే సో ద పైరిథ్రిన్ సో క్రైసాంతిమం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ మస్కిటోస్ అండ్ హౌస్ ఫ్లైస్. ఓకే, సో మనకి యానిమల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మస్కిటోస్ కిల్లింగ్ చేయడానికి అంటే మనం ఇళ్లలో యూజ్ చేసుకునే ఆల్ అవుట్స్ కానివ్వండి. సో వీటన్ని ప్రిపరేషన్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే పైరిథ్రిన్ కెమికల్ ను ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇవి మనకి ఏంటి సమ్ ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసే ఆల్కలైడ్స్. వాటి నుంచి యూజ్ అయ్యే మనకి యూజెస్ అనేవి ఏమున్నాయి ఏంటి? ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, టేక్ టైం.
Okay. So, Siva, next question. Which of the following statement is not true about the fishes? About the fishes. Fishes have a double circulation. Fishes have only 2 chambered in their hearts. Blood is pumped through the gills and get oxygenated. Blood goes only once in one cycle through the heart of a fish. Okay. Option A bettaru, B bettaru, A. Okay, good. So, option వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఫిషెస్ హ్యావ్ ఏ డబుల్ సర్క్యులేషన్. దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. ఇక్కడ మనకేంటి విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో ద ఫిషెస్ హ్యావ్ ఏ ఓన్లీ మోనో సర్క్యులేషన్. మోనో సర్క్యులేషన్ ఫిషెస్ లో మనకి ఓన్లీ మోనో సర్క్యులేషన్ అనే ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఈ మోనో సర్క్యులేషన్ బ్లూ పెడుతున్నారమ్మా? బ్లూ కాదు, బ్లూ రెవల్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిషెస్ హ్యావ్ ద డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాడు. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్, ద ఫిషెస్ హ్యావింగ్ ఏ మోనో సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో మరి ఈ మోనో సర్క్యులేషన్ ఎందుకు ఉంటుంది ఏంటి మనకంటే యాక్చువల్లీ అనదర్ ఆర్గానిజమ్స్, వెల్ డెవలప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ ద సో డబుల్ సర్క్యులేషన్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ మీన్స్ హార్ట్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ 2 times. One time is so from heart to lungs, another time is the heart to body parts. So from heart to lungs one time, heart to body parts is the second time. So this is the so మనకేంటి డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫిషెస్ హ్యావింగ్ ఏ సర్క్యులేషన్, డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో ఫిషెస్ హ్యావింగ్ ఏ 2 chambered heart. Fishes having the 2 chambered heart. One is the atrium and another one is the ventricle. Fishes having the 2 chambered heart. ఈ 2 chambered heart లో one is the atrium and another one is the ventricle అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఇవి ఏమవుతున్నాయి మనకి సో గిల్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. గిల్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే బ్లడ్ అనేది ఏమవుతుంది మౌత్ నుంచి తీసుకున్న ఆక్సిజన్ అనేది త్రూ గిల్స్ నుంచి వచ్చేసి ఆ బ్లడ్ లో మనకి ఇక్కడ ప్యూరిఫై ఆక్సిజనేటెడ్ ఏమవుతుంది మనకి గిల్స్ లో ఆక్సిజనేటెడ్ గా అయిన బ్లడ్ తర్వాత ఎవరికి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే హార్ట్. ఓన్లీ 1 time ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఫిషెస్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ అనేది ఏమైపోతుంది మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ ఎక్కడ అవుతుంది గిల్స్ లో ఆక్సిజనేటెడ్ అయిపోయి ఆక్సిజనేటెడ్ అయిన బ్లడ్ అంతా కూడా ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే త్రూ గిల్స్ టు హార్ట్ కి వస్తుంది. అంతేకాని మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి మనకి గిల్స్ టు హార్ట్ అలా రాదు. సో ఓన్లీ 1 time మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం మోనో సర్క్యులేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి దెర్ ఇస్ ఎ నో లంగ్స్. ఫిషెస్ లో మనకి ఏమవుతుంది నో లంగ్స్ మా. ద ఫిషెస్ టేకింగ్ రెస్పిరేషన్ త్రూ ద గిల్స్. సో ఆ రెస్పిరేషన్ లో తీసుకున్న గిల్స్ నుంచి మనకు అక్కడ బ్లడ్ ఏమైపోతుంది ఆక్సిజనేట్ అయిపోతుంది. సో ద లంగ్స్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఇన్ ద ఫిషెస్. దట్స్ వై ద బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ టైమ్ ఇన్ ద ఫిషెస్. సో దట్ ఈస్ ద మోనో సర్క్యులేషన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఫిషెస్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 chambers in their heart. Yes, fishes having the 2 chambers. One is the atrium and another one is the ventricle. Next, blood is pumped through the gills and get oxygenated. Yes. Next, blood goes only once in one cycle through the heart of a fish. This is the mono circulation. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం దిస్ ఇస్ మోనో సర్క్యులేషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫిషెస్ వర్టిబ్రేట్స్. వర్టిబ్రేట్స్ మరి ఈ వర్టిబ్రేట్స్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఫిషెస్, ఆంఫీబియన్స్, రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ అండ్ mammals. These are the vertebrates. First of all, vertebrates ante enti? Vertebrates means notochord is the present, means spinal cord is present. Okay, so the frog also 2 అన్నారు. frog 2 కాదమ్మా, frog 3 ఉంటాయి. సో ఇది చూద్దాం మనకి vertebrates means notochord is the present, means spinal cord is the present. Okay, some organisms does not having the any spinal cord, they are the so invertebrates like a protozoa, forifera, coelenterata నుంచి మనకు ఇక్కడ మనకు fishes. The fishes having the 2 chambered heart. Fishes having a 2 chambered heart. One is the atrium and another one is the ventricle అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ amphibians. Amphibians examples of the frogs and salamander. ఫ్రాగ్స్ అండ్ సాలమాండర్. సాలమాండర్స్ అంటే మనకు చిన్న చిన్నగా మనకి ఏంటి దీన్ని నలికిరీలు అని చెప్పేసి పాలపిందులు అని పిలుస్తూ ఉంటాం. వాటిని మనం సాలమాండర్స్ అంటాం. ఓకే, సో వీటిలో ఏమవుతుంది మనకు దే కంటైన్ ఏ 3 chambered heart. 3 chambered heart ఏంటి మనకి సో ఇక్కడ మనకి 2 atriums ఓన్లీ 1 ventricle అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెప్టైల్స్. ద రెప్టైల్స్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి అంటే రెప్టైల్స్ ఆర్ ద స్నేక్స్, లిజర్డ్, క్రోకడైల్, టర్టిల్, టార్టాయిస్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి
reptiles. The reptiles contain a 3.5 chambered heart. So what is the 3.5 chambered heart means? Ee heart lo vachesi manaku, so this is the heart part. Okay, here the heart upper two chambers are completely separated, but ventricles are taking a partial division. The ventricles are taking a only partial division. Okay, so here the reptiles contain a complete auricles are completely division, but ventricles are taking the partial division. So that's why they contain a 3.5. But crocodile contain 4 chambered heart. Crocodile contain the 4 chambered hearts. Okay, next birds. The birds contain a 4 chambered heart. Okay, next mammals also contain the 4 chambered heart. Next cockroach. Cockroach is not a vertebrate, it is an invertebrate. Cockroach contain the 13 chambered heart. Earthworms contain a 16 chambers heart. Earthworm contain the 16 chambered heart. Crocodile 4 kada madam. Yes ma. 4 crocodile vachesi 4. Crocodile contain the 4 chambered heart ani cheptunnam. So all vertebrates are, all reptiles contain the 3.5 chambers heart, but crocodile contain a 4 chambers. Okay. Okay. So ఇక్కడ మనకు snakes, birds and mammals also contain the 4 chambered heart అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకేనా, క్లియర్. ఇక్కడ మనకి fishes taking the respiration through the gills. Okay, so next amphibians taking the respiration through the skin, means they are taking respiration through the skin, and also they taking respiration through the lungs. When the frogs came on land, on the time taking respiration through the lungs. In the remaining time the frogs taking respiration through the skin only. Anduke skin em cheskuntundi manaki, frogs always keeping the earthworms 8 hearts. 8 hearts kadana 4 hearts. Earthworm having the 4 hearts only. 4 hearts, each heart contain the 4 chambers, so totally 16 chambers. Okay. Oh, so here, so skin. So mostly the frogs when they came on the land, on that time taking the respiration through the lungs. In the remaining time they taking respiration through the skin. Kabatti ikkada manaku lungs unnai kabatti, so deentlo emotundi, the amphibians are having a double circulation. Amphibians lo vachesi manaki emotundi double circulation. Reptiles also taking the respiration through the lungs. Reptiles lo kuda manaku double circulation e untundi. Birds and mammals also taking respiration through the lungs, so they also having the double circulation. Okay, but oka fish lo maatrame manaki em chustam manam ikkada mono blood circulation anedi chustam. Okay na, so a correct answer vachesi manaku A is the correct one. Go for the next question. Take time. Hey Ravi. Okay, so blood pressure is the force. ఏంటి మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్. Blood pressure is the force inside the artery during the ventricles diastole, inside the artery during the ventricles systole, inside the veins the blood exerts against the walls of the vessels. So answer వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే D is the correct one ma. So answer D is the correct one. B పెడుతున్నారు, B కాదు, D is the correct answer. Okay, so here asking blood pressure. So the blood exerts against the walls of a vessel, that is called as the blood pressure. Okay, so here blood pressure means normal blood pressure. Normal blood pressure 120/80 mm of Hg. 120/80 mm of the Hg. Hg means mercury. Okay, so here 120 is representing the systole pressure. 120 is representing a systole pressure. 8 is representing the diastole. Okay, what is systole, what is diastole means? Systole means contraction of the heart, diastole means relaxation of the heart. So ikkada manaki emotundi, so the heart contain a 4 chambers.
Heart contain the 4 chambers. Upper 2 chambers are the right atrium and left atrium. Lower 2 chambers are the right ventricle and left ventricle. Okay, so here the blood vessels are origin from a ventricles. Blood vessels are origin from a ventricles. The blood vessels are opens into a. The blood vessels are opens into a auricles. Blood vessels are open into the auricles. Auricles లోకి blood vessels అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, వెంట్రుకల్స్ నుంచి మనకి ఏమవుతాయి, బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఆరిజిన్ అంటే అక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి. ఓకే, ఓపెన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, auricles this can contain the deoxygenated blood. This also contain a deoxygenated. So here it contain a oxygenated, it also contain the oxygenated blood. Okay na. So ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, సో ద ఆరికల్స్, వన్ ఆరికల్ కంటైన్ ద డిఆక్సినేటెడ్, వన్ ఆరికల్ కంటైన్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, సో వన్ వెంట్రికల్ కంటైన్ డిఆక్సినేటెడ్, వన్ వెంట్రికల్ కంటైన్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నౌ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ టు డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ టు లంగ్స్ అండి. ఇక్కడ మనకి త్రూ పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్స్ టు లంగ్స్. విచ్ వన్ క్యారింగ్ ద బ్లడ్ మీన్స్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. Pulmonary artery. Pulmonary artery is the artery. So arteries means carrying the oxygenated blood, but pulmonary artery carries deoxygenated blood because of it is origin from a right ventricle. Right ventricle contain a deoxygenated blood. So the pulmonary artery carrying the deoxygenated blood from where to where means heart to lungs. హార్ట్ టు లంగ్స్ క్యారీ చేస్తుంది. నా ఇన్ ద లంగ్స్ లో ఏమవుతుంది మనకి, ఇన్ ద లంగ్స్ ద డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఈస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ సో ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. సో ఈ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ను లంగ్స్ నుంచి ఎవరు తీసుకొస్తారు మనకి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆరికల్ కి తీసుకుంది. సో హియర్ బ్లడ్ వెజల్స్ రెండు కూడా మనకు అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ పల్మనరీ vein. The pulmonary vein carrying the oxygenated blood. Actually veins carrying a deoxygenated blood, but pulmonary vein carries the oxygenated blood. Okay, so here, so now oxygenated blood is coming from a left auricles to left ventricle. Left ventricle నుంచి ఏమవుతుంది, through body parts కి వెళ్ళిపోవాలి మనకి, from heart to body parts కి వెళ్ళాలి. Through ఎవరి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది మనకి, aorta. Aorta is the artery. So the aorta is the biggest artery. It carries the oxygenated blood from a so heart to body parts. It is origin from a right, left ventricle. Okay. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, when the both auricles are filling with the blood, on that time the auricles are expand. So when the both auricles are filling with a blood, now the auricles size is increase and expand అవుతున్నాయి. So on that time the ventricles are taking a relaxation. Okay, ఆ time లో sorry, so ventricles when the blood is filling with the auricles fill ఉన్నప్పుడు the auricles are expand. Now the ventricles are the contraction condition. Now the blood is flowing from a auricles to ventricles. Now the ventricles are expand. Now the auricles taking a contraction. This contraction and expansion is called as the heartbeat అంట. సో వీటిల్లో మనకి ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ కావాలన్నప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్, వెంట్రికల్స్ రిలాక్సేషన్ కండిషన్. ఓకే, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. when the ventricles taking the relaxation, now the blood is coming from a auricles to ventricles అండి. ఓకే, సో when the ventricles are taking the contraction అంటే ఏమవుతుంది మనకి, దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ ఏమవుతుంది, when the ventricles are taking the contraction, now the blood is flowing so through the blood, so through blood vessels మనకి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో when the ventricles taking the relaxation, on that time the blood is coming from a auricles to ventricles అంటే మళ్ళీ పై నుంచి కిందికి వచ్చి బ్లడ్ ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్. సో ఇలా మనకి వెంట్రికల్స్ నుంచి ఈ బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకి తీసుకునే ప్రెజర్ ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ప్రెజర్ అంట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇన్సైడ్ ద ఆర్టరీ డ్యూరింగ్ ద వెంట్రికల్స్ డయాస్టోల్. డయాస్టోల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము, సో డయాస్టోల్ మీన్స్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అంటే
వెంట్రకల్స్ రిలాక్సేషన్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఆ టైంలో బ్లడ్ అనేది ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్టరీ డ్యూరింగ్ ద వెంట్రకల్స్ సిస్టోల్ అంటే ఏంటి మనకు కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకు బ్లడ్ అనేది మనకి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనకు ఆ కాంట్రాక్షన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే రెండూ కావాలి మనకు, ఇన్సైడ్ ద ఆర్టరీ డ్యూరింగ్ ద వెంట్రకల్స్ డయాస్టోల్ అండ్ సిస్టోల్. ఓకే, రెండు ఉంటేనే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి సిస్టోల్ ప్రెషర్ అండ్ డయాస్టోల్ ప్రెషర్. ఏంటి మనకు సిస్టోల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్, నెక్స్ట్ డయాస్టోల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. ఓకే, సో రెండిటికి సిస్టోల్ డయాస్టోల్ రెండు మనకు ఉంటేనే మనకు వెంట్రికల్స్. అంటే మనకి దీనికి ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చారు, మనకు రెండు కూడా కరెక్ట్ మన కాంబినేషన్ వచ్చింటే అది కరెక్ట్ అయ్యేది మనకి. ఇక్కడ రెండు ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి అది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద వీన్స్ లో మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ ని కన్సిడర్ చేయం. ఓకే, సో మనకు ఆర్టరీస్ లోనే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చూద్దాం. సో వీన్స్ లో కూడా ఏమవుతుంది మనకి, సో ద బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ ఏ లో ప్రెషర్ ఇన్ ద వీన్స్. Blood flows the low pressure in the veins and largest artery blood vessel in human body aorta. Yes, okay. So ikkada manaki so systolic pressure of the ventricles 80 is the diastolic pressure of the ventricles. So both are taking the ventricles pressure only ma. Okay, so ఇది మనకు నార్మల్ గా ఉంది. అదే మనకి సో మేజర్ రీజన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ is the tension and also food habits. సో సమ్ పీపుల్స్ సాల్ట్స్ మనసు స్పైసీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేదా తక్కువ తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది. మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ స్ట్రెస్ ఆర్ టెన్షన్. సో హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ అంటాము, హైపర్ టెన్షన్ అంటే మనకి లో బీపీ అంటాం. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ లో మనకి నార్మల్ గా ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బేసికల్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు 140/90, హైపోలో వచ్చేసి మనకు 110/70 ఉంటుంది. 110/70 ఇంతకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. మనకి ఇక్కడ 140/90 అనేది బేసికల్ గా ఫామ్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ హైపో అంటే 110/70, ఇంతకన్నా లోగా ఉన్నా కూడా హైపో లో బీపీ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇది మనకి మరి బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే స్పిగ్మో మానోమీటర్. The instrument used to measure the blood pressure is the sphygmomanometer అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఏంటి అబౌట్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టేక్ టైం. To which levels a human can survive? Okay. Kidney failure is treated periodically on mission. The process is known as. So ఇక్కడ మనకి ఏంటి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. సో మెటబాలిజం, సర్క్యులేషన్, హిమోడయాలసిస్, ఎక్స్క్రిషన్. ఓకే, సో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకి ఇక్కడ హీమో డయాలసిస్ అనేది చేస్తాం. ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. గుడ్, సి పెడుతున్నారు, తేజు డి రాంగ్మా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు హీమోడయాలసిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ సమ్. ఓకే, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఇస్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అండి. సో ఇన్ కిడ్నీస్ మరి కిడ్నీలో మనకు the study of kidney is the nephrology. The average weight of kidneys are the 120 to 170 grams. Okay, so the kidneys are involved for filtration of a blood. Filtration of the blood. Okay, so for filtration of the blood, the kidneys contain nephrons. For filtration of the blood, the kidneys contain the nephrons. Okay. వర్డ్స్ పెడుతున్నారమ్మా రాంగ్. సో ఇక్కడ మనకు నెఫ్రాన్స్. సో ఈచ్ కిడ్నీ కంటైన్ 1.3 to 1.8 మిలియన్. ఈచ్ కిడ్నీస్ కంటైన్ ద 1.3 to 1.8 మిలియన్ మైక్రోస్కోపిక్ ఫంక్షనల్ ట్యూబ్యూల్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నెఫ్రాన్స్. ద నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ కిడ్నీస్. They are the structural and functional unit of the kidneys. Each kidney contain the 1.3 to 1.8 million microscopic tubules. And okay,
nitrogen waste. Okay, so here, so nephrons. But in nephrons lo manaki evaru unnaru? The nephrons contain a two parts. One is the Malpighian body and another one is the renal tubules. Renal tubule అనేది formation అవుతుంది. ఓకేనా? Next, Malpighian body. The Malpighian body contain a two parts. One is Bowman's capsule and another one is glomerulus. Bowman's capsule and glomerulus. Okay, so here Bowman capsule. Next, renal tubule contain three parts. One is proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. దీన్ని మనం షార్ట్ లో DCT అంటాం. దిస్ ఇస్ ద PCT. ఓకే, సో ఇలా ఫార్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, మాల్ఫిజియన్ బాడీలో you're having a this is the Bowman's capsule. అదేంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ ద Bowman's capsule. ఈ Bowman's capsule దేనిలో ఓపెన్ అవుతుంది? Now the Bowman capsule is opens into a renal tubule. First part of the renal tubule is the PCT. This is PCT, proximal convoluted tubule. Now the proximal convoluted tubule open into a loop of Henle. It is loop of Henle. Now the loop of Henle is opens into the DCT. Okay, so the DCT is opens into a collecting tubule. చూద్దాం మనకి ఇక్కడ. So here the Bowman's capsule contain a bunch of blood capillaries. Bunch of the blood capillaries. ఏంటి మనకి చూద్దాం. So here this is Bowman's capsule. The bunch of blood capillaries is called as the glomerulus. Okay, so the nephron contain the broad part. The broad part of the nephron is called as the Bowman's capsule. The Bowman's capsule contain the bunch of blood capillaries. Okay, so called as the glomerulus. Okay, so next the Bowman's capsule is opens into a PCT. The U-shaped structure is the loop of Henle. Now the loop of Henle is opens into a DCT. The DCT is open into a collecting tubule. Collecting tube. ఓకే, సో ఇలా మనకు ఫార్మేషన్, ఇది మనకు నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమవ్వాలి మనకు, సో నౌ హియర్ ద రీనల్ ఆర్టరీ, కిడ్నీలోకి ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఈస్ ద కిడ్నీ, బీన్ షేప్ లో ఉన్నాయి కదా కిడ్నీ. ఈ కిడ్నీస్ లోకి మనకు రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవుతుంది. సేమ్ అక్కడ కిడ్నీ కూడా, కిడ్నీలో మనకు ఒక కిడ్నీ వేస్తాను ఇక్కడ. సో రీనల్ ఆర్టరీ. నెక్స్ట్ దీంట్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, okay, so this is renal arteries. Next this is renal vein. The renal arteries carrying the oxygenated blood from a heart to kidneys. They carrying the oxygenated blood from heart to kidneys. Renal veins are carrying the deoxygenated blood. They carries the deoxygenated blood from a kidney to heart. Kidney to heart. So the function of the kidney అని చెప్పుకున్నా ఫిల్ట్రేషన్. ఫిల్ట్రేషన్ కావాలంటే బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అంతా మన కిడ్నీకి రావాలి. కిడ్నీకి రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ద రీనల్ ఆర్టరీ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ టు కిడ్నీ అండ్ ఆల్సో ఇట్ క్యారీస్ ద వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్. And also it carries the waste products from body parts to kidney. So this waste blood is filtered in a kidneys. ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, క్యాలిక్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతుంటాయి. ఈ క్యాలిక్స్ లో మనకు నెఫ్రాన్స్ అనే ఉంటాయి. ఈ స్మాల్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దే ఆల్ ఆర్ ద నెఫ్రాన్స్.
సో ఇది మనకు రీనల్ ఆర్టరీ, రీనల్ వీన్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్ అనేది అవుతుంది. మరి ఈ ఫిల్టరేషన్ అంతా ఇక్కడ మనకి చూస్తే దిస్ ఇస్ ద రీనల్ ఆర్టరీ. ఈ రీనల్ ఆర్టరీ అనేది ఏమవుతుంది, ద రీనల్ ఆర్టరీస్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఏ అఫరెంట్ ఆర్టరియల్. ద అఫరెంట్ ఆర్టరియల్ డివైడ్ అండ్ రీడివైడెడ్ అండ్ ఫార్మింగ్ ఏ number of blood capillaries. They are called as the glomerulus. Now the glomerulus released to the afferent arteriole. ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ గా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ రీనల్ ఆర్టరీ, రీనల్ ఆర్టరీ ఏమవుతుంది మనకి, ఇది వచ్చేసి మనకు ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ గా డెవలప్ అవుతుంది. ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది మనకి, గ్లోమెరులస్ గా. గ్లోమెరులస్ మళ్ళీ ఎలా లీడ్ అవుతుంది, ద గ్లోమెరులస్ లీడ్స్ టు ఇలా రావాలి మళ్ళీ మనకు ఫిల్టర్ అయినదంతా కూడా మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కు రావడానికి ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ గా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఎఫరెంట్ arteriole. Afferent arteriole. Okay, so the renal artery and afferent arteriole both are carries the waste products. These waste products are filtered in a glomerulus. The blood filtration takes place in a kidney. So in the kidney, which part is involved for filtration of the blood means nephrons. In the nephrons, which one is involved for filtration of the blood means glomerulus. The blood filtration takes place in a glomerulus. The glomerulus are situated in the Bowman's capsule. Okay, so this is manako. So later, the filtrated blood is carried by the afferent arteriole. Filtrated blood is carried by the afferent arteriole from kidneys to or nephrons to body parts kanta kuda తీసుకెళ్లేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే afferent arteriole. So the afferent arteriole carries so filtrated blood అనేది క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా మనకు బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్. ఇన్ కేస్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్ గా లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ ఇస్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. సో ఈ కండిషన్ ఇంప్రాపర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ESRD. ఇంప్రాపర్ కండిషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ESRD, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్. సో ఇంప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీ. మరి కిడ్నీ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ చేయట్లేదంటే పర్సన్ లో ఏం రిలీజ్ చేస్తే మనకి, సో మోస్ట్లీ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్స్క్రేటింగ్ ద యూరియా. ద పర్సన్ ఎక్స్క్రేట్స్ ద యూరియా అండి. ఓకే, మరి యూరియా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది మనకంటే బ్లడ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ ద బ్లడ్ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, యూరియా కాన్సన్ట్రేషన్ is increased in the blood. This condition is called as the uremia. That condition is called as the uremia. Increasing the urea concentration in the blood, that condition is called as the uremia. But uremia అయితే ఏమవుతుంది మనకి, సో the body parts are the swell, internal organs are so decompose అవుతూ స్టార్ట్ అవుతూ వస్తుంటాయి. పర్సన్ డెత్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ కండిషన్. సో increasing the urea concentration. If in case increasing the uric acid concentration in the blood, so that condition is the gout. Increasing the uric acid concentration in the blood, that condition is the gout అంటే పిలుస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనకి ఈ కండిషన్ లో కిడ్నీ ప్రాపర్ గా పని చేయకపోతే అప్పుడు చేసే పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే హీమోడయాలసిస్. హీమోడయాలసిస్ ఈజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్. లో చేస్తాను అంటే ఏ పర్సన్స్ తో అయితే మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ సఫర్ అవుతున్నారో ఆ పర్సన్ నుంచి ఏం చేస్తాం, మనకు బ్లడ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, మనకు బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసాల్సింది, మనకు బ్లడ్ క్యారీ చేసేది వారు ఆర్టరీస్ కదా. ఈ ఆర్టరీస్ నుంచి అంటే ఇక్కడ మనకు పర్సన్ అనుకోండి, ఈ పర్సన్ ఆర్టరీస్ నుంచి బ్లడ్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ కలెక్ట్ చేసే బ్లడ్ దేనికి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు, మనకు డయాలైజర్ మిషన్ కి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇది డయాలైజర్ మిషన్ అండి. ఈ డయాలైజర్ మిషన్ లో అంతా మనకి ఇంజెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకు బ్లడ్ అంతా ఫిల్టరేట్ అయిపోతుంది. వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్, ఫిల్టరేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫిల్టరేటెడ్ బ్లడ్ వచ్చేసి మనకు ఒక పౌచ్ లో కలెక్ట్ చేసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం అదే పర్సన్ కి ఏం చేస్తారు, మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎట్ ఏ టైం జరగాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆర్టరీస్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. కలెక్ట్ చేసుకున్న బ్లడ్ ఫిల్టరేట్ అవుతుంది. ఫిల్టరేట్ అయిన బ్లడ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, సో బాడీ పార్ట్స్ కి మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సన్ కి ఇంజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇలా బాడీ అవుతుంది. సో మరి ఈ డయాలైజర్ మిషన్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు మనకి ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ అంటే ద హీమోడయాలసిస్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద విలియం కాఫ్.
Hemodialysis was invented by the William Koch అండి. సో ఈ William Koch was invented by the artificial kidney, artificial heart and also a hemodialysis. Hemodialysis works based on the principle of the reverse osmosis. It works based on the principle of a రివర్స్ ఆస్మోసిస్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు మెటబాలిజం. మరి మెటబాలిజం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెటబాలిజం? సో బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా పనిచేసే ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనకు మెటబాలిజం. ఈ మెటబాలిజం వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ గా ఉంటుంది. ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ ఈస్ ద కెటబాలిజం అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద అనబాలిజం. The metabolism having a 2 types. One is catabolism and another one is the anabolism. Catabolism means, what is catabolism, what is the anabolism? So during the catabolism condition, the complex materials are converted into a simple materials. The complex one converts into the simple one and so providing energy అండి. సో ప్రొవైడింగ్ ద ఎనర్జీ, మరి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఏంటి? ద కాంప్లెక్స్ వన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద సింపుల్ వన్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ టు ద బాడీ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్. Digestion and respiration is the examples of the catabolism. So ఇక్కడ మనకి anabolism means the simple molecules combine together and build up the complex materials. So the anabolism means building up complex materials from simple one. The simple one combine together then build up the complex materials. So here require a energy. So ikkada catabolism lo manaki releasing the energy, during the anabolism they are consuming the energy. So example em cheppukochu manaki ante example is the photosynthesis and synthesizing of the proteins. Photosynthesis and synthesizing of the proteins, these are the examples of the anabolism. And so the catabolism and anabolism both are together, it's called as the metabolism. Okay, so mari metabolism. Next circulation lo involve ayyidi enti manaki ikkada ante heart. Circulation lo involve ayyidi enti manaki ikkada heart, blood anedi involvement avutundi. So heart lo manaki blood involvement. Next excretion lo involve ayyidi enti, what is the excretion means? Removal of the waste products from the body, that is called as the excretion. So the excretory organs are, మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? కిడ్నీస్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రెటరీ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ లంగ్స్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రెటరీ ఆర్గాన్స్. కిడ్నీస్ ఆర్ రిలీజ్ ద వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ త్రూ యూరిన్. నెక్స్ట్ లంగ్స్ రిలీజింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ liver is also a excretory organ. Liver releases the bile pigments. Okay, next స్కిన్ తో ఏమవుతుంది? మనకు స్వెట్ అనేది వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దే ఆర్ ద ఎక్స్క్రెటరీ పార్ట్స్. వన్ మోర్ ఇస్ దట్ ఈస్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Large intestine is also a excretory organ. The large intestine is excrete the undigested food materials. Okay, so ఇలా మనకి excretory organ formation అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఏంటి? సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు hemodialysis. Metabolism is the set of life substance chemical reactions. Yes, okay. So here correct answer వచ్చేసి మనకు C is the correct answer ma. So go for the next question. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి స్టోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? కిడ్నీలో. సో ద స్టోన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ కిడ్నీ బికాస్ ఆఫ్ ద కాల్షియం ఆక్సలేట్. బికాస్ ఆఫ్ ఏ కాల్షియం ఆక్సలేట్ మా కిడ్నీలో స్టోన్ ఫామ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే కాల్షియం ఆక్సలేట్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద కిడ్నీ. సో ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాము హార్ట్ టు కిడ్నీకి బ్లడ్ ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు? మనకి బిఫోర్ క్వశ్చన్ లోనే మనకు ఉంది కదా. సో ఏంటి? రీనల్ ఆర్టరీస్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ టు కిడ్నీ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. సో ఇందాక మనకు రీనల్ వీన్స్ ఆర్ క్యారింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ కిడ్నీ టు హార్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం.
ఓకే సో హియర్ ఆస్కింగ్ ఏమంటున్నారు మనకి ఇక్కడ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారీస్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు కిడ్నీ సో రీనల్ వీన్ కరోనరీ ఆర్టరీ రీనల్ ఆర్టరీ వెనా కావా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే రీనల్ ఆర్టరీ ఓకే సో రీనల్ ఆర్టరీ క్యారీస్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ టు ద కిడ్నీ ఓకే సో ఆర్టరీస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ పెడుతున్నారండి ఏ రాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో రీనల్ ఆర్టరీ క్యారీస్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు కిడ్నీస్ from heart to the kidney so the renal arteries also carries the waste products అండి వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకొస్తుంది నెక్స్ట్ రీనల్ వీన్ ఏం చేస్తుంది ద రీనల్ వీన్ ఇస్ క్యారీస్ ద deoxygenated blood it carries the deoxygenated blood from kidney to heart ఫ్రమ్ కిడ్నీ టు హార్ట్ కు తీసుకొస్తుంది నెక్స్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీ అనేది ఏంటి మనకి ద కరోనరీ ఆర్టరీ క్యారీస్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇట్ క్యారీస్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ టు మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సో హార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి సో ఇలా ఉన్న హార్ట్ లో అవర్ హార్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ కార్డియాక్ మజిల్స్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద ఇదంతా మనకు మజిల్స్ ఉంటాయండి సో కార్డియాక్ మజిల్స్ ఈ మజిల్స్ కంతా కూడా బ్లడ్ అనేది సప్లై చేయాలి ఎక్కడి నుంచి కావాలి ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఓకే సో కరోనరీ ఆర్టరీ క్యారీస్ ద ఫ్రమ్ ఇది మనకి లెఫ్ట్ ఆర్కల్ ఇట్ ఈస్ క్యారీస్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ టోటల్ ఎంటైర్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అండి ఓకే సో ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది సో అవర్ మజిల్స్ ఆర్ హార్ట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ కార్డియాక్ మజిల్స్ ను క్యారీ ఓకే సో వెన్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కరోనరీ ఆర్టరీ అంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్టరీలో కొలెస్ట్రాల్ స్టోర్ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టరీ మనకి ఇక్కడ సో ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా ఆర్టరీ ఈ ఆర్టరీ బ్లడ్ అంతా కూడా మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే కార్డియాక్ మజిల్స్ మనకి బ్లడ్ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కరోనరీ ఆర్టరీ దీంట్లో ఎక్కడైనా కొలెస్ట్రాల్ ఇలా స్టోర్ అయిపోయింది ఫ్యాట్ స్టోర్ అయిపోతుంది ఫ్యాట్ స్టోర్ అయిందా ఏమవుతుంది మనకి ద పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ heart attacks when the blood is cholesterol is stored in the coronary artery the person suffer from a heart attack దాన్నే మనం angina అని పిలుస్తాం ఆ కండిషన్ ఏమని పిలవచ్చు మనకి ఇక్కడ అంటే angina హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎస్ ఓకే సో మనకి ఆ కండిషన్ మనం angina ఆర్ ద హార్ట్ స్ట్రోక్ ఆర్ హార్ట్ అటాక్ అని పిలుస్తారండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వెనా కావాస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ వన్ ఇస్ superior vena cava another one is the inferior vena cava okay so both are the veins superior vena cava is bringing the deoxygenated blood from a above part of the heart like a head neck and shoulders like so ikkada manaki heart ఇది మనకి హార్ట్ అనుకోండి ఈ హార్ట్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 4 చాంబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇదేమో రైట్ atrium నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ atrium రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సో నౌ superior vena cava is bringing the deoxygenated blood from a so head neck and shoulders to heart లో ఇక్కడ మనకి రైట్ atrium కి తీసుకొస్తుంది ఏ బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది deoxygenated blood తీసుకొస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ inferior vena cava is bringing the deoxygenated blood from the okay so superior vena cava is bringing the deoxygenated blood inferior vena cava em chestundi inferior vena cava is bringing the deoxygenated ante mana body lo una impure blood ante body parts ante enti legs trunk ee kinda parts nunchi manaku heart ki blood తీసుకురావాలి అది ఎవరు తీసుకొస్తారు మనకి inferior అంటే ఇక్కడ బాటం లో హార్ట్ కి కింద ఉన్న బాట మనకి అంటే లెగ్స్ కానివ్వండి ట్రంక్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది ఓకే ఈ బ్లడ్ తీసుకొచ్చేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్ఫీరియర్ వెనా కావా కూడా ఎవరికి వస్తుంది మనకు రైట్ atrium కి వస్తుందండి ఓకే సో ఇలా రైట్ atrium కి రెండిటికి కూడా ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే deoxygenated blood అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇదేమో superior vena cava ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకు inferior vena cava
ఓకే సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనా కోవా డి పెడుతున్నారు డి కాదండి సో ఇది సో బోత్ ఆర్ క్యారింగ్ ద డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇది కూడా మనకేంటి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఫ్రమ్ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రుకల్ కి రావాలి రైట్ వెంట్రుకల్ కి రావాలంటే అక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది ఏంటి ఆ వాల్వ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ ద ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయిపోతే అక్కడ ఏమవుతుంది నౌ ద బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఆరికల్స్ టు వెంట్రుకల్స్ ఈ వెంట్రుకల్స్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక వాల్వ్ వస్తుంది అది కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఇక్కడ మనకి పల్మనరీ వాల్వ్ ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ఏమవుతుంది రైట్ వెంట్రుకల్స్ నుంచి బ్లడ్ వచ్చేసి మనకు లంగ్స్ కి వస్తుందండి ఎవరికి వస్తుంది లంగ్స్ కి వస్తుంది ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు మనకి ఇది క్యారీస్ బై ద పల్మనరీ ఆర్టరీ తెస్తుంది పల్మనరీ ఆర్టరీ ఆల్సో క్యారీస్ ద డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇట్ ఆల్సో క్యారీస్ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ఓకే సో మరి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది లంగ్స్ లో మనకి ఏమవుతుంది నౌ ద డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఈస్ మిక్సింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇలా కన్వర్ట్ అయిన బ్లడ్ మళ్ళీ ఏం రావాలి మనకి ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు హార్ట్ కు రావాలి సో విచ్ వన్ క్యారింగ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు హార్ట్ మీన్స్ పల్మనరీ వీన్ అండి ఓకే సో పల్మనరీ వీన్ ఇస్ క్యారీస్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ పల్మనరీ వీన్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎవరికి వచ్చింది లెఫ్ట్ ఆర్టరియం కంటేనే ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ నౌ హియర్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ వాల్వ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద bicuspid valve or the so mitral valve. Now mitral valve is open, now blood is flowing from a auricles to ventricles. Now ventricles also having a one valve, అక్కడ కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది మనకి ఆ వాల్వ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఏంటి వాల్వ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే సిస్టామిక్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఈ సిస్టామిక్ వాల్వ్ నుంచి ఏమవుతుంది బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కి రావాలి ఇలా మొత్తం అంతా బాడీ పార్ట్స్ కి వస్తుంది సో ఇదేంటి మనకి దిస్ ఈస్ ద అయోర్టా సో ఇది మనకు అయోర్టా అండి ఇలా మనకి బాడీ పార్ట్స్ కి అంతా కూడా బ్లడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సుపీరియర్ వెనకోవా నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకోవా రెండు కూడా మన బాడీ పార్ట్స్ నుంచి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ను రైట్ ఆర్టరియం తీసుకొస్తుంది రైట్ ఆర్టరియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ టు లంగ్స్ అక్కడ ఆక్సినేటెడ్ అయిపోయి ఆ బ్లడ్ ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ మళ్ళీ హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్ కి అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడంలో అవుతుంది సో బాడీ పార్ట్స్ కి బ్లడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆర్టా అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్టా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ ఇది వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ అంట మరి స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీ ఎవరు చెప్పుకుంటాం పల్మనరీ ఆర్టరీ స్మాలెస్ట్ వన్ ఇస్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ పల్మనరీ వీన్ అనేది ఏంటి పల్మనరీ వీన్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ వీన్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వీన్ మరి వీన్స్ లో బిగ్గెస్ట్ వీన్ ఎవరు వస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్ఫీరియర్ వెనకోవా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ వీన్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకేంటి అబౌట్ వెనకోవాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి సో హార్ట్ టు కిడ్నీస్ బ్లడ్ తీసుకొచ్చేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే రీనల్ ఆర్టరీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టేక్ టైం Okay. In human body, salts are transported by. In a human body, salts are transported by plasma, oxygen, hemoglobin, blood. So, ఏం పెడుతున్నారు ఏ పెట్టారు ప్లాస్మా ఏ పెడుతున్నారు ఓకే ప్లాస్మా కాదు సో ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ salts are transported by the blood. సో salts are transported by the blood. ఓకే ఇక్కడ ఏ ఎందుకు కాదో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ so here plasma so the plasma is the fluid part of a blood ma okay so here blood the blood contain two parts one is the
plasma part and another one is the blood cells. Plasma and blood cells. Okay, the percentage of the plasma in the blood is the 55%. Percentage of the blood cells are the 45%. Okay, so here plasma. The plasma is the fluid part of a blood. మనం పర్స్ అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనకి ఇక్కడ బ్లడ్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇది మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్. ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ గా మనకి బ్లడ్ రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తారు, మనకి ఎక్కడ అంటే ఈవినింగ్ ఆర్ టుమారో కలెక్ట్ చేసుకోండి అంటున్నారు. రీజన్ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ అంటే ఆ బ్లడ్ లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా సెడిమెంట్ అయిపోవాలి, సెటిల్ డౌన్ అవ్వాలి. సెడిమెంట్ అవ్వడానికి సెంట్రిఫ్యూగేషన్ చేస్తారు, లేదా అలా స్టేబుల్ గా కదపకుండా ఉంచేస్తే బాటమ్ లో అంతా కూడా బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, పైన అంతా కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఈ పేల్ ఎల్లో కలర్ లో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో ఈ పేల్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న ఈ ఫ్లూయిడ్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ద ప్లాస్మా అంటాం. దీన్ని మనం బ్లడ్ సెల్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ప్లాస్మా ఈజ్ ద 90% వాటర్. ఓకే, ప్లాస్మా ఈజ్ ద ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అండ్ సో ఈ ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి, ద ప్లాస్మా కంటైన్ ఏ వాటర్ అండ్ ఇట్ కంటైన్ ద ఆర్గానిక్ and inorganic substances. Organic substances and inorganic substances. Water percentage in the plasma is the 92%. So 90% better kaadu, 92%. Organic and inorganic percentages are the 8%. Organic and inorganic are the 8%. Okay, ఇక్కడ inorganic substance ఏంటి, inorganic substances are the salts. Okay, the salts are present in a plasma. Plasma is not transport the salts. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు అడిగిన ఏంటి, సాల్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై అన్నాడు, అక్కడ మనకు ఆన్సర్ బ్లడ్ అవుతుంది. సో ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ సాల్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ప్లాస్మా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద సాల్ట్స్ ఆర్ ప్రజెన్స్ అని అడిగితే ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి మనకి, ప్లాస్మా అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు, బ్లడ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో మనకి సాల్ట్, మరి సాల్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది, ద సాల్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రజెన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఇస్ ద 0.83 to 0.85% వరకు ఉంటుంది. 0.83 to 0.5%. ఈ సాల్ట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకు దీంట్లో ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఈ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, గ్లూకోజ్, ఓకే, అమైనో యాసిడ్స్, హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్, ప్రోటీన్స్. ఇవి మనకు ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఏమేమి ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లో మేజర్ గా వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి ఆ ప్రోటీన్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే, ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్, ప్రోథ్రాంబిన్, fibrinogen. Albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. One more protein is there, that is the heparin. ఇవి మనకు ఈ ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ మా. సో ఏంటి ఏం చేస్తున్నాయి, ఆల్బుమిన్ అండ్ గ్లోబులిన్. Albumin and globulin both are involved in the maintenance of the salts concentration. అంటే మన బ్లడ్ లో 0.83 to 0.8% మనకు సాల్ట్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ సాల్ట్స్ అంతా కూడా త్రూ స్వెట్, త్రూ యూరిన్ నుంచి బయటకు పంపించేసి ఆ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ను రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, దట్ ఈస్ ద ఆల్బుమిన్ అండ్ గ్లోబులిన్ అనేది మనకు రెగ్యులేట్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోథ్రాంబిన్, ఫైబ్రినోజన్. ఇవి రెండు ఏం చేస్తాయి, ప్రోథ్రాంబిన్ అండ్ ఫైబ్రినోజన్ బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. Both are involved in the blood clotting and okay, blood clotting proteins. Heparin అనేది ఏంటి, యాంటీ blood clotting. Prothrombin and fibrinogen both are the blood clotting protons. Next heparin is the anti blood clotting protein. Okay, so anti blood clotting ఎక్కడ మనకు in the person లో అవుట్ సైడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా బ్లడ్ అనేది మనకు క్లాట్ అవ్వాలి. బ్లడ్ కోయాగ్యులేషన్ టైం ఎంత మనకి ఇక్కడ అంటే 3 to 6 minutes. 3 to 6 minutes లో బ్లడ్ అనేది ఏమైపోవాలి మనకు క్లాట్ అవ్వాలి.
బ్లడ్ క్లాటింగ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకు 3 to 6 minutes మా. 3 to 6 minutes లో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వాలి. సో ఏ పర్సన్స్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే హిమోఫిలియా పర్సన్ అండ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ పర్సన్. ఓకే, సో ఇన్ ద హిమోఫిలియా పర్సన్ అండ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ పర్సన్ ద బ్లడ్ టేకింగ్ ఏ మోర్ టైమ్ ఫర్ క్లాటింగ్. ఓకే, రిమైనింగ్ పర్సన్స్ లో మనకు 3 to 6 minutes లో అంతా కూడా మనకు బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రోటీన్స్ మనకు ప్రోథ్రాంబిన్, ఫైబ్రినోజన్. ఓకే, మరి బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రోథ్రాంబిన్, ఫైబ్రినోజన్ ఎక్కడ క్లాట్ అవ్వాలి మనకు? వెన్ ద బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంతేకాని ఇంటర్నల్ గా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకూడదు. అవుట్ సైడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, అంటే కారుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోవాలి. సో ఇంటర్నల్ గా బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిందంటే పర్సన్ డెత్ అవుతాడు. ఇంటర్నల్ గా వెజల్స్ లో బ్లడ్ మనకు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకూడదు. ఇంటర్నల్ గా బ్లడ్ వెజల్స్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేసేది మనకు హెపారిన్. హెపారిన్ ప్రివెంట్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇన్ ఏ బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే, బ్లడ్ అందుకే దీన్ని మనం యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి మనకు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద ప్రోథ్రాంబిన్ అండ్ ఫైబ్రినోజన్. విటమిన్ వచ్చేసి ఎవరు చెప్పుకుంటాం మనకు? విటమిన్ కే. Vitamin K is involved in a blood clotting. So which element is involved in a blood clotting means calcium. Calcium is involved in the blood clotting. So vitamin K. ఇది వచ్చేసి మనకు vitamin K is the blood clotting vitamin. Calcium is the blood clotting element. Okay, so which cells are involved in a blood clotting means thrombocytes. వీటిని మనం ప్లేట్లెట్స్ అంటాం. The platelets are involved in a blood clotting or thrombocytes. So these are the cells. These are the cells, blood clotting cells. Which enzyme is involved in a blood clotting means thrombokinase enzyme. This is the thrombokinase, blood clotting enzyme. Okay, these are the proteins. Next, these thrombocytes are the blood clotting cells. Thrombokinase is the blood clotting enzyme. Blood clotting vitamin is the vitamin K. Blood clotting element is the calcium. Okay, so ఇది మనకేంటి? హెపారిన్ యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ కోయాగులేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకేంటి? about the plasma. So blood cells lo manaki RBC, WBC and platelets. The function of the RBC is involved for carrying of the oxygen and carbon dioxide. The function of the WBC is the increasing the immunity. The function of the platelets are the, so they are involved in a blood clotting. RBC is involved in carrying of the oxygen and carbon dioxide. WBC is involved for increasing of the immunity. So blood platelets are involved in a clotting of the blood. And ila manaku blood platelets and blood cells unnai. Okay, so idi manaku. So ikkada manaku plasma gurinchi మనం తీసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్ క్యారీ చేయడానికి ఎవరు వస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ క్యారీడ్ బై ద ఆర్బిసి. ఆక్సిజన్ ఇస్ క్యారీడ్ బై ద ఆర్బిసి వచ్చేసాను. ఓకే, ఈ ఆర్బిసి లో ఎవరు ఉన్నారు మనకు ఆక్సిజన్ క్యారీ చేయడానికి? హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది. Oxygen is carried by the red blood cells. So in red blood cells contain a hemoglobin for carrying of the oxygen. దీంట్లో మనకు RBC లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లో ఎవరు ఉన్నారు మనకు? హిమోగ్లోబిన్. హిమోగ్లోబిన్ పని ఏంటి? హిమోగ్లోబిన్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. సో ఇక్కడ మనకి హిమోగ్లోబిన్ కూడా ఉంది. సో హిమోగ్లోబిన్ is the protein presence in a blood. The protein presence in the blood is the hemoglobin. Okay, so the hemoglobin provide red color to the RBC. Hemoglobin is involved for carrying of the oxygen and carbon dioxide. So hemoglobin is a respiratory pigment. Respiratory pigment. So it is involved for carrying of the oxygen and carbon dioxide. So it is providing red color to the, so RBC, it is the respiratory pigment అంటాం. సో రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి రెస్పిరేటర్. సో హిమోగ్లోబిన్ అనేది, హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి అబౌట్ ద హిమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ వచ్చేసి మనకి. ఓకే, క్లియర్. సో ద ఎలిమెంట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద ఐరన్. సో ఐరన్ ప్రొవైడింగ్ రెడ్ కలర్ టు హిమోగ్లోబిన్, హిమోగ్లోబిన్ ప్రొవైడ్ రెడ్ కలర్ టు ద ఆర్బిసి. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు? సో బ్లడ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
In the respiration process, complex organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ఇక్కడ ఏమంటున్నాను మనకి respiration process, complex organic components such as the glucose are broken down to provide energy in the form of a. So answer వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ATP is the correct answer. Okay, very good. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి ATP. సో ఇక్కడ మనకేంటి రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్? రెస్పిరేషన్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. ఇట్ బ్రేక్ డౌన్ ద సో ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ టు ద బాడీ. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అకర్ ఇన్ ఏ మైటోకాండ్రియా ఆఫ్ ద సెల్. సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ అకర్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా ఆఫ్ ద సెల్ అండి. సో ద ATP full form is the adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. The ATP is present in a mitochondria. ATP is present in the mitochondria. Okay, so the mitochondria is involved for oxidizing of the food materials, then providing energy to the body. Okay, so this mitochondria is break down the food materials. ఇక్కడ మనం అడుగుతున్నాను కదా, ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆక్సిజన్ తో మిక్స్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నాయి, బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి, దే ప్రొవైడింగ్ energy to the body. That's why the mitochondria is also called as the powerhouse of the cell. Powerhouse of cell. So ఇక్కడ మనకి మైటోకాండ్రియా is covered by the two layered membrane. So inner part name antamante this is the matrix. Inner part of the mitochondria is called as the matrix. So the inner membrane is folded into a matrix. Inner membrane is folded into the matrix. So this is the outer membrane, this is the inner membrane. Inner membrane is folded into the matrix. The inner folded part is called as the cristae. Inner folded part is called as the cristae. So now the cristae is involved for oxidizing of the food materials, then providing energy to the body. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ అవుతుందన్నా మైటోకాండ్రియాలో ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎవరు ఉన్నారు, మనకి క్రిస్టే అనేది ఉంటుంది. అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆక్సిజన్ తో మిక్స్ అవడము, బాడీకి ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ అవడము, ఇదంతా కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే క్రిస్టేల్ అవడం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే, సో ఇది మనకి అందుకే మనం మైటోకాండ్రియా ఏమంటాం, ద మైటోకాండ్రియా ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. మరి ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ATP. ATP full form is the adenosine triphosphate. 1 ATP equals to 7.2 kilocalories. 1 ATP equals to the 7.2 kilocalories. The ATP also called as the energy currency. It also called as energy కరెన్సీ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు పిలుస్తున్నాం, ATPN లో మనకి ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ కరెన్సీ అని పిలుస్తాం అమ్మ. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి ATPకి సంబంధించిన ADP NAD. సో ADP NAD అనేది ఎక్కడ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇవి మనకి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో మనకంటే ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ బై ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫోటోసింథసిస్ అక్కర్ ఇన్ 2 స్టేజెస్. వన్ ఇస్ ద లైట్ రియాక్షన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద డార్క్ రియాక్షన్. దీంట్లో మనకు ADP అండ్ NADP అక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనకి ADP అండ్ NAD అనేది. ఓకే, ADP మీన్స్ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. NAD అంటే మనకేంటి, నికోటినమైడ్ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. నికోటినమైడ్ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. NADP అని రావాలి మనకు, డైఫాస్ఫేట్. ADP అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ అనేది ఫార్మేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ అంతా కూడా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మనకంటే మైటోకాండ్రియాలో స్టోర్ అవడం అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకు రెస్పిరేషన్ ద కాంప్లెక్స్ ఆర్గన్, ఇందాక చెప్పుకున్న కాంప్లెక్స్ ఆర్గన్ కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ ద ఫుడ్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు ప్రొవైడ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ATP అని చెప్పారు. మరి ఎనర్జీ రెస్పిరేషన్ లో కూడా ఏమవుతుంది మనకి, రెస్పిరేషన్ అకర్ ఇన్ 2 types. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి, వన్ ఇస్ ద aerobic respiration and another one is the
anaerobic respiration. Aerobic respiration means respiration occur in the presence of oxygen, that is the aerobic respiration. Okay, anaerobic respiration means anaerobic respiration, it occur in the absence of oxygen, it occur in the presence of oxygen, it occur in the absence of oxygen. And సో ఇక్కడ మనకి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ మెటీరియల్స్ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ఆక్సిజన్ కావాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6O2 అంటే 1 గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ డౌన్ బై ద 6 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది 6CO2 ప్లస్ 6H2O ప్లస్ ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే 36 to 38 ATPs అనే వస్తాయి. ఇదే మనకేంటి, దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ, దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ అండి. సో హౌ మెనీ ATPs ఆర్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ద aerobic respiration మీన్స్ 36 to 38 ATPs అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే anaerobic respiration లో ఏమవుతుంది, డ్యూరింగ్ ద anaerobic respiration ఇది అక్కడ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ మనకు C6H12O6 వితౌట్ ఆక్సిజన్ తో ఫార్మేషన్ అవ్వాలి. వితౌట్ ఆక్సిజన్ తో ఏమవుతుంది మనకి హియర్ రిలీజింగ్ ఏ lactic acid and 2 ATPs, lactic acid and 2 ATP. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ అవుతుంది, దిస్ ప్రాసెస్ అక్కరింగ్ బ్యాక్టీరియా. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏం చెప్పుకుంటాం మనం ఇక్కడ, బ్యాక్టీరియా. నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ C6H12O6 ఇక్కడ మనకు ethanol means alcohol, ethyl alcohol plus carbon dioxide and 2 ATP రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో డ్యూరింగ్ ద anaerobic respiration బ్యాలెన్సింగ్ చెప్పండి. Okay, so during the anaerobic respiration, so without oxygen the glucose molecules converts into a lactic acid and 2 ATPs రిలీజ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ తో మనకి గ్లూకోజ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇథనాల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ 2 ATP. ఇది ఎక్కడ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ఈస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్ అండి. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఈస్ట్. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది anaerobic రెస్పిరేషన్ లో, సో టోటల్ రెస్పిరేషన్ లో ఎన్ని ATPs ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి, 38 to 48 ATPs టోటల్ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం. సో డ్యూరింగ్ ద aerobic రెస్పిరేషన్ అంటే anaerobic రెండిట్లో కలిపి మొత్తం ATPలు ఎన్ని మనకి ఇక్కడ అంటే, సో హౌ మెనీ ATPs ఆర్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ద రెస్పిరేషన్ డ్యూరింగ్ ద రెస్పిరేషన్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ద 38 to 40. ఎస్పెషల్ గా మనకు ఓన్లీ aerobic రెస్పిరేషన్ అడిగారంటే మనం 36 to 38 అవుతుంది. anaerobic రెస్పిరేషన్ అడిగితేనేమో మనకి ఎస్పెషల్ గా మనకి 2 ATPs అనేవి అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఏంటి aerobic రెస్పిరేషన్ అండ్ anaerobic రెస్పిరేషన్. aerobic రెస్పిరేషన్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. anaerobic రెస్పిరేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకు బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అండి, బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మరి aerobic రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది, aerobic రెస్పిరేషన్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా అండ్ cytoplasm of the cell, mitochondria and cytoplasm of the cell. Anaerobic respiration occur only in the cytoplasm of a cell. Okay, so there is no mitochondria. Okay, so here aerobic respiration occur in 3 stages. One is glycolysis process, Krebs cycle, electron transportation. Next, anaerobic respiration occur in 2 stages, glycolysis, fermentation. Glycolysis and fermentation. So here the glycolysis is the, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, glycolysis is the common process of the aerobic respiration and anaerobic respiration. కాబట్టి ఏమవుతుంది, glycolysis is occur in cytoplasm of the cell, cytoplasm of the cell. Okay, so ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేశారంటే glycolysis is the common process of the
aerobic respiration and anaerobic respiration అంటున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది గ్లైకోలైసిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్ నెక్స్ట్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కర్ ఓన్లీ ఇన్ ద aerobic respiration ఓన్లీ మనకి aerobic లోనే కదా అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు ప్రాసెస్ ఎక్కడ అవుతాయి మనకు మైటోకాండ్రియా ఆఫ్ ద సెల్ లో అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో అక్కర్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్ మా ఓకే సో ఇది మనకి ఏంటి అబౌట్ ఇక్కడ మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మెటబాలిజం హ్యావింగ్ ద టూ టైప్స్ అని కెటబాలిజం అండ్ అనబాలిజం కెటబాలిజం లో ఏమైంది మనకు ఇక్కడ ద కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ సింపుల్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం సో రెస్పిరేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి రెస్పిరేషన్ అనేది కూడా ఏంటి మనకి ఇట్ ఈస్ ద catabolism process respiration is the catabolism process it is the oxidation process నెక్స్ట్ ఈ రెస్పిరేషన్ లో మనకి ఏమవుతుంది హీట్ అనేది కూడా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది exothermic process respiration is the oxidation catabolism and exothermic అంటే హీట్ బయటికి రిలీజ్ చేస్తాం మనం బ్రీత్ అవుట్ చేసినప్పుడు వేడి అనే గాలి వస్తూ ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి exothermic ఇన్ కేస్ గాలి మనకి వేడి మనం లోపలికి తీసుకున్నాం అనుకో దాన్ని ఏమవుతుంది ఎండోథర్మిక్ మనం గాలిలో వేడి గాలి తీసుకోం మనకి ఏమవుతుంది గాలి అనేది బయటికి వేడి గాలి బయటకు వదిలేస్తున్నాం కాబట్టి రెస్పిరేషన్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే exothermic అవుతుంది ఓకే అదే ఫోటోసింథసిస్ లో ఏమవుతుంది మనకి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఎండోథర్మిక్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకేంటి రెస్పిరేషన్ ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ నెమటోడా అంటే మనకి నెమటోడ్ మీన్స్ నిమాటి హెల్మింథిస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే సో అనిమల్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం అనిమల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ into టూ టైప్స్ వన్ ఇస్ ద ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద వర్టిబ్రేట్స్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మీన్స్ నోటోకార్డ్ ఇస్ ద ఆబ్సెంట్ మీన్స్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ద ఆబ్సెంట్ వీటిలో ఒకటి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే నెమటోడా అండి సో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఏంటా ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే ప్రోటోజువా పొరిఫెరా సిలెంటరేటా ప్లాటి హెల్మెంథిస్ నిమాటి హెల్మెంథిస్ Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. ఇవి మనకు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఓకే సర్క్యులేటరీ నెమటోడ్స్ ఇస్ ఏ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కాదమ్మా ఓకే చూద్దాం మనకి ఇక్కడ సో ఇవి మనకేంటి అసలు వీటిలో మనకేంటి ఇక్కడ అడిగింది నెమటోడా నిమాటి హెల్మింథిస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ ద నెమటోడ్స్ okay so in the nematoda organism which system is not found in the nemati helminthes organisms means respiratory system is absent option C is the correct answer the nematoda organisms contain a so well developed reproductive system so nematoda organisms having the two types of female and the male ones okay so female one vachesi big ga untundi so straight and big in నెక్స్ట్ మేల్ వన్ ఇస్ ద షార్టర్ ఎందుకు షార్టర్ గా ఉంటుంది మనకంటే ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద మేల్ దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ ఓకే సో దే ఆర్ ఆల్సో కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద రౌండ్ వార్మ్స్
roundworms. Body and the anterior to posterior body having the round shape, so they are commonly called as the roundworms. And the female one is the big in size, the male one is the small in size lo untai. Okay, so ikkada manaku separate unnai కాబట్టి reproductive system అనేది మనకు well developed గా formation అయి ఉంటుంది. Okay, excretory system. So the excretory system is also contained. So but it is well developed, not a well developed excretory system, but they contain the excretory organs for removal of the waste products. The waste products, removal of the waste products, they contain excretory organs. They are the renate cells. The nematoda organisms are nematohelminthes organisms are excrete the waste products through the renate cells. The excretory organs are the renate cells, and so they contain a digestive system. They contain the well developed digestive system. Okay, so from mouth to anus, mouth, buccal cavity, esophagus, pharynx, stomach, intestine, everything is are present in a nematoda organisms. They contain the well developed digestive system, but the nematoda organisms respiratory system is the absent. They taking the respiration through body surface. They taking the respiration through the body surface by diffusion process. By the diffusion process. Okay, so diffusion means so the molecules are moving from a high concentration to low concentration, that is called as the diffusion. So diffusion means the molecules are moving from a high concentration to low concentration, that is called as the diffusion process. Okay, so అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, హై కాన్సంట్రేషన్ టు లో కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఇన్ కేస్ మనకి రెస్పిరేషన్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎంటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఎగ్జిట్. అంటే అవుట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, త్రూ ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఏమవుతుంది, అవుట్ సైడ్ కు రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మేషన్ ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ అంటే ఎక్సెస్ గా ఉన్నది, మనకంటే హై అమౌంట్ ఉన్నది ఇన్నర్కి వెళ్ళడం, హై అమౌంట్ మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అవ్వడం, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా, సో దే టేకింగ్ ద రెస్పిరేషన్ త్రూ ద బాడీ సర్ఫేస్ బై ద డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ లో అవుతుంది మనకి ఇది, దట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ అండి. Diffusion process means molecules are moving from a high concentration to low concentration, that is called as the diffusion process. Okay, so ikkada manaki enti respiratory system is the absent. Next ikkada manaki protozoas also taking the respiration. Malli respiration ela తీసుకుంటున్నాయి, the protozoa organisms also taking the respiration through the body surface. They also taking respiration through the body surface. They do not have a respirator. Poriferous also body surface by diffusion. Coelenterators also body surface. Platyhelminthes also body surface. Nemati also body surface. అంటే వీటిలో అన్నిటిలో కూడా మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏది కూడా ఉండదు, అబ్సెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ annelida organisms. The annelida organisms taking respiration through the skin and they taking respiration through skin. Okay, so next ఇక్కడ మనకి annelida organisms ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, మనకు earthworms, leech, nereis. Earthworms, leech and nereis, these are the examples of the annelida organisms. Arthropoda organisms taking respiration. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ గా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయేమో చూద్దాం. మనకి ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే prawns and crabs. నెక్స్ట్ spider, scorpion, insects. Okay, so the prawns, crabs, spider, scorpion, insects, these are the examples of the arthropoda. Prawns and crabs are taking the respiration. మరి వీటి కోసం ఏమున్నాయి, they contain a book gills for respiration. Prawns and crabs are taking the respiration through the book gills. So spider and scorpion, they okay, spider and scorpion. The spider and scorpion, they taking the respiration through the book lungs. They contain lungs. So ikkada manaki book ane shape enduku vastundi manaki ikkada ante, so the fishes taking respiration through the gills. So gills, fishes lo gills vachesi manaku particular ga irregular ga ila formation untundi.
కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది prawns and crabs contain a gills but they have a book shape, that's why they are called as the book gills. Spider and scorpion taking the respiration through the lungs, మనకి ఏమవుతున్నాయి లంగ్స్ వచ్చేసి మనకి పర్టికులర్ గా ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి, కానీ ఈ లంగ్స్ వచ్చేసి దీంట్లో స్పైడర్ అండ్ స్కార్పియన్ ఎలా ఫార్మేషన్ అవుతున్నా బుక్ షేప్ లో ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇన్సెక్ట్స్, ద ఇన్సెక్ట్స్ టేకింగ్ రెస్పిరేషన్ త్రూ ద ట్రాకియా, దే టేకింగ్ రెస్పిరేషన్ త్రూ ద ట్రాకియా అండి. సో వీటిలో ట్రాకియా వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్సెక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ చూసుకుంటే మనకు ఇలా మన కాక్రోచ్, సో దే కంటైన్ ఏ ఫ్రేమ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఫ్రేమ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇలా ఫ్రేమ్ లాగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది, ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటాం, దిస్ ఇస్ ద ట్రాకియా అని పిలుస్తాం. నౌ ద ట్రాకియాస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ స్పైరకిల్స్, ఇక్కడ అంతా మనకి స్పైరకిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద గ్యాస్ ఈజ్ ఎంటర్ త్రూ ద స్పైరకిల్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ త్రూ ద స్పైరకిల్స్, అంటే మనకి ఏమవుతుంది ద గ్యాస్ ఎక్స్చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్పైరకిల్స్, వీటిని మనం స్పైరకిల్స్ అంటారు. ద గ్యాస్ ఎక్స్చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద స్పైరకిల్స్. Okay, so the ants also insects ma, so the spiracles, the gas exchanges takes place through the spiracles and so ikkada manaki enti trachea. So the insects are cockroach, ants, so silk moth, butterflies, okay, so silverfish, they all are the insects, they taking respiration through the trachea. Okay, so the gas exchanges takes place through the spiracles anta. Gas exchange questions lo manaki enti exchange of gases takes place through in the insects means spiracles, the taking respiration through the అన్నప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ట్రాకియా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇవి ఏంటి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మనకి ఆర్థ్రోపోడా. మరి మలస్కాస్ ఎలా తీసుకుంటాయి, ద మలస్కాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మలస్కాస్ వచ్చేసి మనకు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మలస్కాస్ ఆర్ ద స్నేల్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద మలస్కాస్ ఆర్ ద స్నేల్స్, యూనియో, oysters, kettle fish, ఇవి మనకు some examples of the molluscas. The molluscas taking respiration through the book gills, they taking respiration through the book gills, they also contain the book gills. Echinodermata, మరి ఎకైనోడర్మేటాస్ ఎలా తీసుకుంటాయి, ద ఎకైనోడర్మేటాస్ కంటైన్ ఏ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రేషన్ అండ్ సర్క్యులేషన్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటి జరగడానికి వీటిలో ఏమున్నాయి వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్, దే కంటైన్ ద వాటర్ vascular system. Echinodermatas contain the water vascular system. Okay, so for taking and not only respiration, అన్నిటికీ కలిపి ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే సో they taking food materials, taking respiration, taking circulation, taking excretion. So for taking of the food material, for taking of the respiration, for taking of the circulation and excretion, so both are all are occur through the water vascular system. Water vascular system is present in a echinodermata. The examples of the echinodermatas వచ్చేసి ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ అంటే starfish, so brittle star, sea cucumber, sea lemon, these are the examples of the echinodermata organisms ma. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మనకి ఏంటి డిఫరెంట్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి, సో హియర్ Protozoa, Foripera, Silenterata, Platyhelminthes and Nematodes, they do not have a respiratory system. They all are taking respiration through the body surface by the diffusion process. By diffusion process. So, my answer C is the correct answer. Go for the next question. 1 minute, నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళి
Okay, ma. So next question, which of the following is not a part of the alimentary canal of the human body? So rectum, trachea, pharynx and esophagus. So ఇక్కడ మనకు alimentary canal. సో rectum, trachea, pharynx and esophagus. ఆన్సర్ ఏం పెడుతున్నారు? ఏ పెట్టారు. సో rectum is the correct అండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి B is the correct one, trachea. ఓకే, సో ఇక్కడ నాట్ అని అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు మనకి చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్? నాట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అన్నాడు. ఓకే, ఏ పెడుతున్నారు? ఏ కాదు నాన్న. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్. సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్, ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్ ఇస్ ద 9 meters. The length of the elementary canal system is the 9 meters. Okay, so it starts from a mouth end with the anus. It starts from a mouth end with a anus. So ikkada manaku dento start avutundi manaki mouth. The mouth is open into a buccal cavity. Mouth is open into the buccal cavity. Okay, the buccal cavity is open into a pharynx. The pharynx is open into a esophagus. దీన్ని మనం ఫుడ్ పైప్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ esophagus is opens into a stomach. The stomach is open into small intestine. The small intestine is open into large intestine. Large intestine is open into rectum. Rectum end with the anus. సో ఇలా మనకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్ లో మొత్తం పార్ట్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, మౌత్, బకల్ క్యావిటీ, ప్యారింగ్స్, ఈసోఫాగస్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఫుడ్ పైప్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్ అండ్ అనస్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మౌత్. సో మౌత్ అనేది దేని పిలుస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? వీఆర్ కన్సిడర్ ఓన్లీ లిప్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మౌత్. ఇక్కడ ఉన్న లిప్ నే మనం ఏమనాలి? మౌత్ అని కన్సిడర్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ బకల్ క్యావిటీ అంటే ఏంటి? ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద అప్పర్ జా అండ్ లోయర్ జా. ఇంటర్నల్ గా ఉన్న పార్ట్ అంతా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే బకల్ క్యావిటీ. ఈ బకల్ క్యావిటీలో ఏముంటాయి? ద బకల్ క్యావిటీ కంటైన్ salivary glands. Buccal cavity contain the salivary glands. Next, teeth, tongue untadi. So the space in between of the upper jaw and lower jaw is called as the buccal cavity. The buccal cavity contain a salivary glands, teeth, tongue ane untayi. Okay, so here next pharynx. So the pharynx is the common usage of the esophagus and windpipe. అంటే ఏంది మనకి ఇక్కడ? సో pharynx అనేది మనకు కామన్ యూసేజ్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న pharynx, ఈ ఓపెనింగ్ పార్ట్ మనం pharynx అంటాం. కామన్ పార్ట్ ఏంది మనకి? సమ్ పార్ట్ ఈస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ ఫుడ్ పైప్. సమ్ పార్ట్ ఫుడ్ పైప్ లో ఓపెన్, అంటే ఈసోఫాగస్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. సమ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎందులోకి ఓపెన్ అవుతుంది? విండ్ పైప్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ విండ్ పైప్ పార్ట్ లంగ్స్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఫుడ్ పైప్ అనేది ఎందులోకి ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే స్టమక్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బ్రీతింగ్ ద ఎయిర్. ఓకే, రెండు కూడా మనకి ఏమవ్వాలి? ఎయిర్ ఇలా పాస్ అవుతుంది, ఇలా ఎయిర్. నెక్స్ట్ ఇలా ఎవరు వస్తున్నారు మనకి? ఫుడ్ అనేది వస్తుంది. ఫుడ్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది? ఫుడ్ ఇస్ ఎంటర్ త్రూ ద pharynx. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఫుడ్ పైప్. నెక్స్ట్ మరి ఎయిర్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి? ఎయిర్ ఈస్ ఎంటర్ త్రూ ద pharynx పార్టే కదా. సో ఆ pharynx నుంచి ఎవరికి వస్తుంది మనకి? విండ్ పైప్ లోకి వస్తుంది. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది? సో వితౌట్ ఆక్సిజన్ ద ఫుడ్ కాంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఎనర్జీ టు ద బాడీ. బిఫోర్ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం. సో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో ద ఫుడ్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ద ఆక్సిజన్, దెన్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ టు ద బాడీ డ్యూరింగ్ ద రెస్పిరేషన్. కాబట్టి మనకి ఎయిర్ ఏమవ్వాలి? మనకి రెండు వైపు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. బట్ ఫుడ్ ఈస్ పాస్ ఓన్లీ త్రూ ద ఫుడ్ పైప్ అండి. సో దేని నుంచి పాస్ అవ్వాలి మనకి? ఫుడ్ పైప్ లోనే ఫుడ్ అనేది పాస్ అవ్వాలి. ఫుడ్ ఈస్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ విండ్ పైప్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇంటూ ద విండ్ పైప్, ద పర్సన్ స్పాట్ డెత్ అవుతాడు. మరి అలా డెత్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనకి ఏమవుతుంది? మనకి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద pharynx. వెన్ ఫుడ్ వి ఆర్ స్వాలో ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, when we are swallow the food materials, on that time now the okay, so now the
windpipe part is closed. Now the windpipe part is the closed. So this closed part is the epiglottis. Epiglottis అనేది ఉంటుంది అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఏంటి ఎపిగ్లాటిస్. వెన్ we are swallow the food materials on that and the windpipe is closed by the epiglottis. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఏంటి, the windpipe is prevent the food materials are enter into a epiglottis is enter into the food materials enter into the windpipe అంటే విండ్ పైప్ లోకి ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఎవరు ప్రివెంట్ చేస్తున్నారు మనకు, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రివెంట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇంటూ ద విండ్ పైప్. ఇలా మనకి పాస్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసేది మనకు ఎపిగ్లాటిస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఫుడ్ పైప్ లో మనకి ఫుడ్ పైప్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫుడ్ అనేది మనకి ఏమవ్వాలి, మొత్తం అంతా కూడా ఫుడ్ అనేది సలైవాతో మిక్స్ అవుతుంది. ద సలైవరీ గ్లాండ్ సెక్రెట్స్ ద సలైవా. ఈ సలైవాతో ఫుడ్ అంతా మిక్స్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ ఒక మాస్ లూప్స్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, దట్ ఈస్ ద బోలస్ అంట. దట్ ఈస్ ద బోలస్. ఈ బోలస్ అనేది ఏమవుతుంది, నౌ ద బోలస్ ఈస్ ఎంటర్ ఇంటూ ఏ ప్యారింగ్స్, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫుడ్ పైప్, ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇంటూ ద స్టమక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. So when the bolus is passing through the food pipe, now the food pipe is showing a rhythmatic movement. ఇక్కడ మనకి ఇలాగా రిథమాటిక్ గా మూమెంట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఆ రిథమాటిక్ మూమెంట్ ని ఏమంటున్నాం, ద రిథమాటిక్ మూమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ అంటాం. ద పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ టు పుష్ ద ఫుడ్ ఫార్వర్డ్. ఇది ఫుడ్ అనేది అంటే మనకేంటి, ఒక బోలస్ ఇలా ఎంటర్ అయిపోయింది, ఇలా ఎంటర్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న మూమెంట్ మజిల్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి, బోలస్ ఎంటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బోలస్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా ఏమవుతుంది, మజిల్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోతాయి. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ బోలస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయి నెక్స్ట్ బోలస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందండి. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది, బోలస్ అనేది మనకు వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ గా మొత్తం ఒకటేసారిగా మనకి సో గ్రూప్ గా ఫార్మేషన్ అవ్వకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ గా మనకి బోలస్ ను పాస్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మూమెంటే పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ అంటే. ఓకే, తర్వాత ఫుడ్ ఎవరిలోకి వచ్చేస్తుంది, మనకి స్టమక్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో నౌ ద ఫుడ్ టేకింగ్ ఏ డైజెషన్ ఇన్ ద స్టమక్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, సలైవరీ గ్లాండ్స్, ద సలైవా కంటైన్ ఏ ఎంజైమ్, ద ఎంజైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అమైలేజ్ ఎంజైమ్. ద అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ డైజెషన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ యాక్చువల్ గా ఏమవ్వాలి, ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ గ్లూకోజ్, బట్ ఓన్లీ హియర్ టేకింగ్ ఏ 30% ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్. సో ఇన్ ద బకల్ cavity only taking 30% carbohydrates digestion only. Okay, so for digestion of the carbohydrates you are having a amylase. The amylase converting the carbons into a maltose. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి అది మాల్టోస్ గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మనకి కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ ప్లేస్ లో అక్కడ ఏమైంది, మనకి మాల్టోస్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇలా మనకి అమైలేస్ ఫార్మేషన్. ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ద ఫుడ్ ఈస్ మనకి స్టమక్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో హియర్ ఇన్ ద స్టమక్ ద ఫుడ్ టేకింగ్ ఏ సెమీ డైజెషన్. ఫుడ్ టేకింగ్ ఏ సెమీ డైజెషన్ ఇన్ ద స్టమక్. The stomach of food is called chyma. Okay, so the food taking a semi digestion in the stomach and so here which food materials are not taking digestion means carbohydrates. So the gastric glands, stomach containing gastric glands. The gastric glands release a enzymes. They are the pepsin, renin, lipase. Gastric glands releasing the pepsin, renin, lipase. Pepsin and renin both are involved for digestion of a proteins. Lipase is involved for digestion of a fats. సో ఇక్కడ ఫుడ్ మనకి కంప్లీట్ గా డైజెషన్ అవ్వదు. కంప్లీట్ గా డైజెషన్ అవ్వని ఈ ఫుడ్ ని మనం ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ద ఖైమ్ అని పిలుస్తాం. సో ద సెమీ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ స్టమక్. ద సెమీ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఖైమ్ అని పిలుస్తున్నాం. What is if we take water instead of food? What if we take water instead of food? So without food materials not providing energy, ma. Okay, so here pepsin and renin, proteins, lipase. So here the carbohydrates are not taking the digestion in the stomach part. So that's why the food taking a semi digestion in the stomach. The semi digestion of food is the chyme అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ ఖైమ్ ఎవరిలోకి వస్తుంది, నా ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది.
ఓకే నౌ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ హ్యావింగ్ ఏ 3 parts. ఏంటి ఆ 3 parts మనకి ఇక్కడ అంటే ద 3 parts ఆర్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ ద డియోడినం, జెజునం, అండ్ ఈలం అని చెప్పేసి 3 parts ఉంటాయి. ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్ 3 parts మా. సో డియోడినం, జెజునం అండ్ ఈలం అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు మనకి స్టమక్ పార్ట్ కదా, ఇక్కడ మనకి స్టమక్ ఇలా చూసుకున్నాం మనం. ఈ స్టమక్ దేనిలోకి ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్. ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ పార్ట్ లో ఇదంతా మనకు completely this is the small intestine. ఈ small intestine అందులోకి ఓపెన్ అవుతుంది. now the small intestine is open into a large intestine. okay so ఇక్కడ ఇలా ఫార్మేషన్ క్లియర్. సో ఇక మనకి సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద డియోడినం పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద జెజునం పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఇలం పార్ట్. ఓకే ద డియోడినం కంటైన్ ఏ 2 glands. ఏంటి ఆ గ్లాండ్స్ మనకి అబోవ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డియోడినం కంటైన్ ద లివర్, కరూ పార్ట్ ఆఫ్ ద డియోడినం కంటైన్ ఏ pancreas. దిస్ ఈస్ ద pancreas. So now the liver is involved for secretion of the bile juice, pancreas is involved for secretion of the pancreatic juice. Now the bile juice and pancreatic juice both are involved in a digestion of the food mixture completely in the small intestine. So now the bile juice passing through the bile duct is enter into a small intestine part of the duodenum to jejunum, finally reaching a ileum part. Next here pancreas. The pancreas also involved for secretion of the pancreatic juice. Pancreatic juice also passing through the pancreatic duct through duodenum to jejunum, finally reaching a ileum part. So here the bile juice and pancreatic juice both are involved for digestion of the food materials completely in the small intestine. Okay, so the food taking a complete digestion in the small intestine. The complete digestion of food is called as the chyle. So semi digestion of the food is called as the chymo. So complete digestion of the food is called as the chyle అని పిలుస్తున్నాం. Okay, so for absorption of the digested food materials the small intestine contain a villi. So the small intestine contain the villi. So the small intestine or ileum contain a small finger-like projections. They are called as the villi. The villi is involved for absorption of the digested food materials. Okay, so the small intestine. So alimentary canal system lo manaki emoutundi, total length of the alimentary canal system is the 9 meters anna. Okay, so here the small intestine having 6 to 7 meters length. It having the 6 to 7 meters length. Okay, so the small intestine is the longest part of the alimentary canal system. Okay, next large intestine. Large intestine having a 1.5 meters length. It have the 1.5 meters length, but it having the 7.5 centimeters width. Okay, small intestine 6 to 7 meters length, large intestine 1.5 meters length, but width wise so large intestine is the biggest one. Okay, large intestine మరి ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అయిపోయింది కదా. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ is involved for reabsorption of the minerals and water from a undigested food materials. అబ్జార్ప్షన్ పని ఎవరిది మనకు, villi is involved for absorption of the digested food materials. Okay, but so here large intestine is involved for reabsorption of the water minerals from a undigested food materials. Okay, అలా undigest అయిపోయిన తర్వాత large intestine లో కూడా 3 parts ఉంటాయి. ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే this opening part is the cecum part. ఈ కరువు పార్ట్ ఇదంతా కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే this is the colon part, this is rectum part, and the rectum is end with a anus. Anus is not the part of the large intestine. Large intestine also contain the 3 parts. So the first one is the cecum, so second one is the colon, third one is the rectum part. Okay, so in the large intestine which one is the largest one means colon, smallest one is the cecum part anta. Okay, so ikkada manaki ila formation avutundi.
సో ఇది మనకేంటి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్ అండ్ యానస్. దీంట్లో మనకి రెక్టమ్, ప్యారింగ్స్, ఈసోఫాగస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పార్ట్సే. నెక్స్ట్ ట్రాకియా. మరి ట్రాకియా అనేది ఏ పార్ట్ మనకి ఇక్కడ అంటే ట్రాకియా ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఏ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో ఒక పార్ట్ అండి ఇది. సో ట్రాకియా ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఇదేంటి. సో నౌ ఆన్సర్ ఇస్ ద సో విచ్ ఇస్ నాట్ అన్నాను కాబట్టి ట్రాకియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, next question ma. When does aerobic respiration takes place? Breakdown of glucose with the use of oxygen, breakdown of food without using oxygen, breakdown of food in the cell with the release of energy, breakdown of glucose without the use of oxygen. So ikkada manaku బిఫోర్ వన్ ఇందాక మనం చూసుకున్నాం ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ హ్యావింగ్ ద 2 టైప్స్ అని చెప్పేసి. ఎక్కడ చూసాం ఏ క్వశ్చన్ లో కాదు. So here the respiration having a 2 types. One is the aerobic respiration and another one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration is occur in the presence of oxygen, anaerobic respiration is occur in the absence of oxygen. Okay, so during the aerobic respiration the glucose molecules break down the oxygen and forming a okay carbon dioxide water molecules 36 to 38 ATP. ఓకే, అదే మనకి anaerobic respiration లో ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ వితౌట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ 2 ATP. సో ఇక్కడ మనకి ఇథనాల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ATP ఈస్ట్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా. సో ఇది మనకేంటి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చూస్తే ఓకే, సో aerobic respiration బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అంతే కదా, ఇందాక మనం చూసుకున్నాం ఏంటి బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, breakdown of the glucose. Okay, next step చూద్దాం. ఇందాక బిఫోర్ చూసాం కాబట్టి now the glucose C6H12O6. now the glucose is breakdown by the oxygen. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం రిలీజ్ అయింది మనకు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 36 to 38 ATPs అనేవి మనకు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇది మనకు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఈ ప్రాసెస్ లో గ్లూకోజ్ ద గ్లూకోజ్ ఇస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ 2 pyruvic acids. Glucose is converts into the 2 pyruvic acids. Okay, this process is occur in the presence of oxygen, otherwise it is occur in the absence of oxygen. Presence of oxygen and absence of oxygen కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, it is a glycolysis process. బిఫోర్ మనం చూసుకున్నాం. సో here aerobic respiration is occur in the cytoplasm. It is occur in the cytoplasm and mitochondria of the cell అని చెప్పేసి అన్నాం కదా. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ఏ 3 స్టేజెస్. ఏంటి ఆ 3 స్టేజెస్ మనకి, గ్లైకోలైసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. నెక్స్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ ఏ సైటోప్లాజం ఓన్లీ, దో ఇట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ 2 స్టెప్స్, గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫర్మెంటేషన్. సో గ్లైకోలైసిస్ ఇస్ ద కామన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so this process is సో ఇక్కడ మనకి గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ అవుతుంది, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ఏ సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్. అండ్ మరి ఈ టైంలో ఏమవుతుంది, ద pyruvic acid is converts into a carbon dioxide, water vapor, heat and energy రిలీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఎనర్జీ మనకు 38 ATPs రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ద pyruvic acid is converts into carbon dioxide, ethanol, lactic acid.
లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది మనకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగి. ఈ ఫంగిలో ఎవరు మనకి? ఈస్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అండి. ఓకే, సో హియర్ pyruvic acid. సో ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అక్కర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఆక్సిజన్. సో హియర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ఏ mitochondria of the cell. Here this is the Krebs cycle. Krebs cycle ma. So it is occur in the mitochondria of cell. మరి ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ అవుతుంది? సో two pyruvic acids releasing the carbon dioxide, ethyl alcohol, lactic acid and energy. లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. మరి ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి మనకు? దిస్ ఈస్ ద ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ఏ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సెల్. ఇట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్. ఇది మనకు చూస్తాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒకటి ఏంటి? పైరువిక్ యాసిడ్. pyruvic acid in the plenty of oxygen and absence of oxygen లో ఏ కండిషన్? ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే now lack of oxygen. now lack of oxygen అంటే మనకి ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువగా ఉంది. సో ఈ కండిషన్ లో ఎక్కడ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద muscles contain the lack of oxygen on that time release lactic acid and carbon dioxide, less energy provided. Less energy ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే less energy. ఓకే, lack of oxygen, lactic acid, carbon dioxide, less energy. Don't confuse. కంప్లీట్లీ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది. బిఫోర్ వన్ మనం చూసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకేంటి? C6H12O6 లాక్టిక్ యాసిడ్ 2 ATPs రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాయలేదు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఈ ప్రాసెస్ ఎవరిలో అవుతుంది మనకి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద బ్యాక్టీరియా అని చెప్పాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే బ్యాక్టీరియా. సో డ్యూరింగ్ ద anaerobic respiration in bacteria releasing lactic acid and energy only, not here involved releasing a carbon dioxide. Okay, so when the absence of oxygen, so ఇది మన కంప్లీట్ absence of the oxygen, lack of oxygen. So during the lack of oxygen in muscles, so the muscles releasing the lactic acid, carbon dioxide and less energy. ఇక్కడ మనకు మజిల్స్ లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? సో కంప్లీట్ గా మజిల్స్ లో వచ్చేసి మనకు లాక్టిక్ యాసిడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇదేంటి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి మజిల్స్ లో అవుతుందండి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎందులో అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే మజిల్స్ లో అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకు మజిల్స్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇది మనకేంటి? గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవడం ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఓకే, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. ఇది మనకు aerobic respiration. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఆక్సిజన్. నో, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద సెల్ విత్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ వితౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. వితౌట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ ద anaerobic respiration అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి మనకు? దిస్ ఇస్ anaerobic respiration. Anaerobic respiration ma. So answer A is the correct answer. So go for the next question. Okay, take it.
వస్తుందా? ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుందా వాయిస్? చూడమ్మా. సో ద bronchioles are the part of the respiratory tract. Now coming voice. Okay. So respiratory tract. So the respiratory tract is okay nostrils. Nostrils means now opening part of the nose is called as the nostrils. Now the nostrils are opens into a nasal cavity. Okay, so the nasal cavity is open into pharynx. The pharynx is opens into a larynx. Larynx are opens into the trachea. This is also called as windpipe. The trachea is divided into a two bronchs. The bronchs divide and redivided into a number of bronchioles. The bronchioles are open into alveoli. The alveoli are present in a lungs. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి బ్రాంక్యూల్. బ్రాంక్యూల్ అనేది మనకి ఎస్క్రేటరీ ప్రాక్ట్ కాదు కదా. ఏ పార్ట్ మనకి దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. ఇక్కడ మనకి బ్రాంక్యూల్స్, ఇది మనకు బ్రాంక్యూల్స్ మా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో రఫ్ గా మనం చూస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి దిస్ ఇస్ ద ట్రాకియా పార్ట్. నౌ ద ట్రాకియా ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏ two bronchs. The bronchs divide and redivided into a number of bronchioles. Number of the bronchioles. Bronchs divide and ఓకే మా. సో కాస్త నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే, సారీ ఫర్ ద డిలే. సో చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ. సో ఇదంతా మనకి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఎందులో ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకి ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ లంగ్స్ మా. ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఏముంటాయి లంగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ పార్ట్ లో దీంట్లో మనకి ఏంటి ట్రాకే పార్ట్. దిస్ ఇస్ ద ట్రాకే పార్ట్. ద ట్రాకే ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ సీ షేప్డ్ కార్టిలేజినస్ బోన్స్. ఓకే, సో ఇదేంటి మనకి దే ఆర్ ద ఆల్వియోలి. ఇది మనకు ఆల్వియోలి. ఇవి వచ్చేసి మనకేంటి బ్రాంకియోల్స్. ఇది వచ్చేసి మనకేంటి బ్రాంచెస్. ఓకే, సో ఇది మనకి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో ఏం ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఏంటి. ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఏంటి ఎస్క్రేటరీ సిస్టమ్ అడిగాడు. మరి ఎస్క్రేటరీ సిస్టమ్ లో ఏం చేస్తున్నాయి ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎస్క్రేటరీ సిస్టమ్. ఎస్క్రేటరీ సిస్టమ్ లో మనకి మేజర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే కిడ్నీ పార్ట్. మేజర్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి కిడ్నీ పార్ట్. ఇది వరకే మనం చూసుకున్నాం. కిడ్నీలో మనకి ఫిల్టరేషన్ చేయడానికి ఎవరు ఉన్నారు. ద కిడ్నీస్ కంటైన్ ఏ nephrons for filtration of the blood. Kidneys contain the nephrons for filtration of the blood అండి. సో ఇలా మనకి నెఫ్రాన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో మరి ఈ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ లో చూస్తే ఏమవుతుంది మనకి దాని నెఫ్రాన్స్ కంటైన్ దాకా డయాగ్రామ్ కూడా వేసి చూసుకున్నాం మనం. దాని నెఫ్రాన్స్ కంటైన్ ఏ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. ఏ క్వశ్చన్ లోనో అది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి నెఫ్రాన్స్ ఇది మనకేంటి మాల్ఫిషన్ బాడీ. నెఫ్రాన్స్ కిడ్నీస్ ఈచ్ కిడ్నీస్ కంటైన్ ద 1.3 to 1.8 million మైక్రోస్కోపిక్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నెఫ్రాన్స్. ఓకే, నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అని చెప్పుకున్నాం. సో నెఫ్రాన్స్ ఆర్
contain two parts. One is the malfusion body and another one is the renal tubule అని చెప్పేసి. ఓకేనా? ఓకే. తెలుగు వర్డ్స్ అంటే కంప్లీట్ తెలుగులో చెప్పాలా ఏంటి అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఓకే, సో నెఫ్రాన్స్ లో మనకి మాల్ఫిషన్ బాడీ, రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అండి. సో ఈ మాల్ఫిషన్ బాడీలో మనకి ఏంటి టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ టూ పార్ట్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే బౌమన్ క్యాప్సూల్ అని చెప్పేసి ఒకటి, తర్వాత గ్లోమెరూలస్ అనేది ఒకటి. సో రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో మనకి త్రీ పార్ట్స్, ప్రాక్సిమల్ పీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్రీ, డీసీటీ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో ఇక్కడ బౌమన్ క్యాప్సూల్ అనేది ఏంటి బ్రాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ అని చెప్పాం. ఈ బ్రాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ లో ఏమున్నాయి మనకి గ్లోమెరూలస్ అంటే ఏంటి బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అని చెప్పాను, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ద బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ గ్లోమెరూలస్. ఓకే, సో ఫిల్టర్ అయిన బ్లడ్ అంతా కూడా బాడీ పార్ట్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎవరు వస్తున్నారు మనకి ఎఫరెంట్ ఆర్టరియల్ క్యారీస్ ద ఫిల్టరేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఏ కిడ్నీస్ టు బాడీ పార్ట్స్ అండి. ఓకే, సో అలా ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఇదంతా ఉంది. దీంట్లో ఏంటి మనకి ఇది వచ్చేసి మనకు కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్. ఇదేంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ ద కలెక్టింగ్ ట్యూబ్. ఇది మనకు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ అండి. సో కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ లో ఏమవుతుంది మనకు బ్లడ్ అంతా కూడా ఫిల్టరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రీఅబ్జర్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఆ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ లో అవుతుంది. కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకేంటి సో డయాగ్రామ్ చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ డయాగ్రామాటిక్ మనం చూసుకున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్ చూసేద్దాం. ఇక్కడ మనకు కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్ గ్లోమెరూలస్. సో బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ గ్లోమెరూలస్. బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ takes place in the glomerulus. Glomerulus అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం bunch of the blood capillaries is called as the glomerulus. Blood filtration takes place in the glomerulus. Glomerulus ఎక్కడ ఉంది? The glomerulus is situated in a Bowman capsule. బౌమన్ క్యాప్సూల్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బౌమన్ క్యాప్సూల్, ఇక్కడ ఉన్న మనకి బౌమన్ క్యాప్సూల్, దీంట్లో ఎవరున్నారు మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా బ్లడ్ బంచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనే ఉన్నాయి. బంచ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీన్ని మనం గ్లోమెరూలస్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇది ఏంటి మనకు దిస్ ఇస్ ద బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. ఓకే, సో మరి ఈ బౌమన్ క్యాప్సూల్ తర్వాత ఎవరిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది? నో బౌమన్ క్యాప్సూల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ఏ పీసీటీ కదా. బౌమన్ క్యాప్సూల్ అంతా దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు పీసీటీలోకి అవ్వాలి. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్లోకి ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది? లూప్ ఆఫ్ హెన్రీలోకి ఓపెన్ అవుతుంది. లూప్ ఆఫ్ హెన్రీ దేనిలోకి ఓపెన్ అవ్వాలి మనకి ఇప్పుడు? డీసీటీలోకి ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇది డీసీటీ. దాని తర్వాత ఇది ఎవరిలోకి ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకి? కలెక్టింగ్ ట్యూబుల్లోకి ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది మనకు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్. ఇది వచ్చేసి మనకు డీసీటీ. ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్రీ. ఇది వచ్చేసి మనకేంటి? పీసీటీ. ఇది వరకు ఆల్రెడీ మనం డయాగ్రామాటిక్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే కదా, ఇదంతా కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే హైమా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ పీసీటీలో అంత రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత ఫైనల్ గా కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఈ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ లో ఏమైపోతుంది మనకి? హైపర్టోనిక్ urine is formed in a collecting tube. Hypotonic urine is formed in a collecting tube. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం ఫార్మేషన్ అవుతుంది? హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. అంటే ఎక్కువ గాఢత ఉన్న యూరిన్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే మనం తీసుకున్న వాటర్ లో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనకు అవసరం లేని ప్రొడక్ట్స్ అంతా మనకి యూరిన్ నుంచి బయటికి పంపించాలి. అలా హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఫార్మేషన్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ ఆర్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. దీన్ని మనం కలెక్టింగ్ డక్ట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకు తర్వాత బౌమన్ క్యాప్సూల్ చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్రాంక్యూల్ అనేది ఏ పార్ట్? రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో ఉన్న పార్ట్గా చెప్పుకుంటామమ్మా. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే కరెక్ట్ గా సూటబుల్ కాదు మనకి బ్రాంక్యూల్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే
క్వశ్చన్, ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ హ్యూమన్స్ లో అవ్వదా మేడం? హ్యూమన్స్ లో అవుతుందమ్మా, ఎందుకు అవ్వదు? హ్యూమన్స్ లో అయితే ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ అంటే ఏంటి? ఎనిమల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హ్యూమన్స్ ఆల్సో ఎనిమల్స్ ఆల్సో. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనిమలే కదా. సో కాబట్టి హ్యూమన్స్ లో కూడా ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ. ఎథనాల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూరింగ్ ద anaerobic respiration in muscles, aerobic respiration in muscles, aerobic respiration in yeast, anaerobic respiration in yeast. Okay, so anaerobic respiration in muscles, anaerobic respiration muscles, lack of oxygen unte manakadi anaerobic respiration. Next, aerobic respiration in muscles kaadu. So aerobic respiration in muscles lo em release avutundi manaki? Carbon dioxide, water and energy release avutundi. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఈస్ట్, ఈస్ట్ లో మనకు ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అవ్వదు. ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ? అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఇది కాదు. సో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఈస్ట్, ఎస్, అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ద ఈస్ట్, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇందాక ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడ డిస్కస్ చేశాను ఇది? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పైరువిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో కన్వర్ట్ అయింది కాస్త ఏమైంది మనకి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, హీట్ అండ్ ఎనర్జీ. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ చెప్పాం. ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎనిమల్స్ అనేవి ఏంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మనకి హ్యూమన్స్ ఆల్సో ఎనిమల్స్ అండి. మనం కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే జంతువులమే. సో ఇక్కడ మనకి ఎనిమల్స్ లో కూడా జరిగేది ఏంటి? ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ హ్యూమన్స్ లో ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కాకుండా మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు జరిగేది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కాకుండా కంప్లీట్ ఆక్సిజన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే? ఆ మజిల్స్ లో మనకి సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, హీట్, ఎనర్జీ ప్లేస్ లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మజిల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది? పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ మజిల్ పెయిన్స్ అండి. Okay, so when the muscles are fatigued, on that time releasing a lactic acid in the muscles, the person suffer from a muscle pains. ఆ టైంలో మనకు మజిల్స్ అంతా బాగా నొప్పిగా ఉంటాయి. సో బాగా పర్సన్స్ వర్కౌట్ చేసినా, ఎక్సర్సైజ్ చేసినా, ఏదైనా వర్క్ చేసినా కూడా బాగా బాడీ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ బాడీ పెయిన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా బ్రీతింగ్ చేస్తారు. బ్రీతింగ్ తక్కువ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బాడీకి ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాపర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు. బాడీకి ఆక్సిజన్ ప్రాపర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకపోవడం వల్ల బాడీలో ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ప్లేస్ దాని ప్లేస్ లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ రావాలి. ఆ ఎనర్జీ ప్లేస్ లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది మనకి? లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయి పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది మనకు సో ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. సైటోప్లాజం లో ఏమవుతున్నాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇథనాల్, లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఈ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఓకే చూడండి, అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ట్ లో ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి మనకు? ఇథనాల్ రిలీజ్ అవ్వాలి. ఇథనాల్ ప్లస్ ఇంకా ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. తర్వాత ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి మనకి? ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందంట. ఇది ఈస్ట్ లో జరిగేది. సో దీంట్లో మనకి C6H12O6 వితౌట్ ఆక్సిజన్ కదా మనకు అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే. ఈ టైంలో మనకి అక్కడ ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? ఇథనాల్, C2H5OH, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దీని తర్వాత ఎన్ని ఏటీపీస్ రిలీజ్ అవుతాయన్నాం? 2 ATPs అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇది మనకేంటి? ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ అక్కరింగ్ ఈస్టమ్, ఫంగిలో అవుతుంది. అదే బ్యాక్టీరియాలో వచ్చేసి ఏమవుతుంది? C6H12O6. ఇక్కడ మనకు ఓకే, సో ఇది మనకేంటి? దిస్ ఇస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ 2 ATPs ఏం రిలీజ్ అవుతున్నాయి మనకి? 2 ATPs అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ ఇదేంట్లో అవుతుంది మనకి? దిస్ ఇస్ అక్కరింగ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, బ్యాక్టీరియా. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? ఇథనాల్ అన్నాడు. ఇథనాల్ అనేది మనకు బ్యాక్టీరియాలో రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఈస్ట్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది ప్రాసెస్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుందండి. సో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఈస్ట్ లో జరిగేది ఏంటంటే ఇథనాల్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మజిల్స్ లో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ మజిల్స్ లో ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి మనకి అక్కడ? లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్.
లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఏంటి, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టైం ఓకే. Which part of a male human body is called the Adam's apple? సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సిబి పెడుతున్నారు, రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే లారింగ్స్ అన్న. సో యాక్చువల్గా లారింగ్స్ కూడా చెప్పకూడదు మనకు. సో చూద్దాం మనకేంటి అక్కడ అనేది. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మేల్ హ్యూమన్ బాడీస్ కాల్డ్ ద అడమ్స్ యాపిల్. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ను పట్టుకుంటే మనకి లారింగ్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా లారింగ్స్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. దేన్ని పిలుస్తాం మనం అడమ్స్ యాపిల్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ అంటే ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో ఇన్ ద మేల్ ఎస్పెషల్ గా మనకి మేల్ లో అడమ్స్ యాపిల్ అని దేన్ని పిలుస్తున్నాం ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అంటే సో ద థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ involve production of the Adam's apple. So in the male person, okay, ఈ మేల్ పర్సన్స్ లో మనకి అడమ్స్ ఆపిల్ అనేది ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకంటే వాయిస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వాయిస్ చేంజ్ అయ్యే కండిషన్ లో మనకి మేల్ పర్సన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బోన్ అనేది పైకి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది చూడండి. సో ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో ఇక్కడ ఏముండదు, కానీ మేల్ పర్సన్స్ లో ఇలా బోన్ పైకి వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద అడమ్స్ ఆపిల్ అని పిలుస్తామండి. ఓకే, సో ఈ అడమ్స్ ఆపిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. సో థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ మనం ఏమనాలి? అడమ్స్ ఆపిల్ అని పిలవాలి. సో ఇక్కడ మనకేంటి లారింగ్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో మరి ఈ లారింగ్స్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద లారింగ్స్ కంటైన్ 9 కార్టిలేజెస్. లారింగ్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద వాయిస్ బాక్స్. దీన్ని ఏమనాలి మనం? వాయిస్ బాక్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద సౌండ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ సౌండ్ అండ్ స్పీకింగ్, మనకు సింగింగ్ చేయడానికి కూడా అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ద లారింగ్స్ కంటైన్ 2 vocal cords. The larynx contain the 2 vocal cords for producing of the sound. That's why this one is also called as the voice box or the sound box. దీంట్లో ఏముంటాయి? This contain 9 cartilages. It contain the 9 cartilages. So in this 9 cartilage, the one cartilage is the thyroid cartilage. Thyroid cartilage. ఈ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే అడమ్స్ ఆపిల్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అడమ్స్ ఆపిల్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏంటి? లారింగ్స్. యాక్చువల్ గా అయితే మనకి యాక్చువల్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఆప్షన్స్ లో థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మనకి లారింగ్స్ ఉంది కాబట్టి లారింగ్స్ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? లంగ్స్. మరి లంగ్స్ పని ఏంటి? లంగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? సో ద లంగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. The lungs are involved for purifying of the blood. Okay, so the study of the lungs is called as the pulmonology. Study of lungs is called as the pulmonology. Okay, so the lungs are covered by the 2-layered membrane. ఇలా మనకి లంగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, the lungs are covered by the 2-layered membrane. So the 2-layered membrane is called as the pleura membrane. Lungs are covered by 2-layered membrane called as the pleura membrane andi. So next ee lungs pani ente the lungs are involved for purifying the blood. Filtration of the blood takes place in a kidneys. Purification of the blood takes place in a lungs. అంటే మనం రెస్పిరేషన్ చేసిన టైంలో మనకి ఆ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఆ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే లంగ్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ లో స్టడీ ఆఫ్ లంగ్స్. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే సో లంగ్స్ వెయిట్ యావరేజ్ గా ఎంత ఉంటుంది మనకి అంటే ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఇస్ ద 950 to 980 grams. Average weight of the lungs is the 950 to 980 grams అండి. The capacity of lungs is the 5800 milliliters. సో 5.8 లీటర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఇస్ ద 5800. సో
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ప్యాలెట్. ఏంటి మనకి ప్యాలెట్ అనేది? మనకు ప్యాలెట్ ఈజ్ ద అవుటర్ ఆర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బకెల్ క్యావిటీ. మన టంగ్ అనేది మనం స్పీక్ చేసేటప్పుడు చేయడానికి, మనం చూయింగ్ చేయడానికి, స్పీక్ చేయడానికి సో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పార్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ప్యాలెట్ అండి, బకల్ క్యావిటీ. ఇందాక మనం చూసుకున్నాం ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద అప్పర్ జా అండ్ లోయర్ జా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బకల్ క్యావిటీ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బకల్ క్యావిటీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్యాలెట్. పైన ఉంటుంది చూడండి మనకు, దీన్ని అంగిలి అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో పైన మనకి టంగ్ మనకి అంటే నా టంగ్ అనేది పైకి ఇలా అన్నప్పుడు ఆ టచ్ అవుతుంది, ఆ టచ్ అయిన పార్ట్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద ప్యాలెట్. సో మనం స్పీక్ చేయడానికి, చూయింగ్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పార్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్యాలెట్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఈజీగా టంగ్ అనేది మూవ్మెంట్ జరగడానికి మన టచ్ అవుతుంటేనే మనకి అక్కడ ప్యాలెట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ టంగ్. మరి టంగ్ పని ఏంటి? సో ద స్టడీ ఆఫ్ ద టంగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లింగ్వాలజీ. ద టంగ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ స్పీకింగ్ అండి. Without tongue we can't speak. Tongue లేకుండా మనం స్పీక్ చేయలేం. సో ద టంగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ స్పీకింగ్. సో స్టడీ ఆఫ్ టంగ్ ఈజ్ ద లింగ్వాలజీ అన్నాం. సో టంగ్ పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద టంగ్ కంటైన్ ఏ టేస్ట్ బర్డ్స్. ద టంగ్ కంటైన్ ద టేస్ట్ బర్డ్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఫర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, సో ద టేస్ట్ బర్డ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ papillus. The taste buds are located in the papillus. How many papillus are present in the tongue means 4 papillus are there. 4 types of the papillus. What are they? సో ఇది మనకి టంగ్ అనుకోండి. సో ఈ టంగ్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే టిప్ అండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్. టిప్ అండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ కంటైన్ సో 1 papillus, that is the fungiform papillus. Tip of the tongue and surface of the tongue contain a fungiform papillus. Lateral part of the tongue contain a palliate papillus. Next, back of the tongue contain the circumvallate papillus. So అక్కడ 3 రాసాం. ఇంకోటి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే 1 is the filiform papillus. Filiform papillus. Okay, so the tongue contain a taste buds for tasting of the food materials. So the taste buds are located in a papillus. How many papillus are present in the tongue means 4 types of papillus are there. So what are they? So one is the fungiform papillus, second one is the palliate papillus, the third one is the circumvallate papillus, fourth one is the filiform papillus. Filiform papillus. So tip and surface of the tongue contain a fungiform. Lateral part అంటే సైడ్ పార్ట్ కి వచ్చేసి ఎవరు ఉంటారు మనకు పాలియేట్ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఆఫ్ ద టంగ్ వచ్చేసి ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే సర్కమ్ వల్లెట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో మరి ఫిలిఫామ్ పరిస్థితి ఏంటి? ఫిలిఫామ్ కు మనకి నో లొకేషన్, పర్టికులర్ ఒక లొకేషన్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఎందుకు లొకేషన్ ఉండదు మనకి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఇట్ కాంట్ ఐడెంటిఫై ద టెస్ట్ రూమ్ అండి. ఓకే, సో ఈ ఫిలిఫామ్ అనేది మనకు లొకేషన్ ఏమీ లేదు. ఎందుకు లేదు మనకి ఇక్కడ అంటే ఇది మన ఫుడ్ ను టేస్ట్ చేయదు. టేస్ట్ చేయడానికి దీంట్లో టేస్ట్ బడ్స్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి దీనికి లొకేషన్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇది మనకు మరి ఫంగిఫామ్ బండ్. మరి టంగ్ వచ్చేసి ఎన్ని టేస్ట్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అంటే ద టంగ్ కంటైన్ 4 టేస్ట్ రిసెప్టార్స్. టంగ్ కంటైన్ ద 4 టేస్ట్ రిసెప్టార్స్. ఏంటా 4 టేస్ట్ రిసెప్టార్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే టిప్ ఆఫ్ టంగ్ వచ్చేసి మనకి స్వీట్ ఉంటాయండి, స్వీట్ అంటే చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ అంటే పైన వచ్చేసి మనకి సాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లేటరల్ సైడ్ కు వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే షోర్. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద టంగ్ వచ్చేసి మనకు బిట్టర్ టేస్ట్. బ్యాక్ ఆఫ్ టంగ్ బిట్టర్ టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ స్వీట్ సాల్ట్ కు సంబంధించిన టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఫంగీ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. షోర్ కు సంబంధించింది ఎవరిలో ఉంటుంది? షోర్ అంటే పులుపు. సో ఆ పులుపు లేదా వగర్ అంటారు కదా, ఆ పులుపు లేదా వగర్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే పాలియేట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సర్కంవల్లెట్. సర్కంవల్లెట్ లో ఏ టేస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం? బిట్టర్ టేస్ట్. ఓకే, సో ఈ 4 టేస్ట్ మాత్రమే మన టంగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది. ఓకే,
రిమైనింగ్ మనకి కారము ఏమైనా స్పైసెస్ తిన్నప్పుడు అది మన టంగ్ తట్టుకోలేక మనకి బర్నింగ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ సో మనకి ఆ టేస్ట్ చేయడానికి స్పైసెస్ టేస్ట్ చేయడానికి టేస్ట్ బడ్స్ ఏవి కూడా మన టంగ్ లో ఉండవమ్మా. ఓకే, సో ఇంకా సమ్ టైమ్స్ మనం నాన్ వెజ్ మెటీరియల్స్ తిన్నప్పుడు, సో నార్మల్ ఫుడ్ కంటే కూడా నాన్ వెజ్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉండడానికి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే మేజర్లీ చికెన్, మీట్, ఫిష్, ఎగ్స్, వీటిలో మనకి ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో నార్మల్ వెజిటేబుల్స్ కు ఈ నాన్ వెజ్ కి మనకి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉండడానికి రీజన్ మనకి ఇక్కడ అంటే దే కంటైన్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనకి ఇక్కడ అంటే సో మనకి మంచూరియస్ కానివ్వండి, ఫ్రైడ్ రైస్ కానివ్వండి, ఇలా న్యూడిల్స్ కానివ్వండి తిన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టేస్ట్. మనం ఇళ్లలో చేసుకుంటే బయట కొన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మరి ఆ డిఫరెంట్ టేస్ట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ కెమికల్స్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ కెమికల్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తారు. మరి ఏంటా కెమికల్ యాడ్ చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే సోడియం మోనోగ్లూటామేట్, దాన్ని మనం టేస్టింగ్ సాల్ట్ అంటాం. అండి. సో మోనోసోడియం గ్లూటామేట్, ఇది మనకు టేస్టింగ్ సాల్ట్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్. ఓకే, కెమికల్ నేమ్. సో మోనోసోడియం గ్లూటామేట్ ఇది టేస్ట్. ఈ మోనోసోడియం గ్లూటామేట్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల ఫుడ్ కి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే టేస్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ కెమికల్ టేస్ట్ మనం చూడడానికి, నెక్స్ట్ మనలో అంటే నాన్ వెజ్ ఐటమ్ లో ఆ ప్రోటీన్ టేస్ట్ చేయడానికి మన టంగులో ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ మోర్ టేస్ట్ బట్ దట్ ఈస్ ద ఉమామి. ఎవరుంటారు మనకి అది ఉమామి అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఉమామి. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది ఉమామి లొకేషన్ కూడా పర్టికులర్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పలేం. ఓకే, సో మనకి లొకేషన్ ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది మనకి అంటే ఏం చెప్పలేం. సో ఉమామి అంటే ఈ ప్రోటీన్ టేస్ట్, కెమికల్ టేస్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి మన టంగ్ లో ఎవరున్నారు మనకు ఉమామి అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకి అంటే అబౌట్ ద టంగ్ అండి. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో మేల్ హ్యూమన్ లో మనకి బాడీలో ఎవరు ఫార్మేషన్ మనకి ఇక్కడ అంటే లారింగ్స్. సో ఆ లారింగ్స్ లో ఎవరు చేస్తున్నారు మనకు థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. ఆ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేది అడమ్స్ ఆపిల్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసి వాయిస్ అనేది చేంజ్ అవడానికి ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓకేనా, సో మనకి సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గో ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Oh. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projections that are called. So, enti answer em pertunnaru? Very good. So, answer people on the A. Correct answer andi. So, A is the correct one. ఓకే, సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం మనకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సిస్టమ్ లో ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్ 3 పార్ట్స్ అని చెప్పేసి. ఏంటా 3 పార్ట్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే డియోడినం, నెక్స్ట్ జెజునం, తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఈలం అని చెప్పేసి 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ద డియోడినం కంటైన్ ఏ యూ షేప్ ఆర్ సి షేప్. Duodenum has the U or a C shape. It contain the liver and pancreas. It contain the liver and pancreas. Okay. So now liver is involved for secretion of a bile juice. Pancreas is involved for secretion of the pancreatic juice. Okay. Both juices are involved for digestion of the food materials in the small intestine. Okay, so the bile juice contain pigments and salts. Okay, so the pigments present in the bile juice is the bilirubin, biliverdin, urochrome. These are the pigments present in a bile juice. Okay, so here the bilirubin, biliverdin, urochrome, these all are the excretory
ప్రొడక్ట్స్, దే ఆల్ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఏమవుతుంది మనకి త్రూ యూరిన్, త్రూ మోషన్ నుంచి మన బాడీలో నుంచి బయటకు రిలీజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇక్కడ యురోక్రోమ్ పని ఏంటి? ద యురోక్రోమ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎల్లో కలర్ టు ద యూరిన్. యురోక్రోమ్ ప్రొవైడింగ్ ఎల్లో కలర్ టు ద యూరిన్. సో యూరిన్ పేల్ ఎల్లో కలర్ లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే యురోక్రోమ్ అనే పిగ్మెంట్. ఓకే, సో ఇది మనకు. నెక్స్ట్ బైల్ సాల్ట్స్. మరి ఏంటి బైల్ సాల్ట్స్? ద బైల్ సాల్ట్స్ ఆర్ sodium cholate and sodium deoxycholate. సోడియం కోలేట్, సోడియం డీఆక్సికోలేట్. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ద లివర్ సెక్రేటింగ్ ద బైల్ జ్యూస్, ప్యాన్క్రియాట్ బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. మరి డైజెస్ట్ చేయాలంటే ఎంజైమ్స్ కావాలి కదా. సో ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఏ బైల్ జ్యూస్. The bile juice do not have any enzymes. Okay, so but the bile salts like a sodium cholate and sodium deoxycholate, enzymes, food digestion కావాలంటే enzymes కావాలి. కానీ without enzymes, the bile salts are involved for break down the food materials. మరి ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే, సో హియర్ ద bile sodium cholate, sodium deoxycholate both are involved for breakdown of the fats into fatty acids. ఇక్కడ ఎంజైమ్ లేకుండానే బైల్ సాల్ట్స్ ఫ్యాట్స్ ను ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాయి. మరి ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమనాలి? దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద emulsification అంట. This process is called as the emulsification. Okay, emulsification means break down the fats into a fatty acids in the presence of the bile salts అండి. సో ఇది మనకేంటి ఈ ప్రాసెస్ లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్. ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, ద ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ లో మనకి ఎంజైమ్స్ ఏంటవి మనకి? enzymes. The enzymes are present in the pancreatic juice is pancreatic amylase. Okay, next lipase, trypsin, chymotrypsin. These are the enzymes secreted from the pancreas. So మరి ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ఈ ఎంజైమ్స్ లో ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇవి? So the amylase is involved for digestion of the carbohydrates. Lipase is involved for digestion of the fats into fatty acids. Trypsin and chymotrypsin both are involved for digestion of a proteins. మా. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది? లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎంజైమ్స్ తో మనకి ఫుడ్ అంతా కంప్లీట్ గా ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుంది? ఈలంలో డైజెస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మరి ఈలం పార్ట్ ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాం, ఇక్కడ వేసాను. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ వన్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద duodenum part. Above the duodenum having the liver, coral part of the duodenum having the pancreas. ఇక్కడ jejunum ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఏంటి మనకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇలం పార్ట్. సో ఇందాక చెప్పుకున్న ఆ ఎంజైమ్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతున్నాయి? ఇవన్నీ పాస్ అవ్వకుంటూ ఫైనల్లీ ఇలంని రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఫుడ్ ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మరి డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత మనకి అక్కడున్న ఈ ఇలం పార్ట్ ను కట్ చేసి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, so when we cut the small part of the ileum and observe the structure of the ileum under the microscope. సో ఇక్కడ కట్ చేసిన దాన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ లో స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఇలా అపియరెన్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇలం పార్ట్. స్మాల్ పీస్ అంటే మనకు ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఒక పార్ట్ ను కలెక్ట్ చేసేసుకొని సో దాని స్ట్రక్చర్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడంతా మనకి ఇలా స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి. ఈ స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఏమంటున్నాం? దే ఆర్ ద విల్లీ అని పిలుస్తున్నాం. దే ఆర్ ద విల్లీ అని. మరి ఈ విల్లీ పని ఏంటి? విల్లీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్.
డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ అంతా కూడా బ్లడ్ లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి విలి అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవడం అనేది జరుగుతుందమ్మా. సో ఇలా మొత్తం ఫుడ్ కంప్లీట్ గా ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో సో డైజెస్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకు విలికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ టిష్యూస్ అంటున్నాం. టిష్యూస్ అనేవి ఏంటి మనకి ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఇప్పుడు టిష్యూ ఏ టిష్యూ ఉంటుంది మనకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ టిష్యూస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టిష్యూ. సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద టిష్యూ. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద టిష్యూ. ఇప్పుడు మనకు ఒక సెల్ ఉంది అనుకోండి. నౌ ద సెల్ టేకింగ్ ఏ డివిజన్ దెన్ ఫార్మింగ్ ఏ two cells. Again the cells are taking a division then forming the group of the cells kada. The group of the cells combine together then forming a tissue. So group of tissues combine together then forming the organ. Group of organ forming a organ systems then finally forming a organism. ఓకే. సో ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దీంట్లో మనకు టిష్యూ. ఈ టిష్యూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఉంటుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్ ఏ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అండి. ఈ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ కూడా ఏముంటుంది మనకు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కంటైన్ ఏ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఓకే. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఇస్ ద కవరింగ్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ కవర్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్స్. ఇట్ కవర్స్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్స్ అండి. ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్. సో దీంట్లో మళ్ళీ ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో కూడా ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఎపిథీలియల్ టిష్యూ హ్యావింగ్ ద 4 టైప్స్. Epithelial having a 4 types and ఏ 4 types మనకి ఇక్కడ అంటే squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium and granular. So the small intestine contain a columnar epithelium. Small intestine contain the columnar epithelium. అంటే ఈ small intestine part నంతా కూడా internally and outer అంటే ఇలా ఎక్స్టర్నల్ గా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇలా ఇంటర్నల్ గా అంతా కూడా కవర్ చేస్తే ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం టిష్యూ అనేది ఉంటుంది. కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం టిష్యూ ఇస్ ప్రెసెన్స్ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెల్స్. సెల్స్ ఏంటి మనకు ఇందాక చెప్పుకున్నాము ద సెల్స్. మరి సెల్ అనేది ఏంటి ద సెల్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. Cell is the fundamental unit of the organism. The cell is the structural and functional unit of the organism అని చెప్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు సెల్స్ ఇందాక మనం అయితే చెప్పుకున్నాం సెల్స్. ఈ సెల్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సైటాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సైటాలజీ. సో ద ఫస్ట్ సెల్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై cell was discovered by the Robert Hooke. First cell was discovered by the Robert Hooke. So he discovered first cell in a bark of the oak tree. So he discovered first cell in the bark of oak tree. Bark of the oak tree. So here bark is a dead cell. Here bark is the dead cell and so the cell or dead cell was discovered by a so Robert Hooke. Cell are discovered by the Robert Hooke. Okay. So the cell is the fundamental unit of the organism. The cell is the structural and functional unit of the organism అంటున్నాం. సో ఎందుకు అంటున్నాం చూద్దాం మనకి ఇక్కడ. సో సెల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెల్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కంబైన్ టుగెదర్ దెన్ ఫార్మింగ్ ఏ tissue. The group of tissues combine forming the organ. The group of organ forming a organ system. Finally forming the organism. Finally forming a organism. So అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాం ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఇది మనకు ద స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ ద హిస్టాలజీ. Study of tissue is called as the histology. Study of cell is called as the cytology అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఇది మనకేంటి టిష్యూ అండ్ సెల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎంజైమ్స్. మరి ఎంజైమ్స్ ఏంటి మనకి ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. ఎంజైమ్స్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్. All enzymes are the proteins, but all proteins are not the enzymes. All enzymes are the proteins, but all proteins are not the enzymes. The enzymes are involved for digestion of the food materials. Okay, so enzymes are involved for digestion of the food
మెటీరియల్స్ మా. ఓకే, సో మరి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ చూసుకున్నాం. ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ అవడంలో ఏ ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది ఎవ్రీ విషయం అంతా కూడా. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి, సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. క్లియరా? సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో చూద్దాం క్వశ్చన్ ఇక్కడ. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? BABAs. ఓకే, సో ఇంజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, ఎగేషన్, డైజెషన్. ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, ఎగేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బి పెట్టిన వాళ్ళు గుడ్. ఓకే, మురళి వెరీ గుడ్ మా. వర్షిని, వంశీ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పవన్ ఓకే, గుడ్ మా. సో ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎగేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది డైజెస్టివ్. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ or elementary kernel system, it is occur in a 5 stages. It is occur in the 5 stages. ఏంటా 5 stages మనకి ఇక్కడ అంటే ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్ and egation. These are the 5 stages occur in the elementary kernel system. Okay, so D పెడుతున్నారు, D wrong ma. So ఇక్కడ చూడండి ఇంజెషన్. వాట్ ఈజ్ ఇంజెషన్? ఇంజెషన్ మీన్స్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ త్రూ ద మౌత్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంజెషన్. మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా, ఈ ఫుడ్ తీసుకునే ప్రాసెస్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇంజెషన్ అంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డైజెషన్. So the food materials, when we take the food material taking a digestion. So later digested food materials are completely absorbed into the blood by the will. ఇందాకే మనం చూసుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ the absorbed food materials are, so the undigested food materials are comes out, so come from the body, that is called as the egation అంటున్నాం. ఓకే, సో taking food materials, the taking food material taking a digestion, later digested food materials are absorbed into the blood. Next later the absorbed digested food materials are completely distributed throughout the body parts, that is the assimilation. Finally egation, undigested food materials comes out from the body, that is called as the egation అని పిలుస్తామమ్మా. ఓకే, ఇది మనకి ఏంటి 5 steps లో మనకు జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి డైజెషన్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు? వాట్ ఈస్ ద డైజెషన్? డైజెషన్ మీన్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద complex food materials, conversion of complex food materials into simple food materials. Conversion of the complex food materials into a simple food materials. మరి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎవరు కావాలి మనకు? ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఎంజైమ్స్ అండ్ వాటర్, హైడ్రోలైసిస్. Okay, conversion of the complex food materials into a simple food materials in the presence of a enzymes and water, that is called as the digestion. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం? డైజెషన్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ డైజెషన్ అవ్వాలంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో ఏమవుతున్నాయి? డైలీ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ, సో ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కంటైన్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఓకే, రఫేజెస్ అండ్ వాటర్. ఈ 7 ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కావాలి. అంటే మనం తీసుకునే డైలీ ఫుడ్ లో ఏమేమి ఉండాలి మనకి? సో డైలీ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ మేజర్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్, నెక్స్ట్ proteins, then fats, then minerals, next vitamins, next raffages, finally water. ఇవి మనం డైలీ, సో ఇదేంటి మనకి డైలీ మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో ఉండాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండి. ఓకే, సో మేజర్ గా ఎవరు ఉండాలి మనకి ఇక్కడ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 food materials. So this is the balanced diet. Okay. So major ఎక్కువ మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ లెస్ గా వచ్చేసి మనకు వాటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? So the carbohydrates, proteins and fats are the macronutrients. Because of we are taking a large amount. Minerals and vitamins are the micronutrients. Okay, so micronutrients. So here the three are the macronutrients. Because of we are taking a large amount. Next, vitamins and minerals both are the micronutrients. These are the micronutrients. And okay, so here not a minerals ma. Okay, so carbohydrates, proteins and fats are the macronutrients, minerals and vitamins are the micronutrients. We are taking a very less amount. Particularly మనం vitamins, minerals ఏమి తీసుకోం. త్రూ మనం తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ లో, ఫ్రూట్స్ లోనే మనకి ఇంక్లూడింగ్ ఆ విటమిన్స్ అనేవి, మినరల్స్ అనేవి ఉంటాయి. పర్టికులర్ గా విటమిన్ ఏ, విటమిన్ బి అని చెప్పేసి ఏవి తీసుకోమమ్మ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, సో మనకి మేజర్ గా తీసుకునేవి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. దీంట్లోనే మనకి ఆ విటమిన్స్ మన దాంట్లో ఫుడ్ తీసుకునే ఫుడ్ లో వీటి వచ్చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ మరి రఫేజెస్ ఏంటి, రఫేజెస్ ద రఫేజెస్ ఆర్ ద ఫైబర్ కంటెంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. రఫేజెస్ ఆర్ ద ఫైబర్ కంటెంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఫుడ్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఏంటి ఫైబర్ ఎక్కువ ఉన్నది వీట్ లో కానివ్వండి, జావర్స్ అంటే మిల్లెట్స్ లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి పల్సెస్ లో కూడా ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఫైబర్ నెక్స్ట్ అంటే పల్సెస్ లో కూడా సమ్ పల్సెస్ లో మనకి సో లైక్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో మనకి ఏంటి రిడ్జ్ గార్డ్ కానివ్వండి, బీరకాయలు కానివ్వండి, నెక్స్ట్ బాటిల్ కాడు సొరకాయ కానివ్వండి, క్లస్టర్ బీన్ చిక్కుడు, నెక్స్ట్ మన వచ్చేసి మనకి ఏంటి డ్రమ్ స్టిక్స్, సో ఓక్రా, బెండి, వీటిలో అంతా కూడా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ ఫైబర్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఈ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో ద ఫైబర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రఫేజెస్ ఆర్ ప్రివెంట్ ద కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మోషన్ అనేది ఫ్రీగా అయ్యడానికి మనకు డైలీ రిన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే రఫేజెస్ అండి. సమ్ పీపుల్స్ మోషన్ ఫ్రీ అవ్వకుండా స్టమక్ పెయిన్ తో దాంతో సఫర్ అవుతుంటాం. సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే రెగ్యులర్ గా ఫుడ్ లో ఏం తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఓకే, అవే ఎవరు మనకి ఇక్కడ రఫేజెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వాటర్ అండి. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీ అంటే ఎనిమల్స్ హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్ నియర్లీ 70 to 80% ఆఫ్ ద వాటర్. Human body contain the nearly 70 to 80% of the water. Plants contain 80 to 90% of water. Okay, human body contain the 70 to 80% of water. Next one, so plants contain 80 to 90% of the water ma. Okay, so ila manaka deentlo manaki food digest avvalsindi evaru manaki ikkada ante macronutrients. Carbohydrates, proteins and fats are taking the digestion. Okay, vitamins and minerals are not taking a digestion. Raffages are involved for preventing the constipation problems. So the water is involved in a digestion. ఓకే, సో ఇది మనకు చూద్దాం ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం. కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, ఇవి మనకి కాంప్లెక్స్. ఇవి ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, ద కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ సింపుల్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఏంటి ఆ సింపుల్ ఫార్మ్, ద సింపుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇదే glucose. The simple form of the proteins are the amino acids. So the simple form of the fats is the fatty acids. So మరి ఇవి డైజెస్ట్ కావాలంటే ఎవరు కావాలి మనకి ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఏంటి ఆ ఎంజైమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ద ఎంజైమ్స్ సచ్ as ఓకే amylase or thiolin. Amylase or thiolin is involved for digestion of the carbohydrates into a glucose. Next, proteins. Proteases. The proteases are converting the proteins into a amino acids. Enta proteases manaki the proteases such as the pepsin, renin, trypsin, chymotrypsin.
Okay, so these are the proteases. They are involved for digestion of a food materials. Next, fats. Fats digest అవ్వాలంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనకు lipase. So the lipase is converting the fats into a fatty acids and also glycerol కూడా ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. గ్లిసరాల్. సో ఇలా మనకి ఫుడ్ డైజెషన్, ఇలా డైజెస్ట్ అయింది కంప్లీట్ గా ఏమవ్వాలి మనకు అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకు విలి. ఓకే, సో తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది మనకి ఏమవుతుంది త్రూఅవుట్ ద మనకి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎగేషన్ గా బయటకు వస్తుందండి. సో మనకి ఇది. సో ఆప్షన్స్ లో ఇంజెషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్. బట్ ఇక్కడ అసిమిలేషన్ లేదు మనకి, అంటే కరెక్ట్ ఉండాలని ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఏదైనా మిస్ చేసాడు. సో ఎగేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, ma. Next question. Which of the following is composed of nerve fibers that mediate reflex actions and that transmit impulses to and from the brain? From the brain. Answer em పెడుతున్నారు? C పెడుతున్నారు. Heart, rib cage, spinal cord. Very good. So answer వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ C is the correct answer. Okay, very good one. Okay, లావణ్య, వంశీ, ఓకే, వారణాసి, మురళి. ఓకే, వెరీ గుడ్ మా. సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఏంటనేది. సో హియర్ పేర్లో మనకి క్వశ్చన్ లో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనే వర్డ్ కనపడిందంటే మనకు బ్లైండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏం కావాలి మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అదే క్వశ్చన్ లో మనకి రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అని కనిపించింది అనుకోండి, ఆ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అని కనిపించింది అంటే అక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు వస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే బ్రెయిన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ హ్యావింగ్ ఏ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అని అపియరెన్స్ అయిందంటే బ్లైండ్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్. సో అలా కాకుండా రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అని వచ్చింది అనుకోండి, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ప్లేస్ లో రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ ఫార్మేషన్ అయిందంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ బ్రెయిన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ మనకి బ్రెయిన్, ద స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో అనలైజింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ ఏ బ్రెయిన్ పని ఏంటి? ద బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి స్పైనల్ కార్డ్. సో కానీ ఏం చేస్తుంది? ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ వర్క్స్ మీడియేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద సో రిసెప్టార్స్ మీన్స్ మజిల్స్ అండ్ బ్రెయిన్. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లేదా బాడీ ఆర్గాన్స్ లేదా మజిల్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ద మజిల్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఎవరికి వెళ్ళాలి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ త్రూ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుండి ఎవరికి వెళ్ళాలి? బ్రెయిన్ కి వెళ్ళాలి. బ్రెయిన్ కి ఏం వెళ్ళాలి మనకి? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మెసేజ్ అనేది పాస్ అవ్వాలి. ఈ మెసేజ్ ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ద ఇంపల్సెస్ అంట. ఇంపల్సెస్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మెసేజ్. ఓకే, సో రిసెప్టార్స్ టు స్పైనల్ కార్డ్ టు బ్రెయిన్. మరి ఇక్కడ క్యారీ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే హియర్ క్యారీడ్ బై ద సెన్సరీ nerves. The sensory nerves are carrying the information from a so receptors to spinal cord to brain. And now the brain is involved for analyzing of the information. The brain is involved for to analyzing of the information. అంటే మనకు బాగా అర్థమయ్యేలాగా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరంతా వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలంటే మీ బ్రెయిన్ లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు ఆ బ్రెయిన్ అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి అనలైజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? రాసుకుంటున్నారు, చూస్తున్నారు.
సో ఇదంతా కూడా రావాలంటే మనకి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో బ్రెయిన్ టు ఏమవుతుంది మనకి స్పైనల్ కార్డ్కి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఎవరికి రావాలి రిఫ్లెక్స్ అంటే రిసెప్టార్స్ కి రావాలి. అంటే నీ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వెళ్ళిన ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ లో అనలైజ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ నీ బాడీ పార్ట్స్ కి వస్తేనే అక్కడ నువ్వేమవుతున్నావు మనం ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అవుతున్నాయి. ఓకే సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ కి తీసుకురావడానికి ఎవరు వస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే మోటార్ నర్వ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే సో మోటార్ నర్వ్స్ స్లోగా చెప్పండి మేడం. ఓకే రిసెప్టార్స్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది నౌ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే సో brain is analyzing information. This analyzed information is carried by the motor nerves from a brain to spinal cord, again spinal cord to receptors కు వస్తుందన్న. ఓకే అంటే మోటార్ నర్వ్స్ అనేవి బ్రెయిన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసెప్టార్ తెస్తుంటే అంటే మన బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ కు సెన్సరీ నర్వ్స్, బ్రెయిన్ అనలైజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి మోటార్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ తీసుకురావడానికి మనకి మోటార్ నర్వ్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఇలా మనకి సో అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ దాకా వెళ్తుందా, బ్రెయిన్ దాకా వెళ్ళట్లేదు. ఫస్ట్ ఎవరిని రీచ్ అవ్వాలి మనకి స్పైనల్ కార్డ్ ని రీచ్ అవ్వాలి. అందుకే స్పైనల్ కార్డ్ ఏమవుతుంది ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ద మీడియేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద రిసెప్టార్ అండ్ బ్రెయిన్. సో ఇట్ ఈస్ ద మీడియేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద సో రిసెప్టార్స్ అండ్ బ్రెయిన్ కు మీడియేటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ మీడియేటర్ గా వర్క్ చేస్తున్న ఈ స్పైనల్ కార్డ్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చేసుకుంటుంది మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్ దాకా పాస్ చేయదు. సో దే కాంట్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు బ్రెయిన్ అండి. సమ్ టైమ్స్ ఏంటి సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే మన బాడీకి హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది దానివల్ల మెసేజ్ వల్ల అనుకుంటే ఆ టైంలో డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డే తీసుకుంటుంది. ఓకే స్పైనల్ కార్డే డెసిషన్ తీసేసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తుంది రిసెప్టార్స్ పంపిస్తుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది రిసెప్టార్స్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఎవరు వస్తారు సెన్సరీ నర్వ్స్, మళ్ళీ సెన్సరీ నర్వ్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసెప్టార్స్ మనకి ఇక్కడ ఎవరు తీసుకురావాలి మోటార్ నర్వ్స్ అనేది తీసుకురావాలి. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఈ పని అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ అంటే ద బాడీ ఇస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ దిస్ మెసేజ్ అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఆ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకున్నారు మనకు స్పైనల్ కార్డ్ తీసుకుంటారు. సో ఏంటి మనకు హార్మ్ఫుల్ గా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే వీటినే మనం ఏమంటున్నాం దే ఆర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంట. దే ఆర్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. ఓకే సో మరి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అనేవి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో ఇన్వాలంటరీ సడన్ రెస్పాన్సెస్ టు ద స్టిమ్యులస్, సడన్ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్సెస్ అండి. ఓకే సడన్ గా రెస్పాన్స్ అవడం. ఓకే అవి కూడా ఎలా మనకి ఇన్వాలంటరీ మన బాడీ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ వచ్చేసి టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ ద ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద వాలంటరీ యాక్షన్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. అంటే వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి వాలంటరీ యాక్షన్స్ Voluntary actions means so the actions or functions are controlled by the body. They are called as the voluntary. The actions are not controlled by the body. They are called as the involuntary. Okay, so ఇక్కడ involuntary actions. The actions are not controlled by the body. They are called as the involuntary actions. So ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్స్ లెగ్స్ మనం మూవ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే చేసుకుంటున్నాం. ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అవి వాలంటరీ అవుతున్నాయి. చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది అవి మనకి ఇన్వాలంటరీ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం చేయగలిగినా కూడా చేయలేకపోతే దాన్ని ఏమవుతుంది మనకు సడన్ చేంజెస్ అంటాం. ఆ సడన్ రెస్పాన్సెస్ టు ద స్టిమ్యులస్ అది మనకి ఇన్వాలంటరీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మనకేంటి స్టవ్ పైన ఏదైనా ఒక వెజిల్ పెట్టేసి గిన్నె పెట్టేసి దాంట్లో మనకి అన్నం కుక్ చేస్తున్నాం రైస్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ప్లేట్ తీయాలి లేదా దింపాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకంటే ప్లేట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇమ్మీడియట్ గా మనకి ప్లేట్ టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది హ్యాండ్ అనేది బంట్ అవుతుంది కాలిపోతుంది. సో ఏదో ఒక క్లాత్ ప్లక్కర్ ఏమైనా పట్టి కూడా తీస్తుండే. సో అంటే మనకి ఇక్కడ టచ్ చేస్తే అది హీట్ అవుతుంది మనకి అది వెరీ హీట్. సో దాన్ని టచ్ చేస్తే నీ హ్యాండ్ బంట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నీకు సిగ్నల్ ఎవరు ఇస్తారు ఇప్పుడు మనకు స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇస్తుంది. Okay, don't touch that, where is the hot. So if you touch it is burnt your hand అని చెప్పేసి సో ఎవరి సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు మనకు స్పైనల్ కార్డ్ అనేది సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఓకే సో లేదు అలా స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా నువ్వేం చేస్తావు మనకు యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ బ్యాక్
యువర్ హ్యాండ్ ఈస్ ద బ్యాక్ హ్యాండ్. నువ్వు హ్యాండ్ అనేది ఏం చేస్తావు, బ్యాక్ డ్రాగ్స్ అంటే వెనక్కు లాగేసుకుంటాం. ఓకే, లేదు ఏదైనా థాన్స్ కానివ్వండి లేదా గ్లాస్ పీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, గ్లాసెస్ పీసెస్ మనం చూడకుండా అలా పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది, కాళ్ళకు అనేది గుచ్చుకుంటుంది. సో పెయిన్ వస్తుంది. ఆ పెయిన్ వల్ల నీ బాడీ హార్మ్ఫులే కదా. సో అక్కడ మనకి గ్లాస్ పీసెస్ ఉన్నాయి, నీ ఐస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది, మనకి ఆప్టిక్ నర్వ్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్గా అయితే, సో నువ్వు ఏమైనా చూడాలన్నా ఏమైనా రాయాలన్నా చూడాలనుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఆప్టిక్ నర్వ్స్ నుంచి అంటే కళ్ళ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ బ్రెయిన్కి వెళ్ళి, ఆ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ, సో సంథింగ్ ఇస్ రైటింగ్ దేర్, యూ ఆల్సో రైట్ అని చెప్పేసి, లేదా సో వాక్ అంటే మనకి వాక్ చేసే టైంలో సీ చేయడంలో వాచ్ చేయడంలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇస్తారు మనకు, దేర్ ఈస్ హ్యావ్ ఏ very big glass pieces. When you keep your foot on a glass pieces, so the glass pieces are damage your foot అని చెప్పేసి సిగ్నల్ ఎవరు ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్తుంది. డోంట్ కీప్ యువర్ ఫుట్ ఆన్ గ్లాస్ పీసెస్. అక్కడ గాజు మొక్కలు ఉన్నాయి, అక్కడ ఏవి కూడా నువ్వు లెగ్ పెట్టొద్దు. ఇన్ కేస్ లెగ్ పెట్టావంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ఆ గ్లాస్ పీసెస్ అనేవి నీ కాళ్ళకు గుచ్చుకుంటాయి. దీనివల్ల నీ కాళ్ళు మనకి ఏమవుతుంది, సెప్టిక్ అవడము, సో వూండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు ఆ డెసిషన్ ఎవరిస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్తుంది. అంటే మనకి సడన్ గా గ్లాస్ పీసెస్ చూడంగానే మీరు గుచ్చుకోగానే సడన్ గా ఏం చేస్తాం మనం, కాళ్ళను వెనక్కి తీసుకోవడము, లేదా ఏదైనా కాలినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో చేతులను వెనక్కి లాక్కోవడము, లేదా మనకి లైట్ ట్యూబ్ లైట్ తీసుకుని ఇలాగ చూస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనకు తెలియకుండా ఐలిడ్స్ అనేవి క్లోజ్ అవడము, ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డ్. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అనేవి ఏంటి, మనకి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ ద సడన్ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్స్ టు స్టిములి అండి. Okay, sudden involuntary response to the stimuli, they are called as the reflex actions. These sudden involuntary responses are controlled by the spinal cord. ఏం చేస్తున్నాయి మనకి స్పైనల్ కార్డ్ తో మనకి కంట్రోల్ అవుతున్నాయి. సో ఇది మనకి అంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. అలా కాకుండా మొత్తం ఇదంతా జరిగితే దాన్ని ఏమనాలి, దట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వస్తే దాన్ని ఏమనాలి, కంప్లీట్ గా రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. సో ఈ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సెన్సరీ నర్వ్స్ అండ్ మోటార్స్. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవడం అనేది జరుగుతుందమ్మా. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్. నెక్స్ట్ హార్ట్ పని ఏంటి, ద స్టడీ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద కార్డియాలజీ. ద హార్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ పంపింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. Sometimes something happens to us in that particular time, how the spinal cord and the brain acts. Okay, so ikkada the heart is pumping of the blood ma. Okay, so rib cage, the rib cage is involved for protection of the lungs and heart. The rib cage is involved for protection of the lungs and heart. The rib cage is involved in a respiration. It is involved in a respiration also. Okay, so it protect the lungs and the heart. It is involved in a respiration. ఓకే, సో మరి రెస్పిరేషన్ లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే, సో వెన్ we during the inhalation the air is enter into the lungs. So now the lungs are expand. సో ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, లంగ్స్ అనేవి స్పాంజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కదా, ఈ లంగ్స్ ఏమవుతున్నాయి మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. లంగ్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలంటే మూవ్ అవ్వాలంటే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్న ఆ రిబ్ అనేది ఏమవ్వాలి మనకి మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో హియర్ the rib cage is moving side and upward. Now the air is enter into a lungs. Now the lungs are expanded. Okay, so అదే during the exhalation time లో ఏమవుతుంది మనకి, during the exhalation the air is comes out from a lungs. Now the ribs are కమింగ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్స్ అండి. అలా సైడ్ కవ్వడం దానివల్ల ఏమవుతుంది, రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, స్పైనల్ కార్డ్. నెక్స్ట్ మజిల్స్. సో ద మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ టు ద బాడీ. So the muscles are involved for movement of the body and also providing energy to the body. The study of the muscles are called as the myology. Study of the muscles are called as the myology. The study of muscles are called as myology or sarcology. Study of muscles are called as the myology or the sarcology. So the muscles are involved for movement of the body and also providing
energy to the body. So when the muscles are taking the contraction and relaxation on that time providing energy to the body. For contraction and relaxation, the muscles contain a proteins. They are the actin and myosin. For contraction and relaxation. Ante muscles ఏమవుతున్నాయి contraction అవుతున్నాయి, next relaxation, contraction relaxation, contraction relaxation. For contraction and relaxation of the muscles require which proteins are required? Actin and myosin proteins and ఓకే. సో మనకి ఆ యాక్టిన్ మయోసిన్ వల్ల ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్. దీని వల్ల ఏమవుతుంది? బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మూవ్మెంట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మజిల్స్ ఇలాగే గట్టిగా మన కాంట్రాక్షన్ కండిషన్ లో ఉన్నాయనుకోండి, ఏమవుతుంది? మజిల్స్ పెయిన్స్ అనేవి అవుతాయి, మన మూవ్మెంట్ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఇక్కడ సో ఏంటి మనకి మజిల్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ లో ఎవరు వస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఏంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే వాట్ ఈస్ ద లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫౌండ్ బిట్వీన్ ద టూ బోన్స్ ఎట్ మూవబుల్ జాయింట్ కాల్డ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్, సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్, ఇంటర్స్టియల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఏ బి. ఓకే, గీత నెక్స్ట్ డాట్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, సో ద సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ ఆఫ్ ద బోన్స్. జాయింట్స్ ఆఫ్ ద బోన్స్ ఇట్ ఈస్ ద లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పుకుంటాం. అంటే ఈజీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మూవ్ బోన్స్ అనే మనకు మూవ్ అంటే అంటే సింపుల్ గా సాఫ్ట్ గా మూవ్మెంట్ జరగాలి. ఆ జాయింట్స్ లో మనకి ఎటువంటి బ్రేక్స్ లేకుండా ఫ్లెక్సిబుల్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలంటే అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఫ్లూయిడ్ ఏంటి మనకి? దట్ ఈస్ ద సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద వన్ బోన్, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ బోన్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద బోన్స్ ఒక నిమిషం. ఓకే, టూ బోన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ టూ బోన్స్ కి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద బోన్స్ హ్యావింగ్ ఏ స్పేస్ కదా, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుందమ్మా. ఇది మనకు సో ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్లూయిడ్. ఇక్కడ అంతా మనకి ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ద synovial fluid. So the synovial fluid is the lubricating fluid. So it is involved for flexibility of the joints. Okay, so ee production deentlo manaki the synovial fluid is covered by a membrane. Ee membrane name antam, that membrane is the synovial membrane anti. అంటే ఈ రెండు టూ బోన్స్ కి అటాచ్ అవ్వకుండా మనకి అక్కడ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తే సో హియర్ వన్ బోన్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ బోన్. వన్ బోన్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ బోన్ బై ఏ కొలాజిన్ ప్రోటీన్. బై ద కొలాజిన్ ప్రోటీన్. ఇక్కడ ఏమేద్దాం. సో హియర్ వన్ బోన్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు అనదర్ బోన్ బై ఏ కొలాజిన్ ప్రోటీన్. ఇక్కడ అంతా మనకి ప్రోటీన్ ఉంటుందాం. they are having a protein. ఇక్కడ one bone is connecting to another bone by a collagen protein. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటి? collagen protein. Okay, so here the connecting part of two bones is called as the ligament. Connecting part of the two bones is called as the ligament. For connecting of the two bones, which protein is involved means collagen protein. Okay, so one bone is connecting to another bone by the collagen protein.
So the connecting part is called as the ligament. In between of the two bones having a joints, so this joints is filling with a synovial fluid. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లిగమెంట్. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ద మజిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద బోన్స్. ఇదంతా మనకి మజిల్స్ ఉంటాయి. ద మజిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద బోన్స్ బై ఎ కొలాజిన్ ప్రోటీన్. బై ద కొలాజిన్. ఇక్కడ కూడా మజిల్స్ అంటే బోన్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, మజిల్స్ బోన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇది చెప్పుకుందాం. సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే, ఓకే సింపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక వాల్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే రిక్వైర్ అయ్యే మెటీరియల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ, బ్రిక్స్, సిమెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. ఏం చెప్పుకుంటాం మనం ఇక్కడ, బ్రిక్స్, సిమెంట్. అంటే ఆ సిమెంట్ లో మనకి వాటర్, శాండ్, ఎవ్రీథింగ్ అంతా మిక్స్ చేస్తాం అనుకోండి. సో అంటే రిక్వైర్ అయ్యే మనకి బ్రిక్స్ అండ్ సిమెంట్ అని చెప్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ బ్రిక్స్ పైన బ్రిక్ పెట్టి అలా పెట్టుకుంటా వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయగలుగుతామా? అది చేస్తాము. చేసినా కూడా అది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందా? ఉండలేదు కదా. సో ఆ బ్రిక్ బిట్వీన్ గా ఏం పెట్టాలి మనం, సిమెంట్ అనేది పెడతాం. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక బ్రిక్, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే ఒక బ్రిక్ అనేది తీసుకున్నాం. ఈ బ్రిక్ పైన ఇంకేం చేస్తున్నాం మనం, ఇంకొక బ్రిక్ పెట్టాం. దీనిపైన ఇంకొక బ్రిక్ పెట్టాం. దీని మిడిల్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం అంతా కూడా సిమెంట్ పెట్టేసి స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ అనేది చేస్తున్నాం, అవునా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది మనకి, బోన్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా కనెక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే అక్కడ ఎవరు కావాలి మనకి, కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ కావాలి. అంటే బ్రిక్ మధ్యలో సిమెంట్ ఎలాగైతే పెట్టి స్ట్రాంగ్ గా చేస్తున్నామో అలాగే మనకి బోన్ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ కావడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ అండి. సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఆ బ్రిక్స్ అంతా బ్రిక్స్ పెట్టిన తర్వాత పైన మనకి ఏముంటాయి ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ సిమెంట్ క్లోటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, మజిల్స్ అనేవి బోన్స్ కి అటాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. మజిల్స్ అనేవి బోన్స్ కి అటాచ్ అవ్వాలంటే కూడా అక్కడ ఎవరు కావాలి మనకి, కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ కావాలి. ఓకే, సో సింపుల్ గా బ్రిక్స్ కి మధ్యలో సిమెంట్ ఎలా పెడుతున్నామో బోన్స్ కి మధ్యన కొలాజిన్ ఉంటుంది. బోన్స్ కి మజిల్ కి మధ్యన కూడా ఎవరు ఉంటారు మనకు, కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ కొలాజిన్ ప్రోటీన్ వల్ల ఇక్కడ మజిల్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద బోన్స్ బై ద కొలాజిన్ ప్రోటీన్. ఈ కనెక్ట్ అయ్యే ప్లేస్ ఏమంటాం మనకంటే, దిస్ కనెక్టింగ్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టెండాన్. దాన్ని ఏమంటాం మనం, టెండాన్ అని పిలుస్తాం. ద కనెక్టింగ్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టెండాన్ అని పిలుస్తామండి. ఓకేనా. సో బోన్ కనెక్టింగ్ పార్ట్ ఈస్ ద లిగమెంట్. బోన్ అండ్ మజిల్ కనెక్టింగ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టెండాన్. ఫర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద బోన్ అండ్ బోన్, మజిల్ అండ్ బోన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఏ కొలాజిన్ ప్రోటీన్. ఓకేనా. సో ఇది మనకి బోన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ బోన్స్, మరి బోన్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఏంటి మనకి, ద బోన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. బోన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో ద ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్స్ ఇన్ ద బోన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం మనం, కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. Elements, which elements are involved for formation of the bones means calcium and phosphorus. Which salts are involved for formation of a bones annappudu calcium carbonate and calcium phosphate. They are the osteocyte salts. They are osteocyte సాల్ట్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఈ సాల్ట్స్ వల్ల సో మరి బోన్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి కొలాజిన్ ప్రోటీన్, బోన్స్ గ్రోత్ అవ్వడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఏంటి మనకి, సో ద ప్రోటీన్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద బోన్స్ ఈస్ ద ఆస్టిన్. ప్రోటీన్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ద బోన్స్ ఈస్ ద ఆస్టిన్. ఓకే, సో నెంబరీస్ వచ్చేసి ద స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ఏమంటాం, స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆస్టియాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆస్టియాలజీ. ఓకే, సో మరి ఆస్టియాలజీ ఇక్కడ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ఇస్ ద ఆస్టియాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ బోన్స్ ఏమంటున్నాం మనం, ఆస్టిన్ అని చెప్పేసి గుర్తుంది. సో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, LOGI వచ్చిందంటే అది ఏమవుతుంది, స్టడీ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అదే LOGI తీసేసి దాని ప్లేస్ లో I అని ఏదైనా పెట్టామనుకోండి, ఇన్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే అది ఏమవుతుంది మనకి, ప్రోటీన్ అవుతుంది. Okay, so that is the protein. The protein presence in the bones is the ostein. Study of the bones is the osteology అని చెప్పుకుంటామమ్మా. ఓకేనా. సో ఇది మనకు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటి, జాయింట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి జాయింట్స్ లో మూవబుల్ జాయింట్స్ మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే అప్పర్ జా వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఇమూవబుల్ జాయింట్స్.
ఇమూవబుల్ జాయింట్. లోయర్ జా అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే కంప్లీట్ గా మూవబుల్ గా ఉంటుంది. అప్పర్ జాకి సంబంధించింది అంతా కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇమూవబుల్ జాయింట్స్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో వీటిల్లో మనకి జాయింట్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటున్నాయి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే జాయింట్స్. ద జాయింట్స్ ఆర్ 4 టైప్స్ అండి. జాయింట్స్ వచ్చేసి ఎన్ని టైప్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే జాయింట్స్ ఆర్ ద 4 టైప్స్ అనేవి వస్తాయి. చూద్దాం అవి ఏంటనేది. జాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. మరి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ అండ్ లెగ్. సో అంటే మన హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అవడం, లెగ్ మూవ్మెంట్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. ఓకే. మరి అంటే బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి షోల్డర్ జాయింట్ అండ్ హిప్ జాయింట్ అండి. ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇది షోల్డర్ అండ్ హిప్. షోల్డర్ జాయింట్ అండ్ హిప్ జాయింట్ ఇస్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ తర్వాత రెండవది వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే హింగ్ జాయింట్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద హింగ్ జాయింట్. హింగ్ జాయింట్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది మనకంటే ఫోల్డ్ చేయడానికి, ఇలా ఈజీగా ఫోల్డ్మెంట్ చేయడానికి. ఈ ఫోల్డ్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హింగ్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది మంచిగా ఫోల్డ్ అంటున్నాం కదా, ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది ఎల్బో జాయింట్ అండ్ నీ జాయింట్. మన నీ కాల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి హింగ్ జాయింట్, నెక్స్ట్ మన హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేయడానికి హింగ్ జాయింట్. సో అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ఎల్బో అండ్ నీ జాయింట్. ఎల్బో అండ్ నీ జాయింట్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు గ్లైడింగ్ జాయింట్. గ్లైడింగ్ జాయింట్. మరి గ్లైడింగ్ జాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే వ్రిస్ట్ అండి. సో మన హ్యాండ్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఏమవుతుంది టోటల్ గా మూవ్మెంట్ చేయడానికి వ్రిస్ట్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి యాంకిల్, కాళ్ళలో కూడా మనకి మూవ్మెంట్ చేయడాలంటే కావాల్సింది ఏంటి గ్లైడింగ్ జాయింట్. అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి గ్లైడింగ్ జాయింట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ wrist and ankle. wrist and ankle లో ఉంటుంది. సో వన్ మోర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి జాయింట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ పైవట్ జాయింట్. అనదర్ వన్ ఇస్ ద పైవట్ జాయింట్. సో ద పైవట్ జాయింట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఏ నెక్. మన నెక్ మూమెంట్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాం కదా, సో అలా మూవ్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద పైవట్ జాయింట్. ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇది నెక్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫింగర్స్ అనేవి కూడా మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా మనకి ఫింగర్ ఇలా మూవ్మెంట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్న ఫింగర్ ఇలా మూవ్మెంట్ అవుతుంది. ఇలా ఫింగర్ మూవ్మెంట్ లో ఉండేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వన్ మోర్ జాయింట్ దట్ ఈస్ ఫింగర్ లో వచ్చేసి సాడిల్ జాయింట్ అండి. ఫింగర్ లో ఉన్న జాయింట్ ఏంటి మనకంటే సాడిల్ జాయింట్. ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇది ఫింగర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫింగర్ ఆర్ థంబ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద జాయింట్స్ మా. ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే జాయింట్స్. Okay, so the joints ball and socket joint is involved for movement of the hands and legs. It is located at the shoulder and hip joint. Next hinge joint is involved for folding of the hand and legs. So it is present at elbow and knee part. Next gliding joint, it is also involved for folding of the wrist and ankle. సో అంటే మనకి అదేంటి వ్రిస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి మణికట్టు అంటాను కాలిమణి. సో కాలి మడిమ దగ్గర వ్రిస్ట్ దగ్గర ఉండేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే గ్లైడింగ్ జాయింట్. నెక్స్ట్ మన నెక్ మూవ్మెంట్ కి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకంటే దట్ ఈస్ ద పైవట్ జాయింట్ అమ్మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సాడిల్ జాయింట్, ఫింగర్స్ మూవ్మెంట్ అవ్వడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ ద సాడిల్ జాయింట్. ఈ జాయింట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ గా ఉండే లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఎవరు మనకి దట్ ఈస్ ద సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లాగా ఉండాలంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకు. తర్వాత నెక్స్ట్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ మనకు? ద సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ బ్రెయిన్. ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇదంటే బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ కవర్డ్ బై ఏ 3 layers membrane. Our brain is covered by the 3 layered membrane అండి. సో ద ఫస్ట్ లేయర్ ఈజ్ ద dura mater. The second one is the
arachnoid. The third one is the pia mater. Okay, so our brain is protected by the 3-layered membrane. The first layer is the dura mater, second one is the arachnoid, third one is the pia mater. Okay, so the 3-layered membrane is called as the మరి మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటాం మనం ఇక్కడ అంటే that is the meninges అంటారు. So our brain is covered by a 3-layered membrane is called as the meninges. Okay, so first one dura, second one arachnoid and pia mater. ఇక్కడ మనకి చూస్తే the space in between of the arachnoid and pia mater. The space in between of the arachnoid and pia mater here. The space in between of the arachnoid and pia mater is filling with a fluid. This fluid is called as the cerebrospinal fluid. Okay, so that is the cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is protect the brain from a shock absorptions. Okay, cerebrospinal fluid is protect the brain from a shock absorptions. అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసే ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే cerebrospinal fluid. ఓకే, next it also providing the nourishment of the brain. It also provide the nutrition to the brain కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ ను కూడా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకు cerebrospinal fluid ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో it protect the brain from a shock absorptions or electric shocks. It also providing nutritions to the brain. ఓకే, సో ఇది మనకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ నుంచి మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేస్తుంది మనకి ఇది నరిష్ కూడా చేస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్స్ టు ద బ్రెయిన్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద సెల్స్. దిస్ ఇస్ ద వన్ సెల్, దిస్ ఇస్ వన్ సెల్, దిస్ ఇస్ వన్ సెల్, దిస్ ఇస్ వన్ సెల్. ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ in a tissue. So the interstitial fluid is presence in between of the cells. ఇక్కడ అంతా కూడా అంటే సెల్ కి ఇన్ బిట్వీన్ గా ఇక్కడ అంతా ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, మరి ఉండి ఏం చేస్తుంది ఇది మనకు ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇది మనకు. Okay, so the interstitial fluid is present in between of the cells in a tissue. So it is involved for transportation of a oxygen and electrolytes. It is involved for transportation of the oxygen and also okay, so it is involved for transportation of the oxygen and also electrolytes. ఎలక్ట్రోలైట్స్ మీన్స్ కాల్షియం, సోడియం, పొటాషియం, క్లోరిన్ ఇలా బాడీకి రిక్వైర్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ అంతా కూడా మనకి పాస్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకు ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్. ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్, మరి ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో అండ్ ఆమ్నియాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్. Embryo or the fetus. So this embryo or fetus is covered by a one membrane that is called as the amniotic membrane. Okay, so this amniotic membrane is covered by a chorion layer. Okay, this chorion layer ఈ ప్లేస్ లోకి మనకి ప్లజెంటా వస్తుంది, కానీ నేను డైరెక్ట్లీ చేసేస్తున్నాను. సో ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఇది మనకు ప్లజెంటా. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ ద chorion layer, this is the amnion layer, ఇది వచ్చేసి మనకు embryo or fetus. ఎంబ్రియో ఆర్ ద ఫీటస్ అనేది అంట. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ ఏమవుతుంది. ఇక్కడ ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్, ద ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్ ఇస్ కవర్డ్ బై ద ఆమ్నియాన్ లేయర్. ఓకే, సో ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో అండ్ amnion. So amnion layer is filling with a fluid. The space in between of the embryo and amnion layer is filling with a fluid. This fluid is called as the amniotic fluid. ఈ ఫ్లూయిడ్ నేమ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అండి.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్. మరి ఏం చేస్తుంది అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది? ద అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్ ఫ్రమ్ ఏ షాక్ అబ్జార్ప్షన్స్. సో షాక్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఆర్ ఇంజూరీస్. సో ఏదైనా ఇంజూర్ అయినా లేదా షాక్ అబ్జార్ప్షన్స్ అయినా మనకు ఆ ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది మనకు అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మరి కొరియన్ ఏం చేస్తుంది? సో ద కొరియన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్స్ టు ద ఎంబ్రియో ఆర్ ఫీటస్. Embryo or the fetus. Okay. So in the place of the Korean during the 12th week of the pregnancy. During the 12th week of the pregnancy, in the place of the Korean is replaced by the placenta. During the 12th week of the pregnancy, the Korean place is replaced by the placenta. అంటే ఈ ప్లేస్ లోకి ఈ కొరియన్ ప్లేస్ లోనే ఎవరు వస్తారు మనకి? ఇక్కడ ప్లజెంటా వస్తుంది. బిఫోర్ 12th వీక్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వరకు కూడా ఎవరు ఉన్నారు మనకు? కొరియన్ అనేది ఉంది. సో ఆ కొరియన్ ప్లేస్ లో 12th వీక్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎవరు ఫార్మేషన్ అవుతున్నారు మనకు? ప్లజెంటా అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే. సో బిఫోర్ ప్లజెంటా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు న్యూట్రిషన్స్ మనకి ఇక్కడ? అంటే కొరియన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నౌ ద ప్లజెంటా ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్స్ to the fetus. ఓకే. అది ఎప్పుడు దాకా మనకి? 12th వీక్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అంటే 6th మంత్ వరకు కూడా. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి 3rd మంత్ వరకు ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు ప్లజెంటా ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మదర్ కు బేబీకి డైరెక్ట్ లింక్ ఎక్కడ కూడా ఫార్మేషన్ అవ్వలేదు. ఓకే. అంటే మదర్ తీసుకున్న ఫ్లూయిడ్ త్రూ మెంబ్రెయిన్స్ నుంచే బేబీకి పాస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి డ్యూరింగ్ ద 24th వీక్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, సో ఫార్మింగ్ హియర్ డైరెక్ట్ లింక్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే డైరెక్ట్ లింక్ ఫార్మేషన్ అవుతుందండి. ఓకే. డ్యూరింగ్ ద 24th వీక్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, నౌ ద ఎంబ్రియానిక్ ఆర్ ఫీటస్ సెల్స్ అండ్ ప్లజెంటా సెల్స్ బోత్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ దెన్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్యూబ్. దట్ ఈస్ ద దీన్నే మనం ఏమంటాం ఇక్కడ అంటే umbilical cord అంట. ఓకే. ఇది ఎప్పుడు ఫార్మేషన్ అవుతుంది? డ్యూరింగ్ ద 24th వీక్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే. సో బిఫోర్ ప్లజెంటా కొరియన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషన్స్ టు ద ఫీటస్. సో వెన్ ద ప్లజెంటా ఈజ్ ఫార్మ్డ్, సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద కొరియన్ నౌ ప్లజెంటా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషన్స్ టు ద embryo or fetus. Now so here forming a direct link in between of the mother and the child. Okay. So for combination of the placenta cells and embryonic cells, that is called as the umbilical cord. Now the umbilical cord is providing nourishment to the embryo or the fetus. Okay. So ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ మదర్ తీసుకున్న ఫుడ్ త్రూ బ్లడ్ నుంచి ఏమవుతుంది? బేబీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే. త్రూ ఎవరి నుంచి వస్తుంది మనకు? అంబిలికల్ కార్డ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి దాంట్లో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఏంటనే చూసుకోండి. మనకు విచ్ వన్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషన్స్ టు ద బేబీ అని చెప్పేసి, సో ఆప్షన్స్ లో మనకి ప్లజెంటా, కొరియన్, నెక్స్ట్ అంబిలికల్ కార్డ్, నన్ ఆఫ్ దీస్ అన్నాడు అనుకోండి. నా ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇంకో విషయం. సో విచ్ వన్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ ఆర్ ఫీటస్. బేబీ ఆర్ ద ఫీటస్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరు రావాలి మనకి ఇక్కడ? అంబిలికల్ కార్డ్. ఓకే. అదే క్వశ్చన్ ఏం చేస్తున్నారు మనకు? విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్స్, విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో, నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే. సో నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరు రావాలి మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లజెంటా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లజెంటా అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ప్లజెంటా అవుతుంది. నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ ఆర్ బేబీ ఆర్ చైల్డ్ అన్నప్పుడు మనకి ఎవరు రావాలి మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ అంటే అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది. Okay. So before the third, up to 3rd month, that pregnancy is called as that baby is called as the embryo. After 3rd month, the embryo is called as the fetus. Before 3rd month, that is called as the embryo. After 3rd month, the embryo is called as the fetus. Okay. So before 3rd month వరకు కూడా మనకి ఎవరు ఫార్మేషన్ అవ్వరు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లజెంటా వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 3rd month తర్వాత 6th month లో ఏం ఫార్మేషన్ అవుతున్నారు మనకి? అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది చూసుకోండి. ఎంబ్రియోని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఎవరు రావాలి మనకి? ప్లజెంటా రావాలి. లేదు ఎంబ్రియో ప్లేస్ లో మనకి ఫీటస్ అన్నాడు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఓకే, ఇదే నా క్వశ్చన్ 21, 22. All the involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమవుతున్నారు మనకి ఆల్ ద ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. ఓకే, సో లైక్ ఏమవుతున్నాయి మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్, సలైవేషన్ అండ్ వామిటింగ్స్. మరి ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ మన కంట్రోల్లో ఉండవు కదా. మనకి వామిటింగ్స్ అనేది మనకి నేను ఆపుకుంటానంటే ఆపుకోలేవు. నెక్స్ట్ సలైవేషన్ అనేది నేను చేయలేను, నాకు ఇప్పుడు పని ఉందంటే కొద్ది కదా. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే కంప్లీట్గా మన కంట్రోల్లో లేకుండా జరిగేవి. మన కంట్రోల్లో లేకుండా జరిగే ఈ పనులన్నీ కూడా ఎవరి బ్రెయిన్లో ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మెడులా అబ్లాంగేటా అండి. బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మెడులా అబ్లాంగేటా. సో సి పెడుతున్నారు వర్షిని రాంగ్మా. సో బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మెడులా అబ్లాంగేటా ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏంటి ఇక్కడ మెడులా అబ్లాంగేటా. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే బ్రెయిన్. ద స్టడీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రీనాలజీ. The study of the brain is called as the phrenology. Okay, so our brain is protected by a cranium. Our brain is protected by the cranium. The study of the cranium is called as the craniology. So our study of cranium is called as the క్రేనియాలజీ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఎంత ఉంటుంది? ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ ద 1350 to 1400 grams. 1350 to 1400 grams. తెలుగులో కావాలి మేడం, మేము తెలుగు కూడా ఇవ్వండి. ఓకే, తెలుగులో చెప్తున్నానండి, తెలుగులో రాయమంటారా? అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు చూడండి. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ వచ్చేసి ఎంత మనకి ఇక్కడ 1350 to 1400 grams అనేది యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం బిఫోర్ క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనకు అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద 3 layered మెంబ్రెయిన్ అని. సో ఆ 3 layered అంటే 3 layers ఉన్నాయి. ఏంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డ్యూరా మ్యాటర్, అరక్నాయిడ్, పయా మ్యాటర్ అని చెప్పేసాను. సో ద స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద అరక్నాయిడ్ అండ్ పయా మ్యాటర్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ విత్ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ ద సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఆ సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ? సో ద సెరెబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్, hi madam, hi. Okay, so the cerebrospinal fluid is involved for to protect the brain from a so electric shocks or injuries, and also it is involved for nourishment of the brain అని చెప్పేసి అన్నాం కదా. సో ఈ 3 layers ని కలిపి ఏమంటున్నాం? మెనింజెస్ అన్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి. సో బ్రెయిన్ లో మరి ఈ బ్రెయిన్ లో వచ్చేసి మనకి ఏముంటాయంటే 3 parts ఉంటాయండి. ఏంటి ఆ 3 parts మనకి ఇక్కడ అంటే బ్రెయిన్ లో 3 ఏంటవి? ఫోర్ బ్రెయిన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మిడ్ బ్రెయిన్ అని, నెక్స్ట్ హిండ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పేసి 3 parts ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో బ్రెయిన్ హ్యాస్ ద 3 parts, ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హిండ్ బ్రెయిన్. సో వీటిల్లో మనకి ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఫోర్ బ్రెయిన్. సో ద ఫోర్ బ్రెయిన్ కంటైన్ ఆల్ఫాక్టరీ receptors. Olfactory receptors. The olfactory receptors are involved for identification of the smell అంటే మన నోస్ లో ఉంటాయి మనకి ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టార్స్. మనం నోస్ స్మెల్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటే ఆ సిగ్నల్స్ ఎవరి నుంచి రావాలి మనకి? ఫోర్ బ్రెయిన్ నుంచి రావాలి. ఓకే, సో ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఏమని పిలవచ్చు మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఓకే లింబిక్ సిస్టమ్ అంటాం. దీన్నే మనం లింబిక్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్స్. వీటి తర్వాత ఇంకెవరు ఉంటారు? సెరెబ్రమ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని తర్వాత డయన్ సెఫలాన్ అనేవి ఉంటాయి. డయన్ సెఫలాన్. సో ఇవి మనకేంటి ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఉన్న పార్ట్స్ వచ్చేసి చూద్దాం. మనకి అవి చూసిన తర్వాత వీటికి వచ్చేద్దాం. ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ నోస్, దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్మెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెరెబ్రమ్.
the cerebrum is the largest part of the brain. Okay, average weight of the brain is the 1350 to 1400 grams. So the average weight of the cerebrum is the 995 grams. అంటే నియర్లీ 1000 grams ఆఫ్ ద వెయిట్ ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది. మరి ఈ సెరిబ్రమ్ పని ఏంటి, ఏం చేస్తుంది? ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ద okay, so cerebrum is involved for the controlling of a mental abilities. It is involved for regulation of the mental abilities. So next, it is involved for hypothesis. It is involved for controlling of the thinking. It is involved for controlling of the observation. Next, it is involved for controlling of the intelligence. It is involved for controlling of the knowledge. It is involved for controlling of the memory. So the cerebrum is involved for controlling the mental abilities. The person mental ga manaki ability ga stable ga undadaniki involve ayedi manaku cerebrum. So it controlling the mental abilities, it controlling the hypothesis. Hypothesis means imaginary predictions andi, ante ఊహించుకోవడం. ఆ ఊహల్ని కంట్రోల్ చేసేది మనకు cerebrum అనేది. ఓకేనా? సో it controlling the thinking, మన ఆలోచన. నెక్స్ట్ it controlling the observation. Okay, it controlling the intelligence, it controlling the knowledge, it controlling the memory. ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ అంటే సెరిబ్రమ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్పీచ్ చేయడం, మన స్పీచ్ అంటే మన టంగ్ అనే స్పీచ్ చేస్తుంది కదా, ఆ స్పీక్ చేయడంలో కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎవరిలో ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సెరిబ్రమ్. సో ఇట్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ స్పీక్. మనం మాట్లాడడం కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనకు సెరిబ్రమ్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డయాన్సెఫలాన్. మరి డయాన్సెఫలాన్ పని ఏంటి? ద డయాన్సెఫలాన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ controlling of the emotions. Diencephalon is involved for the controlling of a emotions. Okay, so ఈ emotions ను కంట్రోల్ చేసే diencephalon ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? The diencephalon is divided into a hypothalamus. Diencephalon is divided into the hypothalamus. So the hypothalamus is involved for controlling of the body temperature, hunger and thirst. నేను బిఫోర్ వన్ చెప్పా. ఇక్కడ ఏంటి, మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో చూసుకున్నాం. ఓకే, పిట్యూటరీ అయ్యో రబ్ చేసినట్టు. ఓకే, తీసేసండి అండి. చూద్దాం ఇక్కడ. సో అక్కడ రబ్ చేసినట్టున్నాను, చూద్దాం వన్స్. ఇక్కడ డయాన్సెఫలాన్, ద డయాన్సెఫలాన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏ హైపోథెలామస్. సో ఈ హైపోథెలామస్ కి అటాచ్ చేసుకుంటే ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ? హైపోథెలామస్. ఇది మనకి హైపోథెలామస్. ఓకే, సో బిలో ద హైపోథెలామస్ ఇస్ అటాచ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. Bottom of the, so hypothalamus having a pituitary gland. So the hypothalamus is involved for regulation of a body temperature. Next, it is involved for regulation of the hunger. Okay, so mana kaakaliki. Next, it is involved for regulation of a thirsty. మన దాహానికి కానివ్వండి, ఆకలి కానీ మన బాడీ టెంపరేచర్ అంతా కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే హైపోథెలామస్. ఈ హైపోథెలామస్ కి అటాచ్ అయితే ఎవరు ఉన్నారు మనకు? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ద హైపోథెలామస్ ఇస్ అటాచ్డ్. సో ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద హైపోథెలామస్ అండి. సో హైపోథెలామస్ కి అటాచ్ అవుతూ మనకి ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఇదేంటి మనకి ఇక్కడ అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది మనకి? హార్మోన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజింగ్ ద హార్మోన్స్. ఓకే, సో ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే దాని కంట్రోల్ ఎవరిలో ఉంటుంది మనకి? హైపోథెలామస్. ద హైపోథెలామస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. So hypothalamus is involved for secretion of the hormones from the pituitary gland అండి. ఓకే, సో ఇది మనకి హైపోథెలామస్ ఫంక్షనింగ్ ఏం చేస్తుంది ఏంటి. బిఫోర్ వన్ మనం పిట్యూటరీ గ్లాండ్స్ గురించి, వాటి గురించి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మిడ్ బ్రెయిన్. మరి మిడ్ బ్రెయిన్ పని ఏంటి? ద మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్
vision and hearing. It is involved for the vision and hearing. అంటే మనం చూడాలన్నా మనం వినాలన్నా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే మిడ్ బ్రెయిన్. మన స్పీచ్ చేయాలంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదేమో ఫోర్ బ్రెయిన్. ఫోర్ బ్రెయిన్ పని ఏంటి? స్పీచ్ లో మనకి సెరిబ్రమ్ అనేది స్పీచింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో విజన్ అండ్ హియరింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హిన్ బ్రెయిన్. సో హిన్ బ్రెయిన్ లో ఎవరున్నారు మనకి ఇక్కడ? ద హిన్ బ్రెయిన్ కంటైన్ cerebrum, medulla oblongata. Cerebrum and medulla oblongata. మరి cerebrum అనేది cerebrum అక్కడ cerebellum. So cerebrum is the biggest part or largest part of the brain. So cerebellum is the smallest part of the brain. So the cerebellum is also called as the small brain. It is a small brain. మరి ఈ స్మాల్ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? The small brain is involved for regulation of the body equilibrium. It is involved for regulation of the body equilibrium. ఓకే, సో మరి బాడీ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే మూమెంట్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్. మూమెంట్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మూవ్మెంట్, మనం వాక్ చేయాలన్నా లేదా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ క్యాచ్ చేసుకోవాలన్నా, సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే మన బాడీ గుడ్ పోస్చర్ లో ఉండడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సెరిబెల్లం. సో ద సెరిబెల్లం ఈజ్ మేకింగ్ ద అవర్ బాడీస్ గుడ్ పోస్చర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ మూవ్మెంట్ అండ్ క్యాచింగ్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బాడీ ఈక్విలిబ్రియం. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? బాడీ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. సో ఇట్ మెయింటైన్స్ ద బాడీ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, నెక్స్ట్ మెడులా అబ్లాంగేటా. మరి మెడులా అబ్లాంగేటా పని అంటే ఇక్కడ రాస్తాను నేను. సో మెడులా అబ్లాంగేటా ఏం చేస్తుంది? మెడులా అబ్లాంగేటా, ద మెడులా అబ్లాంగేటా ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో రెగ్యులేషన్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో ఇట్ మెయింటెనెన్స్ ద respiration, blood pressure, blood circulation, and also cold, cough, sneezing, vomitings, diarrhea అంటే మోషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంతో పాటు స్వాలోయింగ్. ఓకే, స్వాలోయింగ్ ఇవన్నీ కూడా రావడానికి రీజన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే మెడులా ఆబ్లాంగేటా. సో ద మెడులా ఆబ్లాంగేటా ఇస్ రెగ్యులేటింగ్ ద రెస్పిరేషన్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, కోల్డ్, కఫ్, స్నీజింగ్, వామిటింగ్స్, డయేరియా అండ్ స్వాలోయింగ్ మా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ సాలయింగ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సలైవేషన్ కూడా మనకి ఎవరు వస్తున్నారు ఇక్కడ? సో మెడులా అబ్లాంగేటా అనే ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్లియరా? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బ్రెయిన్ సంబంధించింది. మిడ్ బ్రెయిన్ వచ్చేసింది, ఫోర్ బ్రెయిన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లింబిక్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ మెడులా అబ్లాంగేటా. ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్ లోనే మనకి లింబిక్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతున్నారు మనకి ఇక్కడ సెరిబ్రమ్. సో ఇది మనకి లింబిక్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఏంటి? సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చరణ్ టైం పెట్టి okay. See, 23. Synapse is the point at which a nerve's impulse passes from.
one epithelial cell to another, one endocrine gland to another, the brain to the spinal cord, one neuron to another neuron. Okay, so answer వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే D is the correct answer. Very good. Almost all people said D ne better. Good. Okay, so option వచ్చేసి మనకు D is the correct answer ma. Okay, one neuron to another neuron. Okay, చూద్దాం అన్న ఇక్కడ. సో ఏంటి మనకి న్యూరాన్స్? Our brain is made up of a our brain or nervous system. Our nervous system or brain is made up of the more than 10 billion nerve cells. More than the 10 billion nerve cells. And so our nervous system or brain is made up of the more than the 10 billion nerve cells. The nerve cells are involved for to carrying the messages from one place to another place of the body. They are involved for transmit the messages. Ante simple ga cheppalante impulses. They transmit the impulses from one place to another place of the body. Sending and receiving telustunnai. Okay, so ikkada manaki enni neurons unnayi? 10 billion, more than the 10 billion nerve cells unnayi. The study of the neurons, the study of the neurons are called as neurology. Neurons anna nerves anna rendu okate. The study of the neurons are nerves. ఏదన్నా కూడా మనకు రెండే ఒకటే అవుతుందండి. సో ద స్టడీ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ ఆర్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద న్యూరాలజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ న్యూరాన్స్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ న్యూరాన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో ఈచ్ న్యూరాన్ కంటైన్ 3 పార్ట్స్ మా. ఈచ్ న్యూరాన్ కంటైన్ ద 3 పార్ట్స్. ఏంటి ఆ 3 పార్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఏంటి మనకు దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్. ఈచ్ న్యూరాన్ కంటైన్ 3 పార్ట్స్ అన్నాం కదా. ఏంటి ఆ 3 పార్ట్స్ మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ ఇస్ ద సెల్ బాడీ. ద సెల్ బాడీ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద సైటాన్. ఈచ్ న్యూరాన్ కంటైన్ 3 పార్ట్స్. ఏంటవి మనకి ఇక్కడ వన్ ఇస్ సైటాన్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద dendrites, the third one is the axon. Okay, so cyton, dendrites and axon, these are the 3 parts present in the each neuron. Okay, ఇప్పుడు cyton, the cyton also called as the cell body అని చెప్పేసన్నాం. It also called as the cell body. Okay, so మరి ఈ సెల్ బాడీలో ఏముంటాయి మనకి? the cell body contain a large nucleus. The cell body contain the large nucleus. ఈ న్యూక్లియస్ లోనే మనకి ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ అంటే DNA ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఉంటాయి. DNA ఫార్మేషన్. ఓకే, దీని తర్వాత అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్లూయిడ్. అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సైటోప్లాజం. ఇదంతా ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సైటోప్లాజం. ఓకే, సో చూద్దాం మనకి ఇక్కడ. సో ఇదేంటి? దిస్ ద cytoplasm presence around the nucleus. So ఈ గ్రీన్ పార్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్. ద న్యూక్లియస్ కంటైన్ ఏ DNA క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫార్మేషన్. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ద బ్రాంచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఏ సైటాన్. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద. సో ఇక్కడ మనకు ద బ్రాంచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద సైటాన్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెండ్రైట్స్. Okay, so nerve cell contain 3 parts: axon, dendrites, cyton, dendrites and axon. The cyton is the broad part of a nerve cell or neuron. So it contain a large nucleus and large amount of the cytoplasm. Okay, so the nucleus contain a DNA or chromosomes. Next, the cytoplasm. So the cytoplasm contain a large granules. The cytoplasm contain the large granules. And ఇక్కడ మనకు granules అనేవి వస్తాయి. Cytoplasm contain a granules. ఏంటి granules మనకి ఇక్కడ అంటే the granules are called as the Nissl granules.
సో సైటోప్లాజం కంటైన్ ఏ గ్రాన్యూల్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్. మరి ఏం చేస్తున్నాయి నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ అనేవి? ద నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్స్ టు ద సెల్ బాడీ. They are providing nutritions to the cell body. Okay, so మరి ఈ సెల్ బాడీకి న్యూట్రిషన్స్ అంతా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్. ద నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఏ సైటాన్. దే ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఇన్ ద డెండ్రైట్స్ అండ్ ఆక్సాన్. వీటిలో ఎక్కడ కూడా నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ ఏవి ఉండవు. ఓకే, సో నిస్సల్ గ్రాన్యూల్స్ ఓన్లీ ఎందులో ఉన్నాయి మనకి సైటాన్ లోనే ఉన్నాయి. ఉండి ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషన్స్ టు ద సైటాన్. Okay, next the branch like structures origin from a cyton, they are called as the dendrites. మరి ఈ డెండ్రైట్స్ పని ఏంటి? ద డెండ్రైట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ టు రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ అనదర్ నర్వ్ cells or body parts. So the dendrites are connecting to the another nerve cells తో మనకి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక నర్వ్ సెల్ ఉంది. ఈ నర్వ్ సెల్ కి మనకి ఏమవుతుంది? మనకి ఇక్కడ ఫర్దర్ గా ఇంకో నర్వ్ సెల్ ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి దీంతో ఏమవుతున్నాయి? ఈ డెండ్రైట్స్ తో కానివ్వండి, ఈ ఆక్సాన్స్ తో కానివ్వండి, మనకి ఏమవుతున్నాయి? ఇవి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఈ కనెక్టింగ్ ప్లేస్ ఏమంటున్నాం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సినాప్స్. The connecting place is called as the synapse. The dendrites are connecting to another nerve cells of the dendrites, axon, whatever. Okay, so connecting part. This connecting part is called as the dendrites. Okay, sorry. This connecting part is called as the synapse antunnam. Okay. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? సినాప్స్ అన్నాం. ఓకే, సో ద డెండ్రైట్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఏ సైటన్. దే ఆర్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ అనదర్ నర్వ్ సెల్స్. ఈ అనదర్ నర్వ్ సెల్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యే ఈ ప్లేస్ ఏమన్నాం? దట్ ఈస్ ద సినాప్స్ అంటున్నాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఈ నర్వ్ సెల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్యారీ చేసుకుని ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నాయి మనకి? సెల్ బాడీకి. సెల్ బాడీ నుంచి ఎవరికి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఆక్సాన్. సో ద లాంగ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఏ సైటాన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆక్సాన్. ఓకే, నౌ ద ఆక్సాన్ is end with a nerve terminals. Axon end with the nerve terminals అండి. Okay, so the axon is covered by a fatty sheath. Axon is covered by the fatty sheath. ఏంటా fatty sheath? That is the myelin sheath. Axon is covered by the fatty sheath, that is called as the myelin sheath. So ఈ myelin sheath దేంతో ఫ్యాట్ అవుట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే it is made up of fats. It is made up of the fats. Okay, so the myelin sheath having a regular intervals. ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ వస్తుంది చూడండి. ఈ గ్యాప్ ని ఏమంటామంటే that is the nodes of Ranvier అంటారు. Nodes of the Ranvier అండి. Okay, so the axon is end with the nerve terminals. The axon is covered by the fatty sheath. The fatty sheath is called as the myelin sheath. The myelin sheath having a regular intervals. The regular intervals are called as the nodes of the Ranvier antunam. Okay, so the regular intervals presence in the myelin sheath, they are called as the nodes of Ranvier. ఓకే, సో నోట్స్ ఆఫ్ ద రన్వీర్. ఈ నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీర్స్ పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆక్సాన్ లో పాస్ అవుతుంది కదా. ఆక్సాన్స్ తో పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ అవ్వకుండా సో కంటిన్యూస్ గా మనకి ఏమవ్వాలి? మనకి పాస్ అవుతూ ఉండాలి. ఆ కంటిన్యూస్ గా పాస్ అయ్యే ప్రాసెస్ లోనే మనకి ఏమవుతుంది? మైలిన్ షీత్ అండ్ నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీర్ అనేవి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో ఇది మనకు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీర్ అండ్ మైలిన్ షీత్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది? వెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆక్సాన్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ కంటిన్యూస్ గా ఏం కావాలి మనకి? సో పాస్ అవుతూ ఉండాలి. ఎక్కడికి పాస్ అవ్వాలి? నాకు నర్వ్ టర్మినల్స్ కంటే అనదర్ నర్వ్ సెల్స్ కు పాస్ అవ్వాలి. పాస్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అనేవి రావు, ఇంటరప్షన్స్ అనేవి రాకూడదు. ఇంటరప్షన్స్ రాకుండా మనకి ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటారు? మైలిన్ షీత్ అండ్ నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీర్స్ అనేవి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నర్వ్ టర్మినల్స్. మరి ఈ నర్వ్ టర్మినల్స్ పని ఏంటి? ఏం చేస్తున్నాయి? ద నర్వ్ టర్మినల్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ రిసెప్టార్స్. So they also connecting to the another nerve cells are a receptors. ఇది మనకు రిసెప్టార్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం. రిసెప్టార్ అంటే ఏంటి? మజిల్స్ లేకపోతే బాడీ పార్ట్స్ లేదంటే మనకి ఏం చెప్పుకోవచ్చు? సెన్స్ ఆర్గాన్స్.
So the nerve terminals are connecting to the receptors or another nerve cells. Another nerve cells తో కనెక్ట్ అవుతుంది. మరి అనదర్ నర్వ్ సెల్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యే ఈ ప్లేస్ ని ఏమనాలి, మనకి ఇందాకే చెప్పాను కనెక్టింగ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సినాప్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, నౌ ద నర్వ్ టర్మినల్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఏ receptors or another nerve cells. This connecting part is called as the synapse. Okay, the dendrites are connecting to a another nerve cells. They are receiving the information from a another nerve cells. Next, the nerve terminals are connecting to the another nerve cells or receptors. This connecting part is called as the synapse. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకు అది డెండ్రైట్స్ కానివ్వచ్చు, లేకపోతే నర్వ్ టర్మినల్స్ కానివ్వచ్చు, ఏదైనా సరే కనెక్ట్ అయ్యిందంటే ఆ కనెక్టింగ్ పార్ట్ ని ఏమంటున్నాం మనం, సినాప్స్ అంటున్నాం. ఈ సినాప్స్ పని ఏంటి మనకి, సో వన్ న్యూరాన్ నుంచి అనదర్ న్యూరాన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేయాలి మనకి సెండ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకే, so the synapse is involved for to sending the information from a one nerve cell to another nerve cell. వన్ నర్వ్ సెల్ టు అనదర్ నర్వ్ సెల్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక న్యూరాన్, ఇక్కడ న్యూరాన్ ఉంది కదా, ఈ న్యూరాన్ కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఉన్నవి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ కనెక్ట్ అయిన ప్లేస్ ఏమన్నాం, సినాప్స్ అన్నాం. ఈ న్యూరాన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే డెండ్రైట్స్. ఆ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి, సెండ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి సినాప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నానంటే వేరే వాళ్ళు తీసుకోవాలి కదా, ఆ తీసుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నానంటే ఏమవుతుంది మనకి, నేను సెండ్ చేస్తున్నానంటే నేనేమవుతున్నా, సినాప్స్ అవుతున్నా. అనదర్ పర్సన్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే అప్పుడు ఎవరు అవుతున్నారు మనకు, డెండ్రైట్స్ అనేవి అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో డెండ్రైట్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు అవుతున్నారు అంటే రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సినాప్స్ అనేది. ఓకే, ఇలా ఈ కనెక్టింగ్ పార్ట్ ఏమంటున్నాం మనం, సినాప్స్ అని పిలుస్తున్నామండి. సో ద సినాప్స్ ఈజ్ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, సో ద బ్రెయిన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్, ద బ్రెయిన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్, అక్కడ మోటార్ నర్వ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే సి ఆప్షన్ లో మోటార్ నర్వ్స్. ఇందాకే మనం డయాగ్రమాటిక్ గా చూయించుకున్నాం. మనకి ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకున్నాం. ఐ థింక్ 11th క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ చూసుకున్నాం మనం ఇక్కడ మోటార్ నర్వ్స్. ఓకే, సో వన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ టు అనదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, వన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ టు అనదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అక్కడ పాస్ అయ్యేవారు మనకి ఇక్కడ అంటే హార్మోన్స్ అనేవి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అంటే ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మా. గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మధు 31, మురళి విజయ్ మాధవి 31. ఓకే, హౌ మెనీ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ? ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 33 పెడుతున్నారు, కాదు 31 కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, 31 ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ బాడీ. సో హౌ మెనీ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ దేర్, ఇక్కడ మనకి నర్వస్ సిస్టమ్. ఆల్రెడీ మనం నర్వ్స్ గురించి వాటి గురించి అంతా డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం. నర్వస్ సిస్టమ్, ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఏ 2 types. ఏంటి ఆ 2 types మనకి ఇక్కడ అంటే వన్ ఇస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంటైన్ brain and spinal cord. Central nervous system contain the brain and spinal cord. Okay, next peripheral nervous system. The peripheral nervous system is contain a autonomous nervous system. The autonomous nervous system is classified into 2 types. One is the sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system.
Okay, so the nervous system is classified into two types. One is the central nervous system and another one is the peripheral nervous system. Central nervous system contain the brain and spinal cord. Peripheral nervous system is classified into autonomous nervous system. Autonomous nervous system having two types. One is sympathetic nervous system and another one is the parasympathetic nervous system. Okay, very good ma Homsi. Varshini, very good. So, okay, thank you. సో ఇక్కడ మనకు పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ టూ టైప్స్. ఇక్కడ మనం చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం బ్రెయిన్ గురించి స్పైనల్ కార్డ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో. ఇక్కడ మనకేంటి, సో ద నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రేనియల్ నర్వ్స్. The nerve cells are origin from the brain, they are called as the cranial nerves. Next, the nerve cells are origin from a spinal cord, they are called as the spinal nerves. Okay, so the nerve cells are origin from a brain, they are called as the cranial nerves. The nerve cells are origin from a spinal cord, they are called as the spinal nerves. Okay, now the cranial nerves and the spinal nerves both are combined together, then forming a peripheral nervous system. The both nerve cells combined together, then forming the peripheral nervous system. Okay, so central, peripheral, autonomous. Okay, thank you. Okay, see peripheral nervous system. Cranial nervous system, sorry, cranial nerves and spinal nerves both are combined together, then forming the peripheral. మరి ఇక్కడ ఏం ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి? The peripheral nervous system is made up of a 43 pair of the nerve cells. It is made up of the 43 pair of the nerve cells అండి. సో ఈ 43 pair of nerve cells లో ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే, so they are the cranial nerves and spinal nerves. Peripheral nervous system is made up of a 43 pair of nerve cells. Evara 43 pairs? Cranial nerves and spinal nerves. So the number of cranial nerves are the 12 pairs. Number of spinal nerves are the 31 pairs. So totally manaki 43 pair of pairs of cells ane formation. Okay, next వచ్చేసి autonomous nervous system. మరి autonomous nervous system ఏం చేస్తుంది? The autonomous nervous system is involved for regulating the functions of the organ systems. Regulating the functions of the organ systems and okay, so functions of organ system మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ టోటల్ ఎంటైర్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అంతా రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ టూ టైప్స్, సింపథెటిక్, పారాసింపథెటిక్. సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ is increasing the functions of organ systems. So the parasympathetic is involved for decreasing the functions of the organ systems. Okay, so for example ఒకటి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి టైం వచ్చేసి 1 o'clock ఇది అంటే మనకి లంచ్ టైం. ఈ టైంలో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే డైలీ 1 o'clock or 1:30 అంతా లంచ్ తిని అలవాటు అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే స్టమక్ లో అంటే HCl యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ద HCl యాసిడ్ రిలీజింగ్ ఇన్ స్టమక్, ద HCl యాసిడ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద హంగర్ సెన్సేషన్. ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ ద హంగర్ సెన్సేషన్. సో హంగర్ ఏంటంటే ఏం చేస్తాం, మనం ఫుడ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి అంటే HCl ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ HCl ప్రొడక్షన్ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనే స్టమక్ లో HCl ని ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో HCl రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి నీకు బాగా ఆకలి వేసింది, ఫుడ్ అనేది తీసుకున్నావు. ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, నీ ఆకలి అనేది తగ్గి అంటే హంగర్ సెన్సేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. హంగర్ సెన్సేషన్ డిక్రీజ్ చేసేకి ఎవరు వస్తారు మనకు ఇక్కడ పారాసింపథెటిక్ అనేది వస్తుంది. అంటే మన స్టమక్ లో మనకి డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్ గా జరిగి హంగర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, హంగర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలా, రెండు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది. ఓకే, సో పర్సన్ బాగా టెన్షన్ గా ఉన్నాడు, టెన్షన్ గా ఉన్న టైంలో ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ, సో బాగా బ్రీతింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం హార్ట్ బీట్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రేజింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్, రేజింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ బీట్, నెక్స్ట్ రేజింగ్ ఆఫ్ ద బ్రీతింగ్ రేట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి, బాగా టెన్షన్ గా ఉన్నాడు, ఏదో ఎదుగా ఉన్నాడు. సో మనమే ఏదనుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూసుకున్నట్లయితే, సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడో లాంగ్ లో మనకి సెంటర్ పడింది, మనం వెళ్ళాలి. రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకంటే టెన్షన్, అంటే టైం ఉంది అవుతుంది, సో మనకు అలో చేస్తా టైం అయిపోతుందని వాచ్ చూసుకుంటూ ఇదిగా ఉంటాం కదా, టెన్షన్. అక్కడ నేను బాగా టెన్షన్ పడుతున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకు, నీకు తెలియకుండానే నీ హార్ట్ బీట్ అనేది 72 టైమ్స్ కంటే ఒక 76-80 టైమ్స్ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, సో తర్వాత వచ్చేసి ఏమవుతుంది, బ్రీతింగ్ బాగా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి రీచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి నీ బ్రీతింగ్ రేట్ కూడా ఏమైపోయింది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆటోమేటిక్ గా నీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏమైపోతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
సో అక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా లేదా బ్రీతింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నా లేదా నీకు బాగా టెన్షన్ అవుతుందన్నా దానికి రీజన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సింపథెటిక్. మరి టెన్షన్ గా ఉన్న వాళ్ళు బ్రీతింగ్ రేట్ అలా ఉన్న వాళ్ళు శాశ్వతంగా అలాగే ఉంటే పర్మనెంట్ గా ఉండరు కదా. మనకి అదేమవుతుంది కాస్త టైం తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది. ఆ నార్మల్ కండిషన్ లోకి ఎవరు తీసుకొస్తారు మనకి ఇక్కడ పారాసింపథెటిక్ తీసుకొస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ గా బ్లడ్ వెజల్స్ ఎంత ఏమైపోతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే నారో కండిషన్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో అంటే ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ నారో కండిషన్ లోకి తీసుకొస్తుందంటే రీజన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అది సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో మరి బ్లడ్ వెజల్స్ నార్మల్ కండిషన్ కి ఎవరు తీసుకొస్తారు మనకి ఇక్కడ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ తీసుకొస్తుంది. Okay, so the sympathetic nervous system is contraction the blood vessels and increasing the blood pressure. Contraction the blood vessels. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్ కి వచ్చేసాయి. ఆ కాంట్రాక్షన్ కి రావడం వల్ల అంటే ఇలా ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాయి ఏమవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో యాక్చువల్ గానే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఆర్టరీస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ద సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ కాంట్రాక్షన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాసింపథెటిక్ పని ఏంటి ద పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ రిలాక్సేషన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ రెడ్యూస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇదేమో ఏం చేస్తుంది కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, అది ఎవరు సింపథెటిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పారాసింపథెటిక్ ఏం చేస్తుంది రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ సో ఇలా జరగడానికి రీజన్ ఏంటి మనకంటే అటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో వన్ ఇంక్రీజింగ్ వన్ డిక్రీజింగ్ చేస్తుందండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే 31 pairs 30 pairs 33 32 ఏం లేవు. ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 31 pairs ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మలేరియా పారాసైట్? ప్లాస్మోడియం, ఈకోలి, సాల్మోనెల్లా, మైకోబాక్టీరియం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మలేరియా బిఫోర్ వన్ కూడా వచ్చినట్టుంది క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటి మలేరియా. మలేరియం పారాసైట్ వచ్చేసి ఎవరు వస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లాస్మోడియం. సో ఓకే, ఆల్ పీపుల్స్ వెరీ గుడ్, ఎవరు అసమర్థుడు అంట. ఓకేమా, సో ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. మురళి విజయ మాధవి రాంగ్ ఆన్సర్ బి పెడుతున్నారు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్లాస్మోడియం ప్లాస్మోడియం ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ మా. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మలేరియా. ద మలేరియా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద female Anopheles mosquito. When the female Anopheles mosquitoes carries the malarium pathogen, okay, when it mosquitoes bite the person is suffer from a malaria. Okay, so if in case the malarian pathogen is not present in the female Anopheles mosquito, okay, if in case this mosquitoes bite the person is not suffer from a malaria. Okay, అంటే ఇక్కడ మనకు ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో ఏం చేస్తుంది ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో. మరి ఈ ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో ఏం చేస్తుంది మలేరియన్ ప్యాథోజన్ ను కాజ్ చేస్తుంది. ఏంటా మలేరియన్ ప్యాథోజన్? Malarian pathogen is a Plasmodium vivax. Malarian pathogen వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే Plasmodium vivax. మరి ఈ Plasmodium vivax ఉన్న ఈ మలేరియా అంటే మనకి మలేరియన్ ప్యాథోజన్ అయిన Plasmodium vivax ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోలో ఉన్నప్పుడు సో అంటే ఈ ప్యాథోజన్ దీంట్లో ఉంటే ఈ మస్కిటో వెళ్ళి పర్సన్ అంటే హ్యూమన్ ను బైట్ చేసింది అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ దేంతో సఫర్ అవుతాడు మనకి మలేరియాతో సఫర్ అవుతాడు.
ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఓకే సో ఇక్కడ నో మలేరియన్ ప్యాథాజన్ డైరెక్ట్ గా ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ నో అనండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి నో మలేరియన్ ప్యాథాజన్ ఓకే ఇన్ ద ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ ఈ పర్సన్ ఇది మనకి ఏమవుతుంది హ్యూమన్ ను బైట్ చేస్తుంది నౌ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ మలేరియా అంటే మలేరియాను కాజ్ చేసే ప్యాథాజన్ అనాఫిలస్ మస్కిటోలో ఉన్నప్పుడు అది బైట్ చేస్తేనే మలేరియా వస్తుంది తప్ప సో ఆ ప్యాథాజన్ లేకుండా మనకి ఎనాఫిలస్ మస్కిటో బైట్ చేసినా సరే ఏమవుతుంది మనకు సో డిసీజ్ అనేది రాదు ఓకే సో దానికి మలేరియన్ ప్యాథాజన్ కాజ్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ మరి ఈ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనేది ఏంటి ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఇస్ ద ప్రోటోజోవా ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఇస్ ఏ ప్రోటోజోవా అండి ఈ ప్రోటోజోవాలో మనకి ఇది ప్లాస్మోడియం మలేరియాను కాజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ మలేరియా అనేది మనకు ఒక ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో నుంచి 1% అనదర్ పర్సన్ కు స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సర్ రొనాల్డ్ రాస్ సర్ రొనాల్డ్ రాస్ అండి సో రాస్ సెడ్ ద సో ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో క్యారీస్ ద Malarian pathogen and it spread the malaria disease from one person to another person అని చెప్పేసి మనకు చెప్పిన సైంటిస్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సర్ రొనాల్డ్ రాస్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఏప్రిల్ 25th ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో వరల్డ్ మలేరియన్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ ద every year April 25th is the world malarian day okay next August 20 ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటి వరల్డ్ మస్కిటో డే ఇది వచ్చేసి మనకు వరల్డ్ మలేరియన్ డే ఏప్రిల్ 25th ఆగస్ట్ 20 వచ్చేసి మనకు వరల్డ్ మస్కిటోస్ డే అండి అంటే మస్కిటోస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని కాదు మస్కిటోస్ ని కంట్రోల్ చేయాలి మస్కిటోలు కంట్రోల్ చేసుకున్నారంటే మనకి మలేరియా అనేది రాకుండా ఉంటుంది చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ 25th మలేరియా రాకుండా ఎలా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఏంటనే 25th చేస్తూ ఉంటే సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్ట్ 20 ఏం చేస్తాం మనకి ఇక్కడ అంటే మస్కిటోస్ కంట్రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి మస్కిటోస్ అంతా డిసీజెస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలని ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్ట్ 20 ఏం చేసుకున్నారు మనకి ఇక్కడ వరల్డ్ మస్కిటో డేని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో ఇది మనకి ఏంటిది నెక్స్ట్ ఈ కోలై సో ఈ కోలియం ఇది ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా మరి ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ప్రో బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ ద ప్రో బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ ఏ యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ ప్రో బ్యాక్టీరియా మరి ఈ ప్రో బ్యాక్టీరియా అయిన ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ లీవ్ చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా ఇస్ లీవ్డ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ ఈస్ లీవ్డ్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ లీవ్డ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మరి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో లీవ్ చేసుకుంటూ ఏం చేస్తుంది ద ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సింథసైజింగ్ ఆఫ్ ద it is involved for synthesis the vitamin B12 and also K vitamin. So the E. coli bacteria is lived in a large intestine. It is involved for so synthesizing of the vitamin B12 and vitamin K అండి ఓకే సో ఇది మనకు చేయడానికి విటమిన్ B12 పని ఏంటి విటమిన్ B12 is involved for production of a RBC రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ లో విటమిన్ B12 అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది విటమిన్ K is involved for the clotting of the blood విటమిన్ K is involved for clotting of a blood clotting లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బ్లడ్ క్లాట్ ఓకే సో ఇలా చేయడానికి మనకి ఎవరు వస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే మనకి ఈ కోలి బ్యాక్టీరియాస్ సో ద ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా is also lived in a animals intestines so in the animals ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా is involved for digestion of a cellulose గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మన బాడీలో ఇది హ్యూమన్ బాడీలో ఇదంతా జరుగుతుంది అదే అనిమల్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లివ్డ్ ఇన్ ఏ అనిమల్ ఇంటెస్టైన్స్ ఓకే అంటే గ్రాస్ తినే యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రాస్ యానిమల్స్ లో రూమినెంట్స్ వీటిని మనం రూమినెంట్స్ అని పిలుస్తాం ఎచరీషియా కోలాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ద ఈ కోలి బ్యాక్టీరియా ఇస్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ రూమినెంట్స్ అండి ఆ రూమినెంట్ యానిమల్స్ లో అంతా కూడా ఎవరు ఉంటారు
రూమినెంట్స్. ఓకే, మరి రూమినెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే చూయించేసుకుంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. గ్రాస్ అంతా కూడా ఫాస్ట్ గా తినేసి అవి మనకి ఏం చేస్తాం, మనకి ఏంటంటే రెస్ట్ పీరియడ్ లో స్టమక్ లో ఉన్న ఆ ఫుడ్ అంతా మళ్ళీ రివర్స్ లో తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాయి, మనకి నములుతూ ఉంటాయి. అలా నములుతూ ఉంటే వాటిని మనకు రూమినెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో మరి ఈ రూమినెంట్స్ అయిన ఎనిమల్స్ లో గ్రాస్ లో ఉన్న సెల్యులోస్, ద ప్లాంట్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సెల్యులోస్. ఆ సెల్యులోస్ డైజెస్ట్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఈకోలి బ్యాక్టీరియా. ఈకోలి బ్యాక్టీరియా is involved for the digestion of a cellulose in a animals. ఓకే, సో మరి సెల్యులోజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ద సెల్యులోజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ సెల్ వాల్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఓకే, so the cell wall is present in a plants, it is absent in the animals. In plants, cell wall is made up of a cellulose. This cellulose is digested by the E. coli bacteria in the animals. So in animals, E. coli is lived in intestines. And clear? So ఇది మనకేంటి E. coli. నెక్స్ట్ సాల్మోనెల్లా. మరి సాల్మోనెల్లా పని ఏంటి? ద సాల్మోనెల్లా టైఫీ అంటాం దీన్ని, సాల్మోనెల్లా టైఫీ. ద సాల్మోనెల్లా ఇస్ కాజెస్, ఇట్ ఈస్ ద బ్యాక్టీరియా, ఇట్ కాజెస్ ద టైఫాయిడ్. సాల్మోనెల్లా టైఫీ ఇస్ కాజెస్ ద టైఫాయిడ్. ఓకే, సో మరి ఇది టైఫాయిడ్. మరి టైఫాయిడ్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ కంటామినేటెడ్ వాటర్, కంటామినేటెడ్ మిల్క్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మైకోబాక్టీరియం. మైకోబాక్టీరియం. సో మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే రెండు ఉన్నాయండి. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ మైకోబాక్టీరియం లెప్రే. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ is causes the TB, tuberculosis disease. Mycobacterium leprae causes the leprosy. Leprosy అంటే కుష్టి వ్యాధి అంట. ఓకేనా, సో మనకి అంటే టీబీ లెప్రసీని కాజ్ చేసేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే మైకోబాక్టీరియం. మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాజెస్ ద టీబీ, మైకోబాక్టీరియం లెప్రాయ్ కాజెస్ ద లెప్రసీ డిసీజ్ మా. ఓకే, సో ఇది మనకు టీబీ. సో టీబీ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? మోడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసి కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్. కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్. సో మేజర్ గా టీబీ ఇస్ స్ప్రెడ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్ కి అయితే మనకి త్రూ సలైవా అండ్ త్రూ ఎయిర్. నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. మళ్ళీ లెప్రసీ అనేది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ద లెప్రసీ ఇస్ నాట్ ఏ సో కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్. It is the non-infectious disease, means it is a uncommunicable disease. It's can't spread from one person to another person. Okay, so but it is caused by the Mycobacterium leprae bacteria. So TB is caused by the Mycobacterium tuberculosis. Both are the bacteria only. Salmonella is also a bacteria, so it causes the typhoid. Plasmodium is the protozoa. E. coli is the probacteria, good bacteria ma. So the correct answer వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే A is the correct one. Go for the next question. In 25th skip చేసేనా? Okay, so see next question ma. The release of which hormones causes simultaneous increase in heartbeat and breathing rate? ఓకే, హార్ట్ బీట్ అండ్ బ్రీతింగ్ రేట్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. ఏవి చేస్తున్నాయి చూద్దాం మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? సైమల్టేనియస్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద హార్ట్ బీట్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్రీతింగ్ రేట్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి? సెరటోనిన్, అడ్రినలిన్, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ థైరాక్సిన్. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్ బి ఈస్ కరెక్ట్ మా. అడ్రినలిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందాక ఇది కూడా దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో అడ్రినలిన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ అడ్రినల్ మెడ్యులా.
Adrenal medulla. Adrenal medulla is the part of the adrenal gland. Adrenal glands. Okay, so adrenal gland contain two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. Already before మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, so adrenal medulla is secreting a hormone that is called as the adrenaline hormone. Okay, the adrenaline hormone is involved for regulation of the emotions. It is involved for regulation of the emotions. Okay, so ఈ emotions time లో మనకి రిలీజ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే అడ్రినలిన్. సో ద ఎమోషన్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ యాంగ్రీ కానివ్వండి, హంగర్ కానివ్వండి, ప్రెజర్, పెయిన్, సాడ్నెస్, హ్యాపీనెస్, వాట్ ఎవర్. సో ఆ టైంలో అంతా కూడా మనకి రిలీజ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే అడ్రినలిన్. సో ద అడ్రినలిన్ ఈజ్ రిలీజ్ when the person is become a very stress or so emotionally, so it keeping the person is mentally stable. Okay, it fights any emotions. That's why this one is also called as the, already చెప్పుకున్నాం మనం, okay, fight and flight hormone అంట. It also called as the fight and flight hormone అని పిలుస్తామండి. ఓకేనా. సో ఇది మనకు అడ్రినలిన్. అడ్రినలిన్ అంటే ఎమోషన్స్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఇది హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు బ్రీతింగ్ రేట్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. మరి సెరోటోనిన్ అనేది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి, ద సెరోటోనిన్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ గట్. సెరోటోనిన్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ గట్ అండి. సో మరి గట్ లో రిలీజ్ అయిపోయిన ఈ సెరోటోనిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే, ద సెరోటోనిన్ హార్మోన్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ గట్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇటు రెగ్యులేషన్ ద మూడ్, పర్సన్ మూడ్ అనేది రెగ్యులేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ఏం చేస్తుంది మనకి సెరోటోనిన్ అనేది మనకి ఇక్కడ అంటే, సో ఇట్ కీపింగ్ ద పర్సనల్లీ ఇస్ మెంటల్లీ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎమోషన్స్. ఓకే, ఇట్ రెగ్యులేటింగ్ ద మూడ్ అంటే, సో పర్సన్ లో మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే మూడ్ చేంజెస్ అనేవి, నెక్స్ట్ బిహేవియర్, నెక్స్ట్ ఇంకేం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే పర్సన్ యొక్క బిహేవియర్ ను రెగ్యులేట్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది మనకి ఇక్కడ సెరోటోనిన్ హార్మోన్ అనేది ఇంక్రీజ్. ఓకే, బేస్ గట్ మీన్స్ మేడం, గట్ అంటే మనకి గ్యాస్ట్రో ఇంటైనల్స్ అండి. గట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటైనల్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఇదేంటి మనకంటే ఫుడ్ పైప్, స్టమక్, ఇంటెస్టైన్స్ వీటిని అంతా కలిపి మనం ఏమని పిలుస్తాం ఇక్కడ అంటే గట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో గ్యాస్ట్రో మొత్తం అంతా మనకి ఇదంతా గ్యాస్ రిలీజ్ అయిపోయే ఫుడ్ పైప్, నెక్స్ట్ స్టమక్, ఇంటెస్టైన్స్, దిస్ ఆల్ ఆర్ కంప్లీట్ గా ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే కంప్లీట్లీ. సో ఇంకా ఫుడ్ పైప్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ స్టమక్, తర్వాత ఇంటెస్టైన్స్, కంప్లీట్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గట్ అని పిలుస్తాం. ఈ గట్ లో మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సెరోటోనిన్ రిలీజ్ అయిపోయి పర్సన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, సో మూడ్ చేంజెస్ చేయడంలో, బిహేవియరల్ చేంజెస్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది అవుతుంది. ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. మరి ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫీమేల్ పర్సన్స్. ఫీమేల్ గోనాడ్స్ రిలీజింగ్ ద ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. ఓకే, సో మరి ఈ ఫీమేల్ గోనాడ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ పని ఏంటి, ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, ద ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ డిసైడింగ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ డిసైడింగ్ ఆఫ్ ఏ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ద చేంజెస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ అడాలసెన్స్ ఏజ్. అడాలసెన్స్ ఏజ్ మీన్స్ 10 or 11 to 19 years, that age is called as the adolescence age. So female persons లో ఈ adolescence age లో లైక్ మనకు చేంజెస్ రావడం, వాయిస్ చేంజ్ అవడము, అట్ ద సేమ్ టైం వాకింగ్ చేంజ్ అవడము, అట్ ద సేమ్ టైం మెన్సెన్స్ స్టార్ట్ అవడము, ఇవన్నీ కూడా రావడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్. ఓకే, సో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఫీమేల్ లో. సో ఫీమేల్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే, వన్ ఇస్ ద ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద ప్రొజెస్టెరాన్. సో ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈజ్ రెగ్యులేటింగ్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్స్ అంటున్నాం. అంటే మెన్సెన్స్ స్టార్ట్ అవడము, అట్ ద సేమ్ టైం వాకింగ్ చేంజ్ అవడం, వాయిస్ చేంజ్ అవడం, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది, ద ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో ప్రెగ్నెన్సీ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే ఏమవుతుంది, ద స్పమ్స్ అండ్ ఓవాస్ ఫ్యూజన్ అవడంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. So progesterone hormone is involving the fission of the sperm and ova, then forming the pregnancy.
ఓకే, సో ఇలా ఫార్మేషన్ అవడంలో మనకి ఫీమేల్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఈస్ట్రోజన్. అదే మేల్ పర్సన్స్ లో ఏ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది మనకు? ద మేల్ పర్సన్స్ రిలీజ్ ఏ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్. Male persons releasing the testosterone hormone, oxytocin birth hormone. Yes, okay. So male persons release a testosterone. The testosterone hormone is regulating the secondary sexual characters. The male persons లో చేంజెస్ రావడానికి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మస్కల్స్, బియర్డ్, వాయిస్ చేంజ్ ఇవంతా రావడానికి రీజన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే టెస్టోస్టిరాన్. ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో చేంజెస్ రావడానికి రీజన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అండి. ఓకే, సో ఇది మనకు. తర్వాత థైరాక్సిన్ హార్మోన్, దీని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇందాకే. థైరాక్సిన్, మరి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే, సో ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మా. సో ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ రిక్వైర్స్ ఏ అయోడిన్. For secretion of the thyroxine hormone requires iodine. The iodine is involved for secretion of the thyroxine hormone from a thyroid gland. The deficiency of the iodine is causes the goiter. Deficiency of the iodine is causes the goiter. Regulates thyroid natural death. Okay, so here the thyroxine is involved for the, it is releasing from a thyroid gland. Required element is the iodine element. Deficiency of the iodine is causes the goiter disease అనేది కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే, అసలు థైరాక్సిన్ పని ఏంటి? ద థైరాక్సిన్ is involved for so regulation of the basal metabolism rate. basal metabolism rate. basal metabolism లో మేజర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ఏ ఎనర్జీ, అంటే రెస్పిరేషన్ ను మనకు ప్రాపర్ గా జరిగేయడంలో ఇన్వాల్వ్ చేసేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్. అంటే పర్సన్ బాగా వర్క్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆ టైంలో ఏమైపోతుంది మనకు రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదే పర్సన్ నార్మల్ స్లీపింగ్ నేచర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. అంటే అక్కడ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్షన్ అనేది స్లీపింగ్ నేచర్ లో ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్షన్ అనేది ఏమవుతుంది? తక్కువ అవుతుంది. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్షన్ ఏమైపోతుంది? ఎక్కువ అవుతుంది. సో అలా బాసల్ మెటబాలిజం రేటు, దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ అంటే బాసల్ మెటబాలిజం రేట్ అని పిలుస్తాం. ఈ బాసల్ మెటబాలిజం రేటును కంట్రోల్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్. ఓకే, అంటే పర్సన్ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేయడము, పర్సన్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్ ఏంటి మనకు? దట్ ఈస్ ద థైరాక్సిన్. దీన్ని మనం బిఎంఆర్ అంటామా? BMR అని పిలుస్తాం, బాసల్ మెటబాలిజం రేట్ అంటాం. నెక్స్ట్, ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ద ఫిజికల్లీ న్యాచురల్ గ్రోత్ అండ్ సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ గ్రోత్. న్యాచురల్లీ ఫిజికల్ గ్రోత్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెక్షువల్ ఆర్గాన్స్ గ్రోత్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యేది కూడా ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్. నెక్స్ట్, ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ మెటామార్ఫిజం. ఓకే, అంటే మనలో అయితే మనకు బాసల్ మెటబాలిజం రేట్ లో ఇంక్రీజ్ చేయడం డిక్రీజ్ చేయడం చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం న్యాచురల్ గ్రోత్ అంటే సెక్షువల్ గ్రోత్ కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ అదే ఎనిమల్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇటు రెగ్యులేటింగ్ ద మెటామార్ఫిజం. మెటామార్ఫిజం ఏంటి? మెటామార్ఫిజం అంటే మనకి ఇక్కడ సో మెటామార్ఫిజం మీన్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద లార్వా స్టేజ్ ఇంటూ ఏ అడల్ట్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద లార్వా స్టేజ్ ఇంటూ ఏ సో అడల్ట్. మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అడ్రినలిన్ అండి. ఓకే, సో మెటామార్ఫిజం అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే మెటామార్ఫిజం వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద లార్వా స్టేజ్ ఇంటూ ఏ అడల్ట్ స్టేజ్. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెటామార్ఫిజం. ఏంటి లార్వా స్టేజ్ ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే లైక్ వి అబ్జర్వ్ ద ఫ్రాగ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. We observing the frogs and insects and okay, frogs and insects లో మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే the frogs can laying the eggs ఇలా పెట్టేస్తున్నాయి కదా, ఈ ఎగ్స్ అంతా కూడా హ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి బ్రేక్ అవుతాయి. బ్రేక్ అయిన తర్వాత వాటి నుంచి ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే బేబీస్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి. ఆ బేబీ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ద బేబీ ఇస్ కంప్లీట్లీ లుకింగ్ లైక్ ఎ స్మాల్ ఫిష్. యాక్చువల్ గా అది ఫ్రాగ్ బేబీనే, కాకపోతే లుకింగ్ లైక్ ఎలా ఉంది మనకి స్మాల్ ఫిష్. ఈ స్మాల్ ఫిష్ గా ఉన్న ఈ బేబీని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద ట్యాడ్పోల్ అని పిలుస్తాం. ఈ ట్యాడ్పోల్ ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి మనకి? ఫ్రాగ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం.
సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్మాల్ ఫిష్ లాగా ఉంది కదా, ఇలా ఎంత పెద్దగా ఉండదండి, చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఫిష్ నార్మల్. ఇప్పుడు మనకు ట్యాడ్పోల్, ఈ ట్యాడ్పోల్ లో ఉన్నది ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, సో హియర్ హ్యావింగ్ ఏ గిల్స్ అండి, ఫర్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్ దే కంటైన్ ఏ గిల్స్. అవుట్ సైడ్ అంతా కూడా ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ అంటే స్కేల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడంతా కూడా ఎవరు ఉంటారు మనకి ఇక్కడ స్కేల్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో స్కేల్స్ ఇక్కడ అంతా ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే ఫిన్స్ అనేవి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఫిన్స్ అనేవి ఫార్మేషన్. ద ఫిన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ లోకోమోషన్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఆర్ ట్యాడ్పోల్. నెక్స్ట్ వన్, ద గిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్, ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే గిల్స్, ఇవి వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఫిన్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి స్కేల్స్ ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ, సో హియర్ మెటామార్ఫిజం లో ఈ ట్యాడ్పోల్ లార్వా ఏదైతే ఉందో, ట్యాడ్పోల్ లార్వా ఇస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ ఫ్రాగ్. కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి మనకి ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉన్నాం, సో ఈ ఫేస్ లో ఉన్న ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి మనకి ఇక్కడ అంటే డిజపియర్. ద ఫిన్స్ ఆర్ డిజపియర్. సో ఈ ఫిష్ అని ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి మనకి డిజపియర్ అయిపోయి ఈ ప్లేస్ లో ఎవరు ఫార్మేషన్ అవుతారు మనకి, ఇయర్ ఫార్మింగ్ ఏ 4 limbs. ఇక్కడ మనకి 4 limbs, హిండ్ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు చేతులు ఫార్మేషన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఉన్న ఈ టెయిల్ కూడా పోతుంది, ఈ ఫిన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాక్ ఉన్న ఇది కూడా పోయి ఈ ప్లేస్ లో ఏం ఫార్మేషన్ అవుతుంది, స్మాల్ టెయిల్ చిన్నగా ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న గిల్స్ కూడా డిజపియర్ అయిపోతాయి, గిల్స్ కూడా డిజపియర్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఈ గిల్స్ ఫేస్ లో ఎవరు వస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే లంగ్స్ వస్తాయి, గిల్స్ ఫేస్ లోకి ఎవరు వస్తారు మనకు లంగ్స్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న స్కేల్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే స్కిన్ వచ్చేస్తుంది, ఇదంతా స్కిన్ లాగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ మౌత్ కూడా కాస్త మాడిఫై అవుతుందండి, మౌత్ అనేది కూడా మాడిఫై అవుతుంది. సో మౌత్ కూడా ఇలా మాడిఫై అయిపోయి ఏమవుతుంది ఒక ఫ్రాగ్ లాగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ ఏమంటున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సో మెటామార్ఫిజం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెటామార్ఫిజం. ఓకే, so metamorphism. So metamorphism means a conversion of the larva stage into a adult stage, that is called as the metamorphism. ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో ఏంటో మనం చూసాం. సో దీంట్లో మనకి ఇది ట్యాడ్పోల్ టు ఫ్రాగ్ అనేది మనకు ఇన్సెక్ట్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇన్సెక్ట్స్ లేయింగ్ ద ఎగ్స్ కదా, ఈ ఎగ్స్ నుంచి ఎవరు వస్తారు మనకు లార్వా వస్తుంది, లార్వా నుంచి ఎవరు వస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్యూపా, ప్యూపా నుంచి ఎవరు వస్తారు మనకు అడల్ట్ ఆర్ ఇమాగో అంటాం దీన్ని. ఓకే, అడల్ట్ ఆర్ ఇమాగో ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఎగ్స్ పెడుతుంది, ఇలా కన్వర్షన్. ఫస్ట్ ఎగ్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకు రావట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిల్క్ వామ్స్ కానివ్వండి లేదా బటర్ఫ్లైస్ కానివ్వండి, ఎగ్స్ వాటి నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి రావట్లేదు. క్యాటర్పిల్లర్ వచ్చేసి ఆ క్యాటర్పిల్లర్ ప్యూపాగా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా మనకి సిల్క్ మాతర్ బటర్ఫ్లై ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ స్టేజ్, ఇది వచ్చేసి మనకు థర్డ్, ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకు 4th స్టేజ్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఏంటి ఈ మెటామార్ఫిజం లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది కూడా మనకి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. మరి ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే చూసుకున్నాం కదా, థైరాక్సిన్ హార్మోన్, ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో హైపర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద హైపర్ థైరాయిడిజం. హైపర్ థైరాయిడిజం. మరి హైపర్ థైరాయిడిజం వల్ల ఏమవుతుంది మనకు, హైపర్ థైరాయిడిజం ఇస్ కాజెస్ ద గ్రేవ్స్ డిసీజ్. గ్రేవ్స్ డిసీజ్ మీన్స్ ప్రోట్యులేటెడ్ ఐస్ అండి. గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ప్రోట్యులేటెడ్ ఐస్. ఓకే, సో అంటే కళ్ళంతా కూడా పెద్దగా ఆయిల్ మనకి ఇది ఫార్మేషన్ అవుతుంది. అదే హైపోసెక్రేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే గైటర్ డిసీజ్ వస్తుంది. హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ ఇస్ కాజెస్ ద గైటర్, అదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్. అదే చిల్డ్రన్ లో వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి క్రిటినిజం, మెంటల్లీ డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, సో క్రిటినిజం అంటే ఏంటి మనకు ఫిజికల్ గ్రోత్ ఈస్ ద గుడ్ బట్ మెంటల్ గ్రోత్ ఈస్ ద బ్యాడ్ కండిషన్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి మనం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రిటినిజం అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ ఇస్ కాజెస్ ద మిక్సోఎడిమా ఇన్ చిల్డ్రన్, సారీ మిక్సోఎడిమా ఇన్ ద అడల్ట్ పీపుల్. ఇది వచ్చేసి మనకి క్రిటినిజం వచ్చేసి ఏమవుతుంది అంటే వెయిట్, cretinism is observed in a children.
చిల్డ్రన్ లో ఏమవుతుంది మనకు మెంటల్లీ సో మనకి డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్. సో ఫిజికల్ గ్రోత్ ఇస్ ద గుడ్, మెంటల్ గ్రోత్ ఇస్ ద బ్యాడ్ కండిషన్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి క్రిటినిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో అదే అడల్ట్ పీపుల్ లో మిక్సో ఎడిమా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇన్ ద అడల్ట్ పీపుల్ అబ్జర్వింగ్ ఏ మిక్సో ఎడిమా. సో మిక్సో ఎడిమా మీన్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మిక్సో ఎడిమా. ఈ కండిషన్ వచ్చేసి ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఏ అడల్ట్ పీపుల్. పెద్దవాళ్ళలో బాడీ పార్ట్స్ అంతా స్వెల్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్ ని మనం మిక్సో ఎడిమా అని పిలుస్తాం. ఇవన్నీ రావడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే థైరాక్సిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల వస్తున్నాయేమో. ఓకేనా, సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చిరను కొద్దిసేపు ఆపవా, వాష్రూమ్ క్లాసెస్. Okay ma, sorry for the disturbance. Okay, Alzheimer's and osteoporosis are examples of communicable diseases, degenerative diseases, non-communicable diseases, none of the above. Okay, ఏం పెడుతున్నారు ఆన్సర్ సి పెట్టారు. ఆల్జీమర్స్ మైండ్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్. డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్ ఏంటి మరి? డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్ అని చెప్పుకుంటే మనకు డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్ మీన్స్ లాస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ సో ఆర్గాన్స్, లాస్ ద ఫంక్షన్, లాస్ ద మనకి స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ టిష్యూ ఆర్ ద ఆర్గాన్ ఏదైనా కానివ్వండి. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ డిఫెక్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ డిఫెక్ట్. ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ ఫంక్షన్స్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఏమైపోతుంది మనకు లాస్ అవుతుంది. ఈ లాస్ అయ్యే కండిషన్ ఏమైపోతుంది మనకంటే బాడీలో సమ్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ లోనే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, దాంతో ఏమవుతుంది మనకి లాస్ ఆఫ్ మెమరీ అవడము. లేదా తర్వాత వచ్చేసి మన సమ్ పర్సన్స్ మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఆర్థరైటిస్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, లేదా మనకి బోన్స్ అనే పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా అవడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఏజ్ డిఫెక్ట్. ఆ ఏజ్ డిఫెక్ట్ ఏమవుతుంది మనకు లాస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, లాస్ ఆఫ్
structure and function of cell or tissue or organ, and that condition is called as the degeneration. Okay, సో మరి ఇక్కడ ఈ డీజనరేషన్ లో ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే లాస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ సెల్ అనే టిష్యూ ఆర్గాన్ చెప్తున్నా. దీని వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇది ఏమవుతుంది మనకి బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ డిఫెక్ట్, డ్యూ టు ఏంటి మనకి ఏజ్, డ్యూ టు ద ఏజ్ అండి. ఈ ఏజ్ లో ఏమవుతుంది మనకంటే బోన్ డెన్సిటీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. బోన్స్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గిపోయిందంటే మనకు బోన్స్ డెన్సిటీ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది. బోన్స్ డెన్సిటీ తగ్గిందంటే పర్సన్ దేంతో సఫర్ అవుతాడు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆస్టియోపోరోసిస్. దాని కండిషన్ ఏమవుతుంది మనకి ఆస్టియోపోరోసిస్. ఓకే, ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే బోన్స్ బికమ్ ద వీక్ కండిషన్, సమ్ టైమ్స్ షోయింగ్ ఏ స్మాల్ పోర్స్ అనే బోన్స్ అండి. ఓకే, సో మనకి బోన్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉన్న ఈ బోన్ లో ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ కాల్షియం ఉంటే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ఈ బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిందంటే ఆ బోన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి మనకి థిక్ గా ఫార్మేషన్, అంటే ఇలా థిక్ గా ఉన్నవి కాస్త ఏమైపోతున్నాయి మనకి ఇక్కడ ఇవి కాస్త థిన్ నేచర్కి వచ్చేస్తాయి. సో అలా థిక్ గా ఉన్నవి ఏమైపోతాయి మనకి ఇక్కడ ఏమో ఇంత థిక్ గా ఉన్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది థిన్ గా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దీనివల్ల బోన్స్ లో మనకి సివియర్ గా పెయిన్ వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇదే బోన్స్ లో మనకి ఇక్కడ స్పోర్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతాయి. సారీ, ఓకే, ఇలా ఏమైపోతాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ఇలా పోర్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అవుతాయి, ఇలా బ్రేక్స్ వచ్చినట్టుగా ఉంటాయి. అంటే కంప్లీట్ గా బోన్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బ్రేక్ అవ్వదు, కాకపోతే ఏమవుతుంది మనకి స్మాల్ పోర్స్ లాగా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో దీ కండిషన్ నే ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటాం. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ డిఫెక్ట్. ఓకే, సో deficiency of the vitamin D and deficiency of the calcium also causes the deficiency of the vitamin D next and calcium. Okay, causes the osteoporosis in the adult people లో కాజ్మోషన్ అవుతుంది. సో బోన్స్ బికమ్ ఏ వీక్ కండిషన్ అండ్ షోయింగ్ ఏ సివియర్ పెయిన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ దే కంటైన్ ఏ స్మాల్ పోర్స్ ఆన్ ద బోన్స్. దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద osteoporosis. మేడం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు నాన్ కమ్యూనికబుల్. కరెక్టే, కాదని చెప్పండి, ఇది మనకి స్ప్రెడ్ అవ్వదు. కాకపోతే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ లో డీజెనరేటివ్ లేకపోయింటే అప్పుడు ఆన్సర్ మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ అయిపోయేదండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్టే, నాన్ కమ్యూనికబుల్ అవుతుంది, స్ప్రెడ్ అవ్వదు 1% అనదర్ పర్సన్ కి. బట్ కాకపోతే మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ పర్టికులర్ గా సమ్ డిసీజెస్ ఇచ్చి అవి ఏ డిసీజెస్ అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి సో ఆప్షన్స్ లో డీజెనరేటివ్ లేకపోయింటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. ఆప్షన్ లో డీజెనరేటివ్ ఉంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మనం డీజెనరేటివ్, అది ఏజ్ డిఫెక్ట్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ మనకి. ఓకే, సో ఏజ్ డిఫెక్ట్ వల్ల మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ సమ్ డిసీజెస్ అనేవి మనకి ఏమవుతుంటే ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా కమ్యూనికేట్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లెప్రసీ అని చెప్పేసి, లెప్రసీ ఇస్ అన్కమ్యూనికబుల్. ఓకే, నాన్ కమ్యూనికబుల్ 1% అనదర్ పర్సన్ కి ఇది మనకు స్ప్రెడ్ అవ్వదు. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ అంటే లెప్రసీ ఒకటి చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎవరన్నా మనకి ఇక్కడ అంటే సిరోసిస్. ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సిరోసిస్. ఓకే, సిరోసిస్ అంటే ఏంటి డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద లివర్ అండి. సో లెప్రసీ ఇస్ అన్కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ 1% అనదర్ పర్సన్, అది ఒక పర్సన్ సఫర్ అవుతున్నా అది స్ప్రెడ్ అవ్వదు. అది ఏజ్ డిఫెక్ట్ ఏ పర్సన్ కైనా రావచ్చు, కానీ సఫర్ అయ్యే పర్సన్ అనదర్ పర్సన్ కి స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ సిరోసిస్ ఆల్సో ఏ నాన్ కమ్యూనికబుల్. మరి సిరోసిస్ అనేది కూడా నాన్ కమ్యూనికబుల్. ఏంటి మనకి సిరోసిస్ మీన్స్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద లివర్. సో డ్యామేజ్ ఆఫ్ లివర్, ద సిరోసిస్ కాజ్డ్ బై ద ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్. ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్. ఏ పర్సన్ అయితే మనకి ఆల్కహాల్ డ్రింక్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ లోనే లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, కానీ ఇది కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. ఇలా ఏజ్ డిఫెక్ట్ తో సంబంధం లేదు ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏజ్ డిఫెక్ట్ తో వస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ అంటే డీజెనరేటివ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డీజెనరేటివ్. బీపీ షుగర్ ఆల్సో నాన్ కమ్యూనికబుల్. ఓకే, బీపీ షుగర్ ఆర్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ అండి, బట్ కాకపోతే ఇవి జెనెటికల్ డిజార్డర్స్, ఇవి జెనెటికల్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్. కాకపోతే ఏమవుతుంది మనకి దీస్ ఆర్ ద మనకి జెనెటిక్ డిసీజెస్. జెనెటికల్ గా సమ్ పర్సన్స్ లో మనకి జెనెటికల్ గా బీపీ షుగర్ అనేవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇది మనకి చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఆల్జిమర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ.
లాస్ ఆఫ్ ద మెమరీ అంటే పర్సన్ ఏజ్ డిఫెక్ట్ వల్ల ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే నర్వ్స్ కండిషన్ కూడా వీక్ అయిపోతుంది. వీక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే పర్సన్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీతో సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఆల్జిమర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ అండి, లాస్ ఆఫ్ ద మెమరీ. సో బికాస్ ఆఫ్ ద వీక్నెస్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్, బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ డిఫెక్ట్. ఓకే, అందుకే డీజనరేటివ్ అంటున్నాం. ఓకే, కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ లో ఏమేమి వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ వస్తాయి, బ్యాక్టీరియా, వైరస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంగల్ డిసీజెస్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్ అండ్ ఫంగల్ డిసీజెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగల్. ఓకే, వీటిలో మనకి డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా అని చెప్పుకోవచ్చు కలరా, టైఫాయిడ్, డిప్తీరియా, టీబీ, టెటానస్, ఉఫింగ్ కాఫ్, లెప్రసీ కాదు అని చెప్పేసి అన్నాను. ఓకే, ఇది మనకి అన్కమ్యూనికబుల్. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా గోనేరియా, సిఫిలిస్. ఓకే, గోనేరియా, సిఫిలిస్ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. నెక్స్ట్ ప్లేగ్, ఓకే, ఆంథ్రాక్స్. Plague is caused by the rat bite. Okay, next botulism. These all are caused by the bacteria. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతున్నాయి స్ప్రెడ్ అవుతాయి, 1% టు అనదర్ పర్సన్ కి కమ్యూనికేబిలిటీ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వైరల్ డిసీజెస్. మరి వైరల్ డిసీజెస్ ఏమున్నాయి? ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్, మీజిల్స్, మమ్స్, chicken pox, polio, dengue, chikungunya, AIDS, Ebola, Nipah, cold, swine flu, influenza, bird flu, encephalitis. Encephalitis అంటే బ్రెయిన్ ఫీవర్, బ్రెయిన్ మీద కూడా. ఓకే, దీంట్లో మనకి న్యూమోనియా ఆల్సో, న్యూమోనియా. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి అంటే వైరల్ డిసీజెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా డిసీజెస్. నెక్స్ట్ ఫంగీ నుంచి ఏమవుతాయి? ద డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై ద ఫంగీ, రింగ్ వామ్, అథ్లెట్ ఫుట్. రింగ్ వామ్ అండ్ అథ్లెట్ ఫుట్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది మనకంటే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఎక్కువసేపు వాటర్ లో టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారో ఆ పర్సన్స్ ఫుట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫుట్ ఇన్ బిట్వీన్ గా. సో ఇవే మనకు కావాలనుకోండి, ఈ ఫుట్ ఇన్ బిట్వీన్ గా ఏమైపోతుందంటే వైట్ గా టర్న్ అయిపోయి సమ్ పర్సన్స్ లో మనకి క్రాక్స్ వచ్చేసి బ్లీడ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సో అథ్లెట్ ఫుట్ అనిపిస్తాం. కరోనా కూడా అండి, ఇక్కడ కరోనా, COVID-19, ఇది COVID-19. సో ఇది మనకు ఫంగల్ డిసీజెస్. ఓకే, సో తర్వాత ప్రోటోజోవా డిసీజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటా ప్రోటోజోవా డిసీజెస్ మనకి ఇక్కడ అంటే మలేరియా, కాలా అజార్, స్లీపింగ్ సిక్నెస్. ఓకే, మలేరియా, కాలా అజార్, స్లీపింగ్ సిక్నెస్. నెక్స్ట్ అమీబియాసిస్, అమీబియాసిస్, అమీబిక్ డిసెంట్రీ అని పిలుస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా రావడానికి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సో డిసీజెస్. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి ఫ్రమ్ 1% టు అనదర్ పర్సన్ కి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజెస్ అండి. సో అవి మనకి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. నాన్ కమ్యూనికబుల్ చెప్పుకున్నాం ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే లెప్రసీ, సిర్రోసిస్.
లెప్రసీ సిరోసిస్. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఇప్పుడు షుగర్ ఇందాక అడిగారు ఎవరు మనకి, షుగర్ అండ్ బీపీ ఆల్సో నాన్ కమ్యూనికబుల్. బట్ కాకపోతే ఇవి ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ జెనెటికల్ గా రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, సో నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కాదు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. న్యూమోనియా లంగ్ డిసీజ్ కదా మ్యామ్, ఎస్. మలేరియా, ఓకే. సో న్యూమోనియా లంగ్ డిసీజ్ ఏనండి, న్యూమోనియా లంగ్ డిసీజ్, బట్ న్యూమోనియా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. న్యూమోనియా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. ఈ బ్యాక్టీరియా న్యూమోనియా పర్సన్ వన్ పర్సన్ నుండి అనదర్ పర్సన్ కి త్రూ ఎయిర్ నుంచి సలైవా నుంచి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి గైటర్ అండ్ ద ఎన్లార్జ్డ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఆర్ మెయిన్లీ డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మినరల్స్. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది కూడా ఏంటి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు అయోడిన్, అయోడిన్ ఇందాకే చెప్పాం కదా, అయోడిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద ఏ క్వశ్చన్ 27. చూడండి థైరాక్సిన్. సో ఇక్కడ ద అయోడిన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద థైరాక్సిన్ హార్మోన్. సో ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద అయోడిన్ ఈజ్ కాజెస్ ద గైటర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడే రాసుకున్నాం మనం. ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద అయోడిన్ ఈజ్ కాజెస్ ద గైటర్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకు ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వస్తున్నాడు. ఓకే, చూడు ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. సో అయోడిన్, అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ గైటర్. ఫస్ట్ లోనే మనకి ఇక్కడ గైటర్, గైటర్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్వాలోయింగ్ ద నెక్ పార్ట్. నెక్ అనేది గ్లాండ్ ఏమవుతుంది మనకి ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది అంటే నెక్ కూడా స్వాలోన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, మేము కెన్ బాడీ న్యాచురల్లీ ప్రొడ్యూస్ అయోడిన్? నో అండి, మన బాడీలో అయోడిన్ న్యాచురల్ గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. సో ఇది ఖచ్చితంగా మనం త్రూ డైట్ నుంచే మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే మనం త్రూ సాల్ట్ నుంచి మనకి ఏం తీసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ అంటే అయోడిన్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, అయోడైజర్ సాల్ట్ యూజ్ చేయాలని చెప్పండి దేనికని మనకి ఇక్కడ అంటే దీనికోసం అని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో ఇది మనకు అయోడిన్. సో అయోడిన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ ఏ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఈ థైరాక్సిన్ వల్ల ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బాయిటర్ అనేది రాకుండా మన బాడీ మెటబాలిజం అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. సో దీని డిఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే దట్ ఈస్ ద గైటర్ డిసీజ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఐరన్. మరి ఐరన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, ఫస్ట్ ఐరన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ద ఐరన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బ్లడ్. Iron is involved for formation of the blood. Okay, next the iron is involved for synthesizing of the vitamin B6, that is ferredoxin. Iron is involved for formation of a blood. It is synthesizing of the vitamin B6. Vitamin B6 chemical name is the ferredoxin. Next, vitamin C is required. విటమిన్ సి ఇస్ రిక్వైర్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఐరన్. నువ్వు ఎంత ఐరన్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా నీ బాడీకి ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ అవ్వాలంటే రిక్వైర్ అయ్యే విటమిన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే విటమిన్ సి ఈజ్ ద రిక్వైర్. ఓకే, విటమిన్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఐరన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో vitamin C is required for absorption of the iron. It is involved for formation of a blood. It is involved for synthesizing of the vitamin B6. It is involved for formation of the hemoglobin. హిమోగ్లోబిన్ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఐరన్ అనేది ఫార్మేషన్. మరి ఇవన్నీ కూడా ఫార్మేషన్ అయ్యి ఐరన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఐరన్ ఈస్ కాజెస్ ద ఎనీమియా. ఓకే, సో ద పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ వీక్నెస్, లాస్ ఆఫ్ ద వెయిట్, ఫ్యాటిగ్యూ, ఇవన్నీ కూడా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. దీన్ని మనం ఎనీమియా అని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కాల్షియం. మరి కాల్షియం వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకు, ద కాల్షియం ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బోన్స్ అండ్ టీత్. The calcium is involved for formation of the bones and teeth. Okay, next the calcium is involved in a blood clotting.
It is involved in the blood clotting. It is involved for formation of a bones and teeth. It is involved in the clotting of the blood. Next, it is involved for production of milk after delivery from a mammary glands. It is involved for production of milk after delivery from mammary glands నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవడంలో కాల్షియం అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కాల్షియం ఇస్ కాజెస్ ద రికెట్స్ అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆస్టియోమలేషియా ఇన్ ద అడల్ట్ పీపుల్. ఆస్టియోమలేషియా ఆర్ ద ఆస్టియోపోరోసిస్. Rickets ante enti? The bones become a curved shape or bend bones. The bones are bended in the children. So the bones become the curved shape. So ఇక్కడ మనకి నీ నుంచి కాఫ్ ప్లేస్ లో 2 బోన్స్ ఉంటాయి. ఈ బోన్స్ వచ్చేసి ఇలా మనకి స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి. కానీ చిల్డ్రన్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఈ బోన్స్ అనేవి మనకి ఇలా కర్వ్ షేప్ లోకి వచ్చేస్తాయి, బెండ్ అయిపోతాయి. సో అందుకే పీపుల్ వాక్ చేసేటప్పుడు బోత్ లెగ్స్ వచ్చేసి ఫార్ గా పెట్టి వాక్ చేస్తాం, దూరంగా పెట్టి వస్తాం. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం మనకి ఇక్కడ అంటే దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ ద బో లెగ్స్ అంటారు. బో లెగ్స్ లేదా దీన్నే మనం నాక్డ్ నీస్ అంటారు. బో లెగ్స్ ఆర్ ద నాక్డ్ నీస్ అని చెప్తాం. అంటే పర్సన్ వాక్ చేసేటప్పుడు ద పర్సన్ ఇస్ వాకింగ్ ఆన్ ద టైమ్ కీపింగ్ ద లెగ్స్ ఆర్ ద ఫార్. సో సమ్ టైమ్స్ బోత్ లెగ్స్ ఆర్ నాక్. రెండు కూడా ఏమవుతుంటాయి మనకి నాక్ అవుతుంది, ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి మోకాళ్ళు. లేదంటే 2 లెగ్స్ దూరంగా పెట్టి నడుస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని మనం దొడ్డి కాళ్ళు అని పిలుస్తూ ఉంటారు చూడండి చిల్డ్రన్ లో. సో ఇది రావడానికి రీజన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కాల్షియం అంటే విటమిన్ డి కూడా. నెక్స్ట్ ఆస్టియోమలేషియా ఆర్ పోరోసిస్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో బోన్స్ బికమ్ ఏ వీక్ కండిషన్ షోయింగ్ ద సివియర్ పెయిన్ అండ్ షోయింగ్ ఏ పోర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆస్టియోమలేషియా అని చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాస్పరస్. మరి పాస్పరస్ పని ఏంటి మనకి? ద పాస్పరస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ బోన్స్ అండ్ టీత్ లైక్ ఏ calcium. Phosphorus also involved for the formation of the bones and teeth andi. Okay, next inka ee phosphorus pani enti manaki ikkada ante the phosphorus is involved for synthesis of the ATP. అంటే మన బాడీలో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందన్నాం? సో ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్ ఎనిమల్స్ బాడీ. సో ద ఎనర్జీ ఇస్ సేవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ కదా. ఆ ఏటీపీని సింథసైజ్ తయారు చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే పాస్పరస్. నెక్స్ట్ ద పాస్పరస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సింథసైజింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే పాస్పరస్ అని. సో డిఎన్ఏ మీన్స్ డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. Deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. So DNA is a genetic material. అంటే ఏంటి? It transfer the genes from a parents to children. Okay, next RNA పని ఏంటి? RNA is involved for synthesis of proteins. It is involved for synthesis of the ప్రోటీన్స్. ఆ ప్రోటీన్ తయారు చేయడానికి జీన్స్ అనేవి పేరెంట్స్ నుంచి చిల్డ్రన్ కి పంపడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ బాడీలో మనకి ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే రిక్వైర్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే పాస్పరస్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో అది లేకపోతే డిఎన్ఏ ఉండదు, ఆర్ఎన్ఏ ఉండదు, బాడీలో ఏటీపీ కూడా సింథసిస్ అనేది అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ అంటే అయోడిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. adenosine triphosphate genetic material. Okay, good. So answer వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏంటి B is the correct answer. Go for the next question. ఓకే మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు BCG వ్యాక్సినేషన్ బ్యాసిల్లస్ క్యాలమేట్ గ్వారిన్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ టు గెట్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్. మరి BCG వ్యాక్సినేషన్ వచ్చేసి దేనికి ఇస్తారు ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏం పెట్టారు? ఏ పెట్టారు? పోలియో పెట్టారు. మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ సెల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పోలియో కాదు నాన్న. BCG వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి మనకు టీబీ రాకుండా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ మా.
ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూద్దాం మనకి ఇక్కడ టీబీ. ట్యూబర్క్యులోసిస్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే టీబీ అండి. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం. సో ద టీబీ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద మైకోబాక్టీరియం tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ఓకే, సో టీబీ ఇస్ కాజ్డ్ బై మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండి. మరి ఈ టీబీ కాజ్ అవ్వకుండా పర్సన్స్ లో ఏమవుతుంది, టీబీ వచ్చిందంటే ద పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ సివియర్ పెయిన్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఆ పెయిన్ కూడా ఎలా వస్తుంది మనకంటే కఫ్ వల్ల వస్తుంది. సో ద పర్సన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఏ సివియర్ కాఫ్ అండ్ పెయిన్స్. సో నెక్స్ట్ మేజర్ గా వచ్చేసి మనకు వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటాడండి. సో మేజర్ గా వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే వెయిట్ లాస్. మరి వెయిట్ లాస్ అయ్యే పర్సన్ ఇది మనకి ఈజీగా 1% టు అనదర్ పర్సన్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మరి ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ రాకుండా పర్సన్స్ లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సో బై బర్త్ ఇన్ఫాంట్స్ ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఏమి ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే BCG. BCG ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ టు గివ్ ద ఇన్ఫాంట్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్. బై బర్త్ ఫస్ట్ బర్త్ అయిన వెంటనే ఇచ్చిన ఇంజెక్షన్ ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ ద BCG వ్యాక్సిన్. సో BCG ఇచ్చిన తర్వాతనే ఏమి ఇస్తారు మనకి, పోలియో డ్రాప్స్ ఇస్తారు. సో BCG వ్యాక్సిన్ వాజ్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ వ్యాక్సిన్ టు గివ్ ద ఇన్ఫాంట్స్. ఇన్ఫాంట్స్ అంటే బై బర్త్ పుట్టిన పిల్లలకు. ఓకే, సో ఇన్ఫాంట్స్ కి ఇచ్చేది మనకి ఇది టీబీ అనేది. సో BCG వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈ వ్యాక్సిన్ అనే వర్డ్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే the term vaccine is derived from a Latin word of the vacca. ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ అనేది ఏంటి మనకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్. The English word of the vaccine is derived from a Latin word of the vacca. Vacca అంటే ఏంటి మనకి, vacca means cow. Vacca అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే to spit polio harm. Okay, so ikkada so vaccine, the word vaccine is derived from the Latin word of the vacca means cow andi. Okay, so mari vaccine first vaccine evaru discover chesaru enti manaki ikkada ante so the first vaccine was invented by the Edward Jenner andi. So first he invented a smallpox vaccine. First he invented the smallpox vaccine. Okay, so ikkada manaku smallpox vaccine first manaku evaru invent chesaru manaki ikkada ante Edward Jenner. So before one manam chusukunnam previous questions lo manaku antibiotic, first antibiotic was the penicillin. The penicillin was discovered by the Alexander Fleming. Okay, so vacca Latin word. Okay, so the penicillin, the first penicillin was the antibiotic. It was the first antibiotic. It was discovered by the Alexander Fleming. So ikkada manaku first vaccine enti manaki ikkada ante that is the smallpox vaccine. Okay, this smallpox vaccine was invented by the Edward Jenner. Okay, so ee Edward Jenner vaccines vallu use enti manaki ikkada ante the vaccines are involved for producing the antibodies in the body. When the antibodies are released in the body, so increasing the immunity. బాడీలో యాంటీబాడీస్ వచ్చాయంటే యాంటీజెన్స్ వచ్చినా సరే మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఫైట్ చేసేసి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా సో మనకి యాంటీజెన్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ బాడీలో ఇమ్యూనిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. అంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనిటీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇమ్యూనాలజీ. స్టడీ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనిటీ, స్టడీ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమ్యూనాలజీ. అంటే వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యాంటీబాడీస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో ద ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్, అందుకే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ అని పిలుస్తాం. ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూనాలజీగా పిలుస్తామండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పోలియోకి కూడా ఏమిస్తారు మనకి, పోలియో డ్రాప్స్. పోలియో వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారు మనకి, పోలియో డ్రాప్స్. ఓకే, మరి ఈ పోలియో వ్యాక్సిన్, పోలియో డ్రాప్స్ ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే పోలియో వ్యాక్సిన్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద జోనస్ సాల్క్ అండి. పోలియో వ్యాక్సిన్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద జోనస్ సాల్క్. సెషన్ ఎంత వరకు మేడం, 2 వరకు ఉంటుందండి. ఓకే, సో the polio vaccine was invented by the Jonas Salk. Next, oral polio vaccine ante polio drops. Oral polio vaccine, దీన్నే మనం ఏమంటాం, oral
పోలియో వ్యాక్సిన్. ఓకే, ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటే త్రూ మౌత్ నుంచి తీసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం పోలియో డ్రాప్స్. ద పోలియో డ్రాప్స్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద ఆల్బర్ట్ సాబిన్. పోలియో డ్రాప్స్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద ఆల్బర్ట్ సాబిన్. ఓకే, ఇది మనకు పోలియోకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్, పోలియో వ్యాక్సిన్. నెక్స్ట్ కలరా. కలరాకి కూడా మనకి ఏంటి ఇక్కడ అంటే వ్యాక్సిన్ ఉంది. ఏంటా కలరాకి వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ. సో ద పోలియో, ఫస్ట్ పోలియో వచ్చేసి ఎలా వస్తుంది మనకంటే పోలియో ఇస్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్, పోలియో మైసిటిస్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ కలరా ఇస్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా, కలరా ఇస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి కలరాకి వ్యాక్సిన్ సేమ్. ఇంకొకటి విషయం ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఇక్కడ, వ్యాక్సిన్స్ మోస్ట్లీ డిసీజ్ నేమ్ తోనే వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. 98% డిసీజెస్ నేమ్ తోనే వ్యాక్సిన్స్ నేమ్ అనేవి ఉంటాయి. ఓన్లీ ఒక 1 or 2% మాత్రమే మనకి ఏమవుతుందంటే అనదర్ నేమ్స్, లేదంటే వైరస్ నేమో లేదా మనకి ఏమవుతుంది సో మనకి అంటే బ్యాక్టీరియా నేమ్ నో ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. 98% వ్యాక్సిన్స్ అన్ని కూడా మనకి డిసీజ్ నేమ్ తోనే ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కలరాకి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ ఏంటి మనకంటే కలరా వ్యాక్సిన్. సో ఈ కలరా వ్యాక్సిన్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు మనకి ఇక్కడ అంటే లూయిస్ ప్యాచర్. కలరా వ్యాక్సిన్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద లూయిస్ ప్యాచర్. ఓకే, స్మాల్ ఫాక్స్ ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం. స్మాల్ ఫాక్స్ ఏంటి మనకు స్మాల్ ఫాక్స్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్. స్మాల్ ఫాక్స్ ఇస్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్. ఓకే, వ్యారియోలా వైరస్ వల్ల వస్తుంది. సో ద వ్యాక్సిన్, సో ఇది వచ్చేసి మనకంటే స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్. ఇట్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. నెక్స్ట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వ్యాక్సిన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే BCG వ్యాక్సిన్. దీన్ని ఇన్వెంట్ చేసిన సైంటిస్ట్ నేమే ఇక్కడ కాలమైట్ గ్వారిన్ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సైంటిస్ట్ నేమ్. ఆ సైంటిస్ట్ నేమ్ తోనే మనకి ఆ ఏంటి వ్యాక్సిన్ కు నేమ్ పెట్టారండి. గ్వారిన్ అనేది మనకు గ్వారిన్ అనేది సైంటిస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి అబౌట్ మనకి BCG వ్యాక్సిన్, ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ టు గివ్ ద ఇన్ఫాన్సా. ఓకే, బై బర్త్ బేబీకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ BCG వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి. ఓకేనా. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇందాకే, చూద్దాం. సో విచ్ హార్మోన్స్ లీడ్స్ టు ద ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద బ్రెస్ట్ డ్యూరింగ్ సక్లింగ్. ఈస్ట్రోజన్, ప్రొలాక్టిన్, ఆక్సిటోసిన్, ప్రొజెస్టెరాన్. సో ఆన్సర్ ఏం పెట్టారు, బి పెడుతున్నారు. వంశీ రవికుమార్ బి ఆప్షన్ కాదు. సో బి ఆప్షన్ ప్రొలాక్టిన్. అది ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు ఇక్కడ అడుగుచు, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఎంపల్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ బ్రెస్ట్ డ్యూరింగ్ ద, సో అదంతా కూడా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకోండి సక్లింగ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆక్సిటోసిన్. సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మా, ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఆక్సిటోసిన్ ఎక్కడ రిలీజ్ చేస్తారు, ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ఏ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని మనం ఏమన్నాం, ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ అన్నాం. ఓకే, ఆక్సిటోసిన్ ఈజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఏ పిట్యూటరీ ఆర్ మాస్టర్ గ్లాండ్ అన్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మరి ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఆర్ మాస్టర్ గ్లాండ్ అనేది సో ఆక్సిటోసిన్ పని ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ద ఆక్సిటోసిన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనది, ద ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ సో కాంట్రాక్షన్ ద స్మూత్ ఊంబ్ మజిల్స్ అండ్ కాజెస్ ద డెలివరీ పెయిన్స్. బర్త్ హార్మోన్ అని చెప్పేస్తాను. వెరీ గుడ్. ఎవరు ఇచ్చారు మనకి బర్త్ హార్మోన్, మౌని రాథోడ్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఊంబు మజిల్స్ అంతా కూడా మనకి కాంట్రాక్షన్ చేస్తుంది. ఇలా కాంట్రాక్షన్ చేస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ గా బేబీ అవుతుంది మనకి పుష్ అవుట్ అయిపోయి డెలివరీ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మనకి డెలివరీ హార్మోన్ లేదా బర్త్ హార్మోన్ అనిపిస్తాం. దీన్ని మనం లవ్ హార్మోన్ అని కూడా పిలవచ్చు.
ఓకే, సో అంటే మనకి డెలివరీ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెలివరీ, లేదా బర్త్ అవడానికి మనకి ఇది అవుతుంది కాబట్టి బర్త్ హార్మోన్, లేదా మనకి ఏం చేస్తుంది ఆఫ్టర్ బర్త్ బేబీకి మదర్ కి లవ్ ఎఫెక్షన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లవ్ హార్మోన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి డెలివరీ తర్వాత దీని పని ఏంటి? సో ఇట్ కాంట్రాక్షన్ స్మూత్ యూట్రస్ ఆర్ ఊంబ్ మజిల్స్ అండ్ కాజెస్ ద డెలివరీ పెయిన్స్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత డెలివరీ తర్వాత బర్త్ తర్వాత ఏం చేయాలి మనకి? ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్, ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్. ఆ ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ని ఏమంటారు మనకి ఇక్కడ? ఎంపల్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అని ఇచ్చారండి, ఎజెక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్. ఓకే, సో మరి డెలివరీ తర్వాత బేబీ అంటే ఇక్కడ ప్రోలాక్టిన్. ఈ ప్రోలాక్టిన్ పని ఏంటి? ప్రోలాక్టిన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద లాక్టోజెనిక్ హార్మోన్. లాక్టోజెనిక్ హార్మోన్. ద ప్రోలాక్టిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్. దీని పని ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ మమరీ గ్లాండ్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. ఇది కూడా ఆఫ్టర్ డెలివరీనే. సో అంటే మమరీ గ్లాండ్స్ బ్రష్ లో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే సో ప్రోలాక్టిన్ అనే హార్మోన్. సో అలా మిల్క్ అంటే ఈ బ్రష్ లో రిలీజ్ అయిపోయిన ఈ మిల్క్ అంతా కూడా బేబీ సక్ చేసే టైంలో ఇలా బయటికి రావడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ఆక్సిటోసిన్ అండి. సో అంటే బ్రెస్ట్ లో రిలీజ్ చేయడంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి? ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మిల్క్, అంతే, బయటకు రాలా. సో బేబీ ఎప్పుడైతే సక్ చేస్తున్నాడో ఆ సక్ చేసే టైంలో బేబీ మౌత్ లో మిల్క్ రావడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే హార్మోన్ ఎవరు మనకి? ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది. నెక్స్ట్ ఈస్ట్రోజన్. ఇందాక చెప్పా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది మనకి? ఫీమేల్ పర్సన్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, female persons. Okay, so the estrogen hormone is involved in the deciding of the secondary sexual characters. Okay, so secondary sexual characters and changes ane formation. Next progesterone. Progesterone also releasing from a female persons, also releasing from the female persons. మీ ఫీమేల్ పర్సన్స్ లో ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫిజన్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ అండ్ it is involved for fission of the sperm and ova. Next then forming a zygote. ఈ జైగోట్ కాస్త ఏమైపోతుంది? ఎంబ్రియో అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఫార్మేషన్, ఫర్టిలైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే ప్రొజెస్టిరాన్. సో ద ప్రొజెస్టిరాన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ ఫిజన్ ఆఫ్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గామెట్ దెన్ ఫార్మింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇది మనకు ప్రొజెస్టిరాన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మా. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ మా. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Okay, go for the next question. Okay, next question ma చూడండి. Sweet potato is a modification of leaf, primary root, adventitious roots, underground root. సో ఆన్సర్ ఏం పెడుతున్నారు? సి ఒకరు ఇచ్చారు. మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెల్ స్ట్రక్చర్ క్లాస్ కంప్లీటెడా మ్యామ్? ఇది ఒక క్వశ్చన్ తో కంప్లీట్ అవుతుందండి. ఓకే, సో చూద్దాం. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అండి. మరి ఏంటి అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్లీ సో ఇది చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్తాను. ఇక్కడ అడ్వెంటియస్ రూట్స్, ద రూట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, సో ద రూట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ సో వితౌట్ ద రాదర్ దాన్ ద రాడికల్. సో ఇన్ ద సీడ్స్, this is the seed. The seed contain two parts. One is the radical part and another one is the flimly part. The radical is involved for formation of a root system
the flumen is involved for formation of a shoot system అంటే స్టెమ్ బ్రాంచెస్ లీవ్స్ అంతా ఫామ్ చేయడంలో. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏం ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి? ద రూట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ రాదర్ దాన్ ద రాడికల్, అదర్ దాన్ ద రాడికల్. సో రాడికల్ వితౌట్ రాడికల్ తో మనకి ఏం ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి? రూట్ ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అది కూడా ఇక్కడ ఫార్మేషన్ అయ్యి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో రూట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో ఓకే, సో వితౌట్ ద రాడికల్, other than the radical. So the roots are called as the adventitious roots అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ అడ్వెంటియస్ రూట్స్ లో ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే, సో వీటిలో మనకి స్టిల్ట్ రూట్ అనేవి ఉంటాయి. స్టిల్ట్ రూట్స్ ఇవి మనకి సపోర్టింగ్ రూట్స్. తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి మనకి ప్రాప్ రూట్స్. ప్రాప్ రూట్స్ అనే ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ఓకే, సో ఇవి తర్వాత వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి స్టిల్ట్ రూట్, ప్రాప్ రూట్. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎఫిఫిలస్ రూట్స్, ఇవి మనకు లీఫ్ లో వస్తాయిలేండి. ఓకే, స్టిల్ట్ రూట్ అండ్ ప్రాప్ రూట్స్ బోత్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ రూట్స్ అండి. స్టిల్ట్ రూట్ అండ్ ప్రాప్ రూట్స్ బోత్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ రూట్స్. స్టిల్ట్ రూట్ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ఫార్మేషన్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే, వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద స్టిల్ట్ రూట్స్ ఇన్ ఏ షుగర్ కేన్ లేదంటే మనకు మెయిజ్, తర్వాత జావర్, వీటిలో. సో ఇక్కడ మనకి షుగర్ కేన్ ఉంది అనుకోండి, ఇలా షుగర్ కేన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి రూట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నార్మల్ కండిషన్ లో. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ షుగర్ కేన్ లేదా మేజ్, ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ అంటే సపోర్టింగ్ కోసము రూట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ రూట్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం? దే ఆర్ ద స్టిల్ట్ రూట్ అంటాం. అదే ప్రాప్ రూట్ ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తాం? ప్రాప్ రూట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఏ బానియన్ ట్రీ. సో బానియన్ ట్రీలో ఏమవుతుంది మనకి రూట్స్ అండర్ గ్రౌండ్ ఇలా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి, అండర్ గ్రౌండ్ రూట్స్. దీని నుంచి మనకి ప్లాంట్ ఇక్కడ మనకి ఇలా వస్తుంది ప్లాంట్. దీనికి సపోర్ట్ అంటే బ్రాంచెస్ నుంచి రూట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బ్రాంచెస్ నుంచి ఇలాగా మనకు రూట్స్ వస్తాయి. ఈ రూట్స్ ఏమంటాం? దే ఆర్ ద ప్రాప్ రూట్స్ అంటాం, లేదా వీటిని మనం పిల్లర్ రూట్స్ అని కూడా అంటాం. ప్రాప్ రూట్స్ ఆర్ ద పిల్లర్ రూట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే అడ్వెంటియస్ రూట్స్. Okay, so the adventitious roots are involved for supporting and also storage of the food materials. Okay, storage of the food materials లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎపిఫిలస్ రూట్స్. ఎపిఫిలస్ రూట్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే లీఫ్ పార్ట్. ఇది మనకు లీఫ్ అండి. సో ద మార్జిన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ రూట్స్. ఇక్కడ రూట్స్ ఫార్మేషన్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఈ రూట్స్ నుంచి ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ అంటే బర్డ్స్ వస్తాయి. ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ అంటాం. మార్జిన్ ఆఫ్ ద లూస్ ఫార్మింగ్ ఏ రూట్స్, దే ఆర్ ద అడ్వెంటియస్ రూట్స్. వాటిని మనం ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ అంటున్నాం. ఇది ఎవరిలో చూస్తాం మనం ఇక్కడ? ఇది లీఫ్ మోడిఫికేషన్. సో ద ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ బ్రయోఫిలం. బ్రయోఫిలం అంటే రణపాల చెట్టు అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో రణపాల చెట్టు అని పిలుస్తామండి. ఓకేనా, సో ఈ బ్రయోఫిలం లో ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ అనేవి ఏంటి మనకంటే ద ఎపిఫిలస్ రూట్స్ ఆర్ ఎపిఫిలస్ బర్డ్స్ ఆర్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. అంటే రిప్రొడక్షన్ లో వితౌట్, ఇది మనకు అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ గా కాకుండా పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ నుంచి ఇంకో ప్లాంట్ వస్తూ ఉంది. సో దీంట్లో మనకు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటి మనకంటే బ్రయోఫిలం లో ఎపిఫిలస్ రూట్స్. ఇవన్నీ కూడా అడ్వెంటియస్ రూట్స్ కిందకి వస్తాయి. అంటే అడ్వెంటియస్ రూట్స్ ఎలా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే వితౌట్ రాడికల్ నుంచి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లో ఫార్మేషన్ అవుతాయి. దాన్ని ఏమనాలి మనకి అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా రూట్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఉంటాయి మా. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే ట్యాప్ రూట్ అని, తర్వాత ఫైబ్రస్ రూట్స్ అని, తర్వాత అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అని. ట్యాప్ రూట్స్ కి ఏమిటంటే మనకి ఇక్కడ అంటే ట్యాప్ రూట్స్. ట్యాప్ రూట్స్ వచ్చేసి ద ట్యాప్ రూట్స్ కంటైన్ ఏ మెయిన్ రూట్. ఆ మెయిన్ రూట్ నుంచి పక్కనకి మనకి లాటరల్ రూట్స్ వస్తాయి. ఈ లాటరల్ రూట్స్ నుంచి మళ్ళీ డాటర్ రూట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మెయిన్ రూట్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ద మదర్ రూట్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ మదర్ రూట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఫైబ్రస్ రూట్స్. ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ద రూట్స్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ ఎనీ మెయిన్ రూట్, మీన్స్ మదర్ రూట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఫైబ్రస్. ఆల్ రూట్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఇన్సైడ్స్.
The taproot system contain a main root. The main root is called as the mother root. So mother root forming a lateral roots and also a daughter roots. But here fibrous root system, they do not have any main root, means mother root is the absent. Okay, so the roots all are in a same size. Anni roots kuda ela untayi manaki ikkada same size lone roots ane formation avutunnayi. Okay na, so ivi manaku fibrous roots ki sambandhinచి adventitious roots ante part of the any plant nunchi vaste danni emanali మనకి ఇక్కడ అడ్వెంటియస్ రూట్స్ అనేవి వస్తున్నాయండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు లీఫ్ వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం, బ్రయోఫిలం అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ రూట్, అండర్ గ్రౌండ్ రూట్, ఇవి కాదు నాన్న. ప్రైమరీ రూట్, అండర్ గ్రౌండ్ రూట్స్ ఇదంతా ఏం లేదు. అడ్వెంటియస్ రూట్స్ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎవరు మనకి ఇక్కడ అంటే అడ్వెంటియస్ రూట్స్ ఇస్ ద బ్రయోఫిలం ఇస్ ద ఎపిఫైటిక్. ఎపిఫైటిక్ మీన్స్ దే గ్రోత్ ఆన్ అనదర్ ప్లాంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎపిఫైటిక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోన్ అనే అనదర్ ప్లాంట్ అండి. అనదర్ ప్లాంట్ పైన గ్రోత్ అవుతే దాన్ని మనం ఎపిఫైటిక్ అని పిలుస్తాం. ఇది గ్రోత్ అవ్వట్లేదు, ఇది సర్వైవ్ గా ఓన్ గానే సర్వైవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.